is part of Jambudvipa, and each Varsha was defined in terms of mountains, in terms of rivers. Mountains or mountain ranges is a more accurate description, and rivers. Jagadisha Sudesha Bharesha Vibhu विचार, दर्शन और परंपरा का उदात्त रूप भारतीय संस्कृति, जहां हजारों लाखों वर्षों से लोगों के जीवन को संवारती रही है, वो भूखंड भारत का भूगोल है। भूगोल और संस्कृति के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। संसार का मानचित्र देखें तो भारत का भूगोल अन्य देशों से काफी अलग और अनोखा है। भारतम महाभारतम। प्रकृति ने शुरू से ही इसकी सीमाओं को अगाध जल राशि वाले समुद्र और वृहद पर्वतीय श्रृंखलाओं से भरपूर बनाया है। प्राचीन भारत की भौगोलिक सीमाओं की बात करें तो बृहत्तर भारत की अवधारणा सामने आती है। बृहत्तर भारत का विस्तार पूरब में प्राग ज्योतिष यानी असम से लेकर पश्चिम में ईरान तक और दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में तुर्किस्तान तक माना जाता है। इतने विशाल भूभाग में आज भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रमाण मिल जाते हैं। वेद पुराणों में भारतवर्ष की नदियों, पर्वतों और प्रांतों के वर्णन को देखकर समग्र भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति का पता चलता है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के सह्याद्री, मलय, नीलगिरी, मध्य के विंध्य, श्रीशैल आदि पर्वतों, सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, बिपाशा, वितस्ता जैसी नदियों का वर्णन करके विशाल भारत की सांस्कृतिक एकता की संकल्पना की गई है। हालांकि अल्प ज्ञात तथ्य, विस्मृत साक्ष्य के आधार पर जब इतिहास गढ़ा गया तो भारत के अस्तित्व और भौगोलिक अवस्थिति को लेकर कुछ मिथक भी प्रचलित हुए। साल दर साल इन मिथकों को पश्चिमी इतिहासकारों ने अपने आधे अधूरे ज्ञान से बल प्रदान करके सत्य में परिवर्तित कर दिया। लेकिन उन क्षेत्रों, उन संस्कृतियों का क्या जिसकी बात वेद और पुराण करते हैं। वेदों में 7 नदियों की भूमि यानी सप्त सिंधु नामक क्षेत्र का उल्लेख है, जिसे ऋग्वेद का हृदय स्थल कहा गया है। वैसे तो लिखित रूप में ऐसे कोई विशेष जानकारी नहीं है कि कौन सी 7 नदियां इस क्षेत्र में बहती थीं, लेकिन कई मंत्रों में सरस्वती को 7 नदियों में से एक पवित्र नदी माना गया है। 7 नदियों में सरस्वती, सिंधु और 5 नदियों को शामिल किया गया। बात सरस्वती नदी की करें तो वेदों में संदर्भित सरस्वती नदी के वास्तविक प्रमाण और वैज्ञानिक साक्ष्य भी मिले हैं। ऋग्वेद में सरस्वती का उल्लेख 72 बार आता है और 3 स्रोत तो पूरी तरह से सरस्वती को ही समर्पित है। ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त में अनंत, अखंड और प्रचंड वेग से गमन करने वाली सरस्वती नदी को यमुना के पश्चिम और सतलुज के पूर्व में बहते और पर्वतों से सागर तक पहुंचते हुए बताया गया है। तो इतिहास की इस कड़ी में हम बात करेंगे भारत के भूगोल की। जानेंगे कैसे आकार लिया भारत ने, कैसे प्रकृति ने भारत की सीमाओं को अभेद बनाया। We are joined by the same guests. Namaste, Sanjeev. Namaste. Thank you for joining us once again. Namaste, Satish ji. Namaste, Krishnan ji. Namaste, Bharadwaj ji. Satish ji, Krishnan ji, Bharadwaj ji. There is a stotram, mantram that people chant all the time, sometimes even daily.
गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधं कुरु. Can we hear that from you? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु. जले अस्मिन् सन्निधं कुरु का मतलब क्या है? बाकी तो सभी लोग समझ गए. जी, यह प्रार्थना मंत्र है. प्रायः स्नान के समय में हो या किसी भी पूजन में कलश में आवाहन के संदर्भ में हो, इस श्लोक को मंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है. ये गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, इन नदियों से प्रार्थना की जाती है. आप सभी आएं, अस्मिन् जले सन्निधिं कुरु. आप इस हमारे सामने जो जल है इसमें आपका सन्निधान प्रदान करें. इस प्रार्थना ही इसका ये तात्पर्य है. Sanjeev, tell us a little bit about the geography. Tell us a little bit about the mountains first, and then we'll come to the rivers. So what you have here is a geography of the Indian subcontinent. There's obviously the mountains, and we will hear a little bit more about it. But basically the rivers and the mountains define a sacred geography that is Bharatavarsha. Now, the point that he was making is that there are these 7 rivers. They are considered sacred. But it is very interesting that this river, these 7 rivers, include the rivers of southern India as well. Now, it includes Kaveri, it includes Godavari, it has central India in the case of Narmada, and then of course the northern rivers of Ganga, Sindhu, and so on. So this is important because this is a landscape that is also, as you heard in the first episode, south of the snowy mountains, i.e. the Himalayas, and north of the oceans. So again, that same Bharatvarsha geography is being reiterated, and as you mentioned, we will come to the mountains, but these mountains are important as well because they are also of that same geography. And if you ask them to chart them, you will again hear all the mountain ranges of the country as well. So to step back a little bit, we have this concept of the Varshas, which are a subcontinent of the Deepas. Yes. And we have the concept of mountain ranges that separate one Varsha from another Varsha. Yes. And we have mountains within each Varsha. Yes. And we have rivers within each Varsha. Yes. Typically, the number of mountains within each Varsha, not that it is very consistent, but typically the number of mountains within each Varsha, the Kulachal or the Kula Parvat, will be 7, and the number of rivers will also be 7. So, can we hear this chant about the mountains? Yes. Om महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमान् वृक्षपर्वतः विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तैते कुलपर्वताः पूर्वदेशादिकाश्चैव कामरूपनिवासिनः पौण्ड्राः कलिङ्गा मगधाः दाक्षिणात्याश्च सर्वशः. ओम. इस श्लोक में सप्त माने 7 कुल पर्वतों का नाम गिनाए गए हैं. कुल पर्वत कुलाचल भी कहते हैं. महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, वृक्ष पर्वत, विंध्य और पारियात्र, इन 7 कुल पर्वतों के नाम गिनाए गए हैं. When he said Mahendra Parvat, this is the eastern Ghats. The Malaya is the southern western Ghats of the Nilgiris. The Sahya, the Sahyadris, we now known as the Sahyadris, which is the northern western Ghats. The Riksha, the Satpuras. The Vindhyas, traditionally, is the eastern Vindhyas. And the Pariyatra is the western Vindhyas.
There is another range which is mentioned, which is called the Sukti Mat, and there is some dispute about which it is. My own guess, it is the Aravalis. So this is the 7 ranges. Now, if you happen to be from northeast, please don't feel left out of this, because while there isn't a northern range, because that is already counted in the Himalayas, it does say there are those who reside in the east, such as the inhabitants of Kamarupa, which is obviously Assam and the northeast generically. So this is again a geography which I mentioned, similar to the one that describes the subcontinent. The number 7, by the way, as you mentioned, is absolutely interesting here. Because this number 7, although the number itself remains constant, by the way, we use this as a sacred number for other things like the Saptarishi and so on. So this number 7... 7 horses of the sun. Yes. So this number 7 is sacred. But as the idea of India spread, the 7 rivers that we were referring to actually changes. So perhaps what we can do is go back all the way to the Rig Veda and listen to what the 7 rivers were in the Rig Vedic time, which is very clearly described. First, not at the Sapta Sindhu, but simply the enumeration of the rivers that happens in the Nadi Stuti Suktam. In any case, the word Sindhu means any body of water. Yes. Any river, it need not necessarily be the Indus or the Sindhu as we understand it today. Satish ji, Krishnan ji, Bharadwaj ji, can we hear these 2 chants? Yes. Om Imam me Gange Yamune Saraswati Shududristomam Sachata Parushnya Ashiknya Marudvridhe Vitastayarji Kiye Shrunuhya Sushomaya. Om. का मतलब क्या है? जी, यह मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिए गए हैं। 75वां सूक्त है, उसमें से 5वां मंत्र है। ये 9 नदियों का नाम है, मगर 7 को ही इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। गंगा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री, परुष्णी एंड मरुद्वृधा एंड अर्जिकिया। तो इनके साथ में असिकनी के साथ मरुद्वृधा कह रहे हैं, सुषोमा के साथ ये अर्जिकिया ये इस नदी का वो उल्लेख कर रहे हैं। तो इन नदियों को एक साथ यहाँ गिनाए गए हैं। What are these rivers identified as today, to the extent we can do the identification? So this is an interesting thing, because you heard in the Puranic 7 rivers, there is a mention of the Saraswati. Now, by the time the Puranic chants were done, the Saraswati had actually dried up. And we know that from the Mahabharata and the geological evidence. And the geological evidence. But it is still being mentioned. Why is it being mentioned in Puranic times? Because it is absolutely critical. It is the backbone of the understanding of an earlier period of Vedic literature. And so when you go back to the Vedic literature and look for the Saraswati river, which, by the way, many European scholars keep saying mythical and so on, it's not the case. It's very obviously a real river. And even within the Rig Veda, the description of Saraswati changes. Yes. Between the earlier mandalas and the later ones. Yes. So what happens here is, first of all, Meanwhile, ahead of the match, Porto coach Sergio Conceição said that in such high-level matches we have to play with all our strength. Eu acho que neste tipo de jogos de grandíssimo nível, os jogadores têm que jogar, ou nós temos que jogar da forma como nos sentimos mais confortáveis no jogo. Se vamos mudar muito aqui ao clau, adaptarmos muito ao adversário, acaba por não correr tão bem. Há jogo entre as mesmas equipas, mas não são jogos iguais, claramente. Os momentos do jogo podem ser semelhantes aqui ao clau, mas nunca são iguais. Porto go into the home match on a 1-0 deficit and will be without midfielder Otavio, who was shown the red card at San Siro. Sports Desk, DD India. And with this now, it's time to wrap up this edition of Sports Pass. But news and updates will continue here on DD India. So don't go anywhere. Keep watching and keep tracking DD India. Namaskar.
Anilji, what kind of a message would you give to those people watching the journey today? Because there are a lot of people who are professionals who absolutely hesitate entering public life. I feel that even if you are a professional, you can contribute to the politics directly or indirectly. In Parliament also, I have seen the professionals, the lawyers, the engineers, the doctors, they are contributing more. For the overall development of the country, we need that come from every field. Blue economy and responsible AI are two emerging areas where thought which are very important to be discussed at a forum like Sci20 under the aegis of G20. Blue economy covers almost a very large area of economy. It contributes to the nation's GDP. It has many sectors from the fisheries to minerals to transportation, even agriculture. This year, India has democratized the process. Our entire population is involved in this process. The world's oldest civilization and the youngest democracy is now showing the world the way to global peace and prosperity. Watch India at G20 at 7:30 p.m. IST today on DD India. सांसों में छिपा है ये, पुरखों की कृपा है ये, दिखलाएगा रास्ता। दुनिया में प्रसिद्ध जो, अपने आप सिद्ध जो, रखना इस पे आस था। योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो। विश्व को भेंट दी हमने ये योग है। योगारंभ हो, योगारंभ हो। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम्, योगः कर्मसु कौशलम्। अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। भारत ने ही योग सिखाया, जग में फैलाया। विश्व ने अपनाया, नियंत्रण आया रोग पे। विश्व ने जैसे है पाया जो अधिकार ये, अब आरोग्य पे है सब हो पाया योग से। सदियों से रहा है ये, सब ही ने कहा है ये। हरदम देगा आसरा। अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। योगारंभ हो, योगारंभ हो। ये शरीर और मन का संजोग है। योगारंभ हो, योगारंभ हो। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। योगारंभ हो,
Hello and welcome to yet another episode of Champions Speak. I'm Abhishek Mahajan. We have pistol shooter Anish Bhanwala with us, who recently won bronze in World Cup held in Cairo, Egypt in 25-meter rapid-fire pistol event. It is an event where India has an Olympic medal, but they have hardly won anything on an international stage apart from the Olympic medal. We'll try to speak to Anish Bhanwala that what is the biggest reason and how big is this medal for him. Welcome Anish, welcome to DD India. Appreciate you giving us your precious time. First of all, tell us how big is this medal for you? Your first senior World Cup medal. Tell us how big is this for you? Yeah, thank you so much for having me here. And this competition, it is very special for me, and I'm really happy to win this medal because I mentioned this is my first individual medal in a World Cup. Yeah. And like I'm in the national team from last 5 years. Before this, I have participated in 10 another World Cups. But for the first time, I finished on the podium. Right, but who do you want to dedicate this medal to? I mean, your personal coach, Harpreet Singh. I mean, parents also play a very important role in anyone's life. We'll talk about that, but who do you want to dedicate this medal Yes, to? of course, I have a huge support from everyone, I'll say. It's not just for one person who I can dedicate, but still, I would say like my personal coach, Harpreet sir, he has played around 15 World Cups for India. So it was a common dream for both of us that we have to get an individual medal in the World Cup. So I think he's the most happy person after this medal. Yeah, I mean, tell us about the conditions also. How were the conditions? Conditions were tough to shoot. I mean, tell us about that. Of course, the competition in the World Cup is really high. We have like Olympic level scores. So there were 2 Olympic champions playing there and a lot of Olympians. So the competition was really high. I performed well in the qualification and the finals were really interesting. In the semi-finals, I had 3 shoot-offs to enter the medal match. Yeah. And I was leading till 20 shots in the medal match. So I finished on the bronze medal. Right, and you defeated Christian Rides also, and he had come to speak to you after you won the bronze medal match. Fanboy moment for you? Yes, of course, but I'll not say I've defeated him because he's an Olympic champion. The day I don't win an Olympic medal, I can say anything to him. Yeah. But And talking maybe, about this competition. yeah, maybe this was my day. Yeah. I got to win a bronze and he finished 4th. But still, like, he's a legend and I idolize him a lot. And I was very happy that after the finals he came to me, congratulated me, and that was a fan moment for me. Any specific thing he said, word of advice for you? Yeah, he's usually smiling always, and he smiled and said like, congratulations Anish, you really played well today. And on social media also, I was scrolling. I mean, your Twitter, Facebook, Instagram was flooded with the congratulatory messages. Who all messaged you? You want to elaborate that? Yes, of course. Like all the people who think positive about me, and they are very happy about my medal. That yes, this is the senior World Cup medal. So mainly my coaches, the federation, the SAI, the OGQ, everyone who supported me in this journey, and so they were very happy for this. Right. And in total, if we talk about this World Cup, India won 7 medals, if I'm not wrong. How will you rate India's performance in the World Cup? Not just this World Cup, India is really performing good in shooting. I remember 2019, India topped medal tally in all the World Cups. Yeah. So India is really good in shooting, and we have a good future. You said you had a tough competition in the shoot-offs, if we talk about specifically. How basically, give an insight of the state of mind during shoot-off. I mean, how do you, take the pressure situations? How do you handle that? Because it's a very pressure cooker type of situation. Yeah. How do you handle that? Usually there is a pressure in finals, of course, because everybody wants to target for a medal. But when it's shoot off, that it's a do or die situation. So the pressure is little more high. But that's the experience, I think I'll say, which I have gained from past 5-7 years of playing competitions, that I was able to manage that pressure, kept myself calm enough and performed well. Right, and your friends also helped. I mean, your teammates Aishwarya had won the medal before you, so it also helped. Yes, Aishwarya won gold a day before, and I was seeing others his finals. also. Yeah, so it was like
I thought Must that have yes, been given you a confidence. yeah, it gave me confidence that we can also do this, and Yeah. tomorrow is my day. I should perform well. Right, you won your senior nationals in 2017, and you won gold in Commonwealth Games, if I'm not wrong, Yeah. in 2018. Where does this medal stand? Yes, of course, every medal is special for me when it's for the first time. 2017, You were the youngest to win Commonwealth gold also. Yeah, I'll mention that. In 2017, I became senior and junior national champion Yeah. for the first time. I was 15 at that time. So it was a very proud moment for me. Like, it showed that I have some talent and I can do well. And that I got selected for the Commonwealth Games after that, and the games were very good for me. I performed good and won a gold, and it was a roller coaster ride. And I got a lot of things after that. So it gives a lot of confidence for the future to work more hard. And the Commonwealth Games were very special to me. Yeah. But you think it has taken some time to win World Cup, senior World Cup medal for you? If we see with time, yes, of course, 5 years being in the team. But I think like I should not put so much of pressure on me. I'm still 20 years, so I can play till 30, 35. So it's a good time that I have won a medal at age of 20. I'm happy with this. Right. And also, if I talk about your shooting career so far, you are although you are 20 only, but what has been your biggest achievement in your career so far? I'd say if we see the competition, then this World Cup, it's like because the competition level is so high in the World Cup, and that's why we have very less medals. So this is also a really great achievement, and of course the Commonwealth Games as well. And what will be your biggest regret? Maybe not qualifying for the Olympics, Tokyo Yes, Olympics. I can say at that time I was a little unhappy that I would have done this. Qualify for the Tokyo was not very hard for me. I was in good form. I was performing well in the domestic competitions, but unfortunately I was not able to get the quota place for India, and I missed the Tokyo Olympics. But it's fine. It's been a long time. It's been 3 years already. So now I'm looking forward for Paris, and the main thing I took from that Olympic cycle was my mistakes, what I was doing, or the things which can be better. I'm working on them. One question that comes in everyone's mind is that we have an Olympic medal in your event, Yeah. and two international World Cup medals also, and all those medals have been won by one person, Vijay Kumar. Yeah. So, what do you? I mean, you also won the World Cup medal after 12 years. So, why do you think it has taken 12 years for India to win World Cup medal in this event? Yeah, Vijay sir is I think not just in rapid fire, the only medal we have in pistol shooting is won by him in the Olympic Games. Yeah. So he's a great player, and he's like it gives me a lot of motivation when I train with him or stays with him in the camp. So let's see how it goes. Now we have good coaches, shooters are working hard. So I think we'll get medals. You spoke to him coming after World you Cups. won the medal? Yes, he was there on range today. He met me, and he was really happy that Anish, you did it after me. So we are good friends as well. So He has been constantly encouraging you, and if I remember, he had spoken to you after you won your national championship also in 2017. yeah. So First time he saw me in 2016, and I shot I think hardly 545 or 550. But he spotted my talent. That Anish, he talked to my father like he's a good boy. He can do well, and see after 1 year he will be competing with me. Wow. And exactly that happened. Next year we were together in the national finals, and we both won the medals. Nice. And what next for you, Bhopal? I mean, happy hunting ground for you. You had scored 590, if I'm not wrong, out of 600. So that gives the confidence right ahead of the World Cup. Yes, we have the next World Cup in Bhopal next month in March. I'm looking forward for it, and I'll prepare my best. Yes, as you mentioned, it's a good range for me. Like there have been 2 national championships in Bhopal, 2019 and 2022. So I have won all gold medals in rapid fire, like 4 gold medals in 2019 and 4 again this year.
and I shot 590 in the qualification, made new national record. So it's a good place. Let's see how it goes. Right, all the best to you for Bhopal World Cup, and hope you win one more medal in the World Cup and bring more and more laurels for the country. We'll slip into a very short break. On the other side, Anish Bhanwala will disclose some of the secrets. Stay tuned. India that invents. India that innovates. India that excites. India that invites. Land of possibility. Teeming with opportunities. Watch India Ideas each Thursday 8 p.m. only on DD India. Welcome back. You're watching Champions Speak. I have pistol shooter Anish Bhanwala, and I should say World Cup medalist, bronze medalist. Anish, if I ask you, what will be your biggest takeaway from the World Cup in Cairo, Egypt? What will that be? After this competition, like I have noted down some technical points, which usually I do from a competition. So I'll work on them. But a positive takeaway is, like if we believe in our process and focus on our technique, so it's possible to finish on the podium and we can win a medal at any stage or any competition. In the world. I need to ask you this. Many sports persons, they talk about the process. And I mean, if we talk about shooting particularly, they say that medals will come if we follow the process. Make us understand that medals matter for you more, or you think self-satisfaction that you have done well on the range, that matters more? Yeah, it's a good question you have asked. I'll say, of course, the medal gives you happiness, or like you have worked hard, you get a medal. But internally, you get more peace when you are able to execute what you are doing in training and you are able to follow your process. So mainly because that is going to help you in future competitions as well. Because you can win a medal without technique only once, but if you have a good process, good technique, you can win it again and again. Right, good answer. But are you happy with the bronze medal, or you think you could have won silver or gold medal? That would have given you more satisfaction, or no, you are satisfied with what you have achieved? Of course, it's we should never be satisfied, but I'm thankful that yes, I'm happy that I won my first senior World Cup medal, individual medal. So yes, it gives me happiness as well as satisfaction and gives me motivation. So that if I work hard, I'll continue to work more hard to get these medals again and again. Right. If I want to go back to the history, how shooting started for you? When you thought that yes, I want to do professional shooting, who supported you? I know your father is a lawyer, and I mean he owns a farmland also. Who supported you? Who backed you? Who said that yes, this should be your career? Actually, I'll say that I started shooting because of modern pentathlon. I used to do, and I started that because of swimming. And like I was in 4th class, I remember my father wanted me to be a little fit, so we went to a swimming pool, joined there, and interestingly, I started doing professionally swimming, and I was showing good results in swimming as well. Me and my sister Muskan.
So from that we started modern pentathlon, running, swimming, shooting, fencing, horse riding. So I used to play all 5 of them. Okay. But like being a school student, training for all these 5 sports is not easy. You don't have so much of time. So the best results I was getting was in shooting, and it was more interesting to me. So that's how I came into shooting, and in 2-3 years I won a national medal and then came into the national team. So it's a good journey till You're now. saying that your father wanted you to be fit. Were you a chubby guy initially? No, I was not a chubby guy, I'll say. But He wanted you to play some sport. Yeah. Basically, that was the reason. Because he knew the importance of sports in life. We stay away from, wasting time, going with friends. So he wanted to divert my energy into sports. Yeah. Why not other sports? Why not cricket, football? Why not hockey? Why shooting? I'll mention, because I used to like playing cricket. Okay. But You still play cricket? No. Okay. When I was in 2nd class, 3rd class. Okay. But my father didn't wanted me to play that sport or any other team sport. That was the main reason. Like he said that to be away from politics of selection and all. So he opted shooting for me. Right. So your father wanted to play an individual sport, not a team sport. But in 2nd or 3rd class, you used to play cricket. You don't play now, but you watch cricket or not? I hardly get time. Okay. Sometimes I watch IPL, and I used to watch IPL in school times. But these days, like the training schedule is so busy from morning 6 to evening, and I hardly get time for studies or my hobbies. So now I have to be fully dedicated into shooting to win major competitions. So that's how I'm doing right now. What sport? How do you unwind yourself, in the sense that you got to relax your mind also? Do you play any other sport? You watch any other sport? You go out with your friends? What do? You watch a movie? What do you do to unwind yourself? It's very important to unwind yourself after a competition, because we are busy from last 1 month or 2 months. So basically I play some other sports. Like I like to play TT in my society. Wow. Pool sometimes, and again swimming to relax the body. And I take small vacations of a week or so after competition with family. I like to spend time with my family. Who all are there in your family? Basically my sister, mom and dad. We 4 live together, and Okay. You go out for movies also? Sometimes in camp, like I think you don't need to go out now. I mean, if you have a smart TV, then you can watch anything or everything at your home. Like we, after 4-5 training days, we have an off day in the national camps. So that day we go out somewhere, and to relax the mind, so that the next day we come back, we can focus more, like that. Last movie that you saw? Pathan. Pathan, you liked it? Yeah, it's good. Yeah. So Shah Rukh Khan is your favorite actor? He's good. Yeah. Okay. And you're saying that the sport that you play are swimming. You're saying that when you want to unwind yourself, you go for swimming? It's good for mental relaxation and also for the physical relaxation. Water, when you're in water, you're more concentrated, and I feel good for swimming, because I have been a swimmer, I told you earlier. For 5-6 years, I have done it professionally. So still, I have love for swimming, and I like to do that in summer, of course. And who is your best friend in professional circuit, if I ask you? Basically, I don't have much close friends. I have a very good relationship with my coaches. Okay. And of course, a lot of shooters. But you want to name them? Not specific. Yeah. You want to name them? Saurabh is my very good friend. Okay. Like we came in the national team together in 2017, and we played Asian Games, all the World Cups, World Championships, and all the competitions. Yeah, he's a good one. Okay. And how are you with your friends, Anish? I mean, you talk to them about shooting. I'm talking about friends who are not playing any sport, who are not part of your sport. Yeah. What do you talk to them in the sense that, if you want to relax your mind, obviously you talk about other things. What do you talk to them? Primarily focus. If they're not focused, you advise them that yes, this should be your focus, because at the age of 20, you have achieved what others, they seldom achieve that. Yeah. So what do you talk to them? I hardly get time to go to my hometown and meet the school friends.
But when I meet, like they interestingly listen to my stories, that Okay. which country you went and how was the time there. Hmm. So it's more of fun with them, because the main point of being with them is like to rewind the mind and just enjoy the time. Right. And you said that Shah Rukh Khan is your favorite actor. Who's your favorite actress? um, it's a hard question, but You don't have to be shy. I mean, but seriously, yes, I told you I recently watched Pathan, but I rarely watch movies. It's not of my interest. Okay. Yeah, I don't like to spend much time on phone. It's a distraction nowadays. And for the When you shooters, said that recently you watched Pathan, I thought you would take the name of Deepika Padukone. but on a serious point, like I avoid watching phone, because for the shooter, Yeah. the eyes are really important. Yeah, I was about to ask you this question. How do you keep yourself away from social media during the competition? Because after the advent of social media, I think this is the biggest distraction. I was talking to Joydeep Karmakar the other day. So, I mean, when you win medals, when you do well, you get a lot of appreciation. But you don't do well, you got to be prepared for that also. So, how do you manage social media? It was a little difficult when I started winning or I started playing, but now I have a good experience how to handle all these things. How do you handle criticisms? How do you handle your critics? Like not getting much You involved. don't reply to them. I don't know. I don't get much involved on social media. I rarely see it after competition or so. Otherwise, I'm away. Not You're more active involved. on Twitter or Instagram? Basically with friends on Instagram, but not much on social media. Okay. Otherwise, also, I mean, earlier, former players or coaches used to advise the sports person not to read newspapers before the competition, and now nowadays they say that stay away from social media. Your coaches also say that? Yes, it's very important, because like you get more pressure of expectation if you read the articles and the newspaper before the major competitions. But as I mentioned, with experience, athlete knows that how he has to be in his zone and not get distracted. Anish, you are very focused on your mind, and shooters have to be very focused. If I ask you, what's your ultimate aim in life? I mean, this is the reason why I took up shooting. This is the reason why I took up my pistol. What will satisfy you? See, I'll not say that I picked up shooting to win an Olympic medal, or from the day when this was in my mind. No, I used to enjoy shooting. That was the main thing. And I used to get better results than other shooters at my local range. Okay. So that was my biggest, reason to be in shooting. Yeah. But with time, like I'm showing good results, winning medals, and so now, of course, it's my duty to work hard and bring medals for the country, and especially in the Olympic Games. Right. And if I ask you, what's your short-term goal first? Then we'll go to your long-term goal. What's your short-term goal? Mainly, I don't set my goals, outcome goals, much Okay. that I have to win that medal or so. Basically, my goals are like preparation oriented. That technique I have to work on, or the mental things I have to practice, or the physical skills. So basically, that are my goals. I'm more focused on these things instead of outcomes. And But what's your- anyhow, we yeah. have good competitions this year. We have Asian Games, World Championships. So of course, I'll try to target medal in those competitions. And what's your ultimate goal? To win an Olympic medal? It goes without saying. Yes, it's a dream of every athlete, Yeah. not just me. So yeah, for Paris Olympics is not very far from now, and I'm on a good track, I'll say. And let's see how it goes. The coaches we have now, the federation have put in a very good support staff with the national team. So the work has already started and it's going well. The results are good. So I think Paris Olympics will be good for the India, and especially for shooters. Right. And last question, if I ask you, what advice do you want to give to the youngsters? Although you're very young, you're just 20, but the youngsters in the sense that they want to play any professional sport, but they don't know where to start from. What advice do you want to give to them? Like, to play sports is more important than to Love for the playing it sport. professionally, because I think every child or a student of a school
he should be, pick his favorite sport and play it for some time. It will help him in his studies and to keep his mind relaxed, and he'll be fitter, of course. So, sports is always good for everyone. Like I go to foreign countries, so even the elder people, they have a hobby on the weekend to do. So this should be the culture in India as well. Love for the sport, you're saying, is very important, and there is of course no shortcut to success. Thank you, Anish. Thank you for giving us your precious time. You were superb with your answers, and all the best for upcoming World Cup and also Paris Olympics ultimately, which is your ultimate aim also. Thank you. Thank you for so speaking much. to us. Thank you, sir. Blue economy and responsible AI are two emerging areas where thought which are very important to be discussed at a forum like Sci20 under the aegis of G20. Blue economy covers almost a very large area of economy. It contributes to the nation's GDP. It has many sectors from the fisheries to minerals to transportation, even agriculture. This year, India has democratized the process. Our entire population is involved in this process. The world's oldest civilization and the youngest democracy is now showing the world the way to global peace and prosperity. Watch India at G20 at 7:30 p.m. IST today on DD India. हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। What happened in the relationships that I had that were so written about and so scandalized so many people. What happened in those things, what happened in my journey from Bollywood to Europe to Hollywood, all that had to be told. I said, if not now, when? If not me, who? Blue economy and responsible AI are two emerging areas where thought which are very important to be discussed at a forum like Sci20 under the aegis of G20. మన కుటుంబ గౌరవాన్ని కాపాడే సీతారాముడు
నమస్కారం, నా పేరు వినయ్ కుమార్. దూరదర్శన్ వార్తలకు స్వాగతం. హెడ్లైన్స్ చూసే ముందు కరోనా నిబంధనలు చూద్దాం. కరోనా నియంత్రించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కును తప్పనిసరిగా ధరించాలి. ముక్కు, నోరు కప్పి ఉంచేలా సరైన పద్ధతిలో మాస్కును ధరించాలి. తరచూ చేతులను శుభ్రం చేసుకోవాలి. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటిస్తూ భౌతిక దూరాన్ని తప్పక పాటించాలి. అర్హులందరూ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలి. నిబంధనలు పాటిద్దాం, కరోనాను జయిద్దాం. ఇప్పుడు హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో ఇంటర్ పరీక్షల నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశామన్న ఆర్ఐఓ సైమన్ విక్టర్. నిర్దేశిత సమయానికే విద్యార్థులు పరీక్షా కేంద్రాలకు చేరుకోవాలని సూచన. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జాతీయ నులిపురుగుల నివారణ దినోత్సవ కార్యక్రమాలు. విద్యార్థులకు ఆల్బెండజోల్ మాత్రల పంపిణీ. ఆరోగ్యంపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించిన వైద్య ఆరోగ్య అధికారులు. వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశంతో కలిసి పోటీ చేస్తామన్న సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ. ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడిందని ఆరోపణ. ఈ నెల 15 నుంచి ఇంటర్ పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఇంటర్ బోర్డు ప్రాంతీయ పర్యవేక్షణాధికారి ఆర్ఐఓ సైమన్ విక్టర్ తెలిపారు. పరీక్షల నిర్వహణ ఏర్పాట్లపై దూరదర్శన్కు ఆయన వివరించారు. ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాల నుంచి 58,000 మందికి పైగా విద్యార్థులు పరీక్షలు రాయనున్నారని, ఇందుకోసం 95 పరీక్షా కేంద్రాలను కేటాయించినట్లు ఆర్ఐఓ వివరించారు. విద్యార్థులు నిర్దేశిత సమయానికి పరీక్షా కేంద్రాలకు చేరుకోవాలని, ఆలస్యమైతే అనుమతించడం జరగదని స్పష్టం చేశారు. దూర ప్రాంత విద్యార్థులకు ఆర్టీసీ సహకారంతో ప్రత్యేక బస్సులను అందుబాటులో ఉంచడం జరిగిందని ఆర్ఐఓ సైమన్ విక్టర్ తెలిపారు. 8:30కే చేరుకోవాలి. ఎందుకంటే నిమిషం ఆలస్యమైనా కూడా పరీక్ష కేంద్రానికి విద్యార్థులు అనుమతించబడరు. ఆ మారుమూల ప్రాంతంలోని విద్యార్థులు మండల కేంద్రానికి వచ్చి పరీక్షలు రాయడానికి వీలుగా ఈ ఆర్టీసీ బస్ సౌకర్యాన్ని కూడా మీరు వినియోగించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మరి వైద్య సిబ్బంది సహకారంతో ప్రతి పరీక్షా కేంద్రంలో ఒక ఏఎన్ఎం గారిని అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఎవరు పరీక్షా కేంద్రానికి ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్గెట్స్, ముఖ్యంగా ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ ఫోన్ కానివ్వండి, స్మార్ట్ వాచ్ కానివ్వండి, ఇయర్ ప్యాడ్స్ కానివ్వండి, ఇలాంటి ఏమీ తీసుకొని రావద్దు. మేము అదేవిధంగా పరీక్షా కేంద్రంలో నిర్వహించే ఉద్యోగులు కూడా, అది చీఫ్ సూపరింటెండెంట్ కానీ, డిపార్ట్మెంటల్ ఆఫీసర్ కానీ, లేదా ఇన్విజిలేటర్స్ కానీ, ఆఫీస్ స్టాఫ్ కానీ, ఎవరైనా సరే ఈ యొక్క మొబైల్ ఫోన్స్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్గెట్స్ కానీ తీసుకురావటం నిషేధించడం అయినది. అదేవిధంగా పరీక్షా కేంద్రం చుట్టూ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో నులిపురుగుల నివారణ దినోత్సవ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ప్రభుత్వ బాలికోన్నత పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ శ్రీకేష్ లాట్కర్ విద్యార్థులకు ఆల్బెండజోల్ మాత్రలను పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ 2 నుంచి 19 ఏళ్ల వయసు వరకు ఉన్న విద్యార్థులు అందరూ 6 నెలలకోసారి ఆల్బెండజోల్ మాత్రలు వేసుకోవాలని చెప్పారు. జిల్లాలో 4,40,000 మంది చిన్నారులకు విధిగా మాత్రలు అందేలా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించారు. నులిపురుగులతో రక్తహీనత, పోషకాహార లోపం, ఆకలి మందగించడంతో పాటు పలు సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉందన్నారు. పాఠశాలకు హాజరు కాని విద్యార్థులకు విధిగా ఆల్బెండజోల్ అందేలా చూడాలని ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులను కోరారు. ఈ వయస్సులో ముఖ్యంగా లెస్ దాన్ 10 years వయస్సులో ఉన్న పిల్లలకైతే ఇది చాలా చాలా ముఖ్యం. బికాజ్ ఆ వయస్సులో ఏదో ఒక ఇన్ఫెక్షన్ ప్రతి వారానికి 10 రోజులకి ఒకసారి వస్తూనే ఉంటుంది. అప్ టు 6 to 8 years ఏజ్ గ్రూప్లో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. మీరు అందరూ కూడా తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం ఎలాగైనా ఎండాకాలం మొదలైంది కాబట్టి ఇంకొక విషయం మీ అందరికీ స్టూడెంట్స్కి చెప్పాలనుకుంటా, ఎక్కువ నీళ్లు తాగండి. సో దట్ మీకు ఏదైనా డీహైడ్రేషన్ కానీ హీట్ స్ట్రోక్ కానీ అని జరగదు. తిరుపతిలో జాతీయ నులిపురుగు నివారణ దినోత్సవం జరిగింది. బైరాగి పట్టేడలోని రామానాయుడు హైస్కూల్లో విద్యార్థులకు ఆల్బెండజోల్ మాత్రలు పంపిణీ చేశారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా కలెక్టర్ వెంకటరమణారెడ్డి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ చిన్నారులు ఆరోగ్యంగా ఉండాలనే లక్ష్యంతో నులిపురుగు నివారణ దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. నర్సింగ్ పాఠశాలలు అన్నీ చోట్ల కూడా ఈరోజు
ఈ ఆల్బెండజోల్ టాబ్లెట్స్ అనేది పిల్లల ద్వారా చప్పరింపజేస్తున్నాం. అది ఈరోజు భోజనం అయిన తర్వాత అన్ని చోట్ల కూడా ఇది చేయడం జరుగుతోంది. దీనివల్ల పిల్లలలో ఉన్నటువంటి వామ్స్ అన్ని కూడా చనిపోతాయి. నులిపురుగులు అనేటివి అవి చనిపోతే పిల్లలు తీసుకుంటున్నటువంటి ఆహారం వాళ్ళ ఒంటికి పట్టి వాళ్ళల్లో హిమోగ్లోబిన్ శాతం పెరిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో వాటి కోసం లేకపోతే పక్షంలో ప్రభుత్వం ఇన్ని వేలు ఖర్చు పెట్టి మనం ఇస్తున్నటువంటి మధ్యాహ్న భోజన పథకం కావచ్చు, లేదంటే చిక్కీలు కావచ్చు, ఎగ్గు కావచ్చు, ఇవన్నీ ఇస్తున్నప్పటికీ పిల్లల్లో ఇప్పుడు 10 to 19 ఇయర్స్లో ఉన్నటువంటి ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి పిల్లల్లో చాలా మందిలో ఇప్పటికీ కూడా హిమోగ్లోబిన్ శాతం తక్కువగా ఉంది. సో ఈ డీవార్మింగ్ అయినా చేయించుకోగలిగితే మనము ప్రభుత్వం ఇప్పుడు టేకప్ చేస్తున్నటువంటి మొత్తం ఆ స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా కరెక్ట్గా వాళ్ళు తిన్నట్లయితే తప్పనిసరిగా అందరి యొక్క హిమోగ్లోబిన్ శాతం పెరుగుతుంది. ఆ ఉద్దేశంతో ఇది ఏర్పాటు చేశాము. నులిపురుగుల నివారణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఏలూరు జిల్లా శనివారంపేట ఉన్నత పాఠశాలలో విద్యార్థులకు ఆల్బెండజోల్ మాత్రలను అందించారు. ఎన్సీడీ అండ్ ఆర్బీఎస్కే ప్రాజెక్టు జిల్లా అధికారి డాక్టర్ సిహెచ్ మానస ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ 2025 నాటికి రక్తహీనత శాతాన్ని తగ్గించే విధంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రణాళికలు అమలు చేస్తున్నాయన్నారు. మనకి ప్రతి సంవత్సరం 2 సార్లు జరుగుతుంది. 6 నెలలకు ఒకసారి డివార్మింగ్ అనేది చేస్తాం పిల్లలందరికీ కూడా. ఇదివరకు 1 నుంచి 18 సంవత్సరాల వరకు డివార్మింగ్ చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు 19 సంవత్సరాల వరకు అని చేశాము. సో డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ వరకు రీచ్ అవుతుంది మన డివార్మింగ్ చేయడం అనేది. డివార్మింగ్ అనేది ఏంటి అంటే మనకి కడుపులోకి నులిపురుగులు అలాంటివి వెళ్తూ ఉంటాయి. అంటే ఒకటి మన చేతులు శుభ్రంగా లేకపోవడం కానీ, లేదు మన ఆకుకూరలు సరిగ్గా కడగకుండా వండుకోవడం వల్ల కానీ, పిల్లలు కింద మట్టిలో ఆడుకొని చేతులు నోట్లో పెట్టుకోవడం వల్ల కానీ కొన్ని వామ్స్ అనేవి మన బాడీలోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అవి వెళ్ళినప్పుడు మన బాడీ మన ఆహారం మనం తినే ఆహారం మీద మన రక్తం మీద అవి ఫీడింగ్ తీసుకొని బ్రతకడం జరుగుతూ ఉంటుంది. దానివల్ల మనకి ఎనీమియా రావడం అనేది మొదటగా చూస్తాం. ఆరోగ్యం క్షీణించిపోవడం, ఈజీగా ఫీవర్స్ అవి రావడం అనేది మనం చూస్తాం. అవి రాకుండా ఉండడానికి 6 నెలలకు ఒకసారి డివార్మింగ్ అంటే ఆల్బెండజోల్ 400 mg టాబ్లెట్ ఉంటుందండి. అది పిల్లలకి ఇస్తాము. 1 నుంచి 2 సంవత్సరాల వరకు ఉన్న పిల్లలకైతే మాత్రం 200 mg ఇస్తాం. అది పొడి చేసి నీటిలో కలిపి పిల్లలకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. జాతీయ నులిపురుగుల నిర్మూలన కార్యక్రమంలో భాగంగా అనంతపురం కేఎస్ఆర్ ప్రభుత్వ బాలికోన్నత పాఠశాలలో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి డాక్టర్ వీరబ్బాయ్, జిల్లా పరిషత్ సీఈఓ భాస్కర్ రెడ్డి, జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి సాయిరాంతో కలిసి ఆల్బెండజోల్ మాత్రలను విద్యార్థులకు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి వీరబ్బాయ్ మాట్లాడుతూ జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో ఆల్బెండజోల్ మాత్రలను విద్యార్థులకు ఉచితంగా అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. 43 పిల్లలకు కవరేజ్ ఇస్తున్నాము. ఇది ప్రభుత్వ అండ్ ప్రైవేట్ కాలేజీలు, అలాగే హై స్కూలు, అంగన్వాడీ సెంటర్లు, అలాగే టెక్నికల్ స్కూల్, ఐటీఐ అండ్ పాలిటెక్నిక్ వాళ్ళకి కవర్ చేస్తున్నాము. దీనివల్ల నులిపురుగులు నిర్మూలన అవుతుంది. తద్వారా మనకు పిల్లలకు రక్తహీనత నుంచి సంరక్షణ కలుగుతుంది. దానివలన అందరికీ మంచి ఆరోగ్యం ఉంటుంది. చదువుకునే పిల్లల కంటే మంచి ఉపయోగంగా ఉంటుంది. కారణము రక్తహీనత నుంచి మనం బయటపడతాం కాబట్టి చదువుల్లో కూడాను ముందంజ వేయవచ్చు. ఈ విధంగా మన రాష్ట్ర మంతయు చిన్నపిల్లలు అంటే 1 సంవత్సరం నుంచి 19 సంవత్సరాల వరకు ఒకే విధముగా అన్ని స్కూల్లోన ఒకే టైంలోన కడపలోని మున్సిపల్ ఉన్నత పాఠశాలలో నులిపురుగుల నివారణ దినోత్సవం జరిగింది. స్థానిక మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ సాయి ప్రవీణ్ చంద్ విద్యార్థులకు ఆల్బెండజోల్ మాత్రలను పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా కమిషనర్ మాట్లాడుతూ పిల్లలు తీసుకున్న పౌష్టికాహారాన్ని నులిపురుగులు తినేస్తాయని, దీంతో రక్తహీనతకు గురవుతారన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మాత్రలు వేసుకోవడం వల్ల పిల్లలు అనారోగ్యానికి దూరంగా ఉంటారు. లేకపోతే పర్సనల్ హైజీన్ కూడా అవ్వచ్చు, బయట ఉన్న శానిటేషన్ పరంగా కూడా కావచ్చు. ఈ నులిపురుగులు అనేవి ఒకసారి బాడీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అవి దే యాక్ట్ లైక్ ఏ పారాసైట్స్ అండ్ దే ఈట్ ఇన్ టు ద న్యూట్రిషన్. సో పిల్లలకి దీనివల్ల అనీమియా కానీ లేకపోతే న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీ కానీ సంక్రమించడం జరుగుతుంది. అటువంటివి జరగకుండా ఉండడానికి పిల్లలందరూ కూడా బాగా పౌష్టిక ఆహారం వాళ్ళకి వంటపడటానికి మరియు తద్వారా వాళ్ళ మైండ్, వాళ్ళ బాడీ కంప్లీట్గా యాక్టివ్గా ఉండాలంటే మంచి న్యూట్రిషన్
ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం. Rights Division and also designated an inaugural language access coordinator. Now further to this, by September 2023, they are aiming that all 94 US attorneys' offices to host a United Against Hate program, and further facilitating FBI hosted regional conferences across the country is also there on the agenda. And further to this, launch of FBI led national anti-hate crimes campaign involving all 56 FBI field offices is also there on the agenda. So but there are certain challenges that is faced by the government, that is faced by the agencies that want to stop hate crime, that are fighting to stop this hate crime. So what are those challenges? Let's take a quick look at those challenges also that have been underlined by a report that has been published by US Department of Justice in the month of May last year, that is 2022. So we will quickly take a look at the challenges. So first of all is the lack of data and underreporting of hate crimes by law enforcement agencies. Number one challenge. Number two is lack of data and underreporting by victims and witnesses of hate crimes and hate incidents. And number three is confusion in defining hate crimes and hate incidents. So there's a very broad line, or a rather thin line difference between both of them, hate crime and hate incident. We will understand all of that and more. So this has been the situation so far, and we'll understand more on that with our guest of the day, Ms. Meera Shankar, who's been the former Indian ambassador to the USA. Thank you so much, Ambassador Shankar, for joining us here on Dateline 5 p.m. Now, you've been there, you've been posted as the ambassador to the USA, and there were incidents where you very closely witnessed the cases of biasness. Yes, I think, there are two reasons I would say for this. One is that political polarization in the United States has become more extreme, and the gap between the two parties on a range of issues has widened. Secondly, a lot of mobilization, particularly on the Republican side, has taken place on the basis of race. White people being in danger, of being outnumbered, of losing political control, of losing, economic dominance, and anti-immigrant mobilization. You saw also in President Trump's campaign, he talked about how immigrants from Latin America come and rape and engage in violent crime in the United States. So I think there's a mix of things which has led to a sharp rise in this. In the wake of 9/11 and also the killing of Osama bin Laden, a lot of Sikhs were targeted in the US. Because of the turban that they wear, though they, tried hard to explain that there's a big difference between them and the followers of bin Laden, but there have been persistent attacks on Sikhs in the US. And as a community, perhaps they are one of the most targeted communities. After the racial and anti-immigrant mobilization of Trump, you saw quite a lot of hate crimes against immigrants. And then in the wake of COVID, where it was considered to be the Chinese virus, which had been let loose in the US, rhetoric which was used by the US president himself, there were a lot of attacks against Asians. I think the success of the Indian American community, the economic success of the Indian American community has also made them more vulnerable
to attacks by disaffected groups who are on the margins. So I would say all these features go into the making of hate crimes. There's also the easy availability of guns. Right. Because if you see, with 5% of the world's population, the US has 46% of private guns in civilian ownership. So if you look at the proportion of guns which are held by the US private citizens, they are the largest in the world. And this has led to an increasing number of gun-related mass shootings and political mobilization against the easy availability of guns, but equally political mobilizations for not putting control on guns. And this is the dilemma, that they are politically so polarized on this issue that they have not been able, the US has not been able to actually enact effective legislation which would license the availability and register the availability of firearms with private citizens, which would make it more difficult, or maybe put a ban on private ownership of automatic weapons. You can shoot a large number of people and so on. So it's a huge dilemma for the US. Absolutely. Where they need to try to work to reduce the availability of guns in society, and also as a very heterogeneous society with a large number of immigrants and many, groups which become successful, some who become less successful, all that goes into the melting pot of racial antagonisms, which quite often trigger these hate crimes. Absolutely. You've very nicely listed out all the pointers that what could be the possible reasons of it. But then gun violence, A and B, hate crime are nothing new to the US. And none of the leaders so far in so many years have been able to stop it or even control the rate of it. It's increased, I think, in recent years after COVID, though it had come down a few years ago as percentage of the population, because the population had also grown. It's also overwhelmingly gender-based, because you haven't really seen mass shootings by women. It's essentially men who, have been engaging in these mass shootings, some with psychological problems, others, with other issues. And I think it also has to do with very toxic notions of masculinity. But, you also have to go back to the US culture, because it's a settler country, where people came and they opened up the wilderness. There was no organization, there were no cities. So it was each man, his family, and himself and his gun to protect him, in the new areas which they were opening up. And then you've heard tales of the Wild West, where it was whoever controlled the gun, controlled the city, till such time as civic organization emerged in those new settlements. And so I think it's very deep-rooted as a kind of right, and in fact it's entrenched in the Second Amendment to the Constitution, the right to bear arms. And therefore, when states or other, local bodies try to put restrictions, the Supreme Court, which has been very conservative in recent years, has generally tended to strike them down or moderate those controls quite hugely, citing them as being against the Second Amendment to the Constitution and the right to bear arms. Absolutely. Now, this violation of human, because this is a completely clear case of violation of human rights, and this has been observed by UNHCR
see as well. But now coming on to the concept of gun violence, the acts and the laws that are in place to control that, but there is a concept of ghost guns also that has been existing there in the USA, and people have not been able to backtrack from where exactly these guns are coming from. Well, mostly they are small arms and automatic weapons, and they are produced by, because there's no registration and licensing. In fact, at one time you could order a pistol in the post. Now that has been blocked. But still, there are it's not regulated with any degree of effectiveness or severity, whereas in most other countries like the UK or in many other countries in Europe, you have far more stringent regulation about private ownership of weapons. Yeah. Now there are questions on the veracity of the report also. Many people are saying that the report doesn't cover the complete areas of the violence or the hate crime, and they rather are hiding few elements that are really existing in the society. Yes, I mean, I think they've acknowledged that there's a lack of complete data. So I think, and they've put in place, as you yourself were mentioning, requirements now in new legislation and new executive orders that would make it easier to report hate crimes, would make it easier to actually investigate and convict, and also programs for reducing, better policing programs and programs for the community for reducing the likelihood of such hate crimes. I think one thing one must say, that by and large, US, like a very heterogeneous society, does not sponsor these. It's not government sponsored, though these are acts, most of them are acts of individual violence, but sometimes you can see where political mobilization leads to violence, including, the political insurrection in the US Congress itself, which was spearheaded by President Trump. So that's one of those rare cases. And this political mobilization on the conservative side, which tends to be, on a religious basis, because many of them are very strongly pro-conservative Christian, pro-life, denying women the right to abortion. There are a whole range of issues now on which political opinion is so polarized. And that makes for a tinderbox in a sense. Absolutely. A very quick last question to you. Now this brings us to a very important question. US recently released a report on India's religious freedom. First of all, I think they need to set their own house in order, because the report that has been released today talks of something else. Well, I think that we also need to look at ourselves with a little bit of introspection and see where we can improve, because there's a huge scope to improve, both in terms of law and order and in terms of the way in which we handle inter-community relations. There are very few social bridges between the communities. There are not enough community programs. Police, I don't think, are being trained at all. So I think there's a large scope for us to look inwards and also see how we can improve and make our societies better. I think this is a constant process. It's not like, now all societies have evolved to the point where no further changes, no further improvements. Right. Yes, every society has its fissures, has its issues, and they are grappling with them either successfully, unsuccessfully, to a greater or lesser degree. So my view would be, let's look inwards also, and not use the excuse of pointing fingers outward to avoid looking at ourselves.
All right. Thank you so much, Ms. Meera Shankar, for joining us here on Dateline 5 p.m. and bringing us a rounded perspective on the hate crimes and the rising numbers that have been reported by the FBI today for the USA. Thanks. Thank you. With this, it's now time to conclude this edition of Dateline 5 p.m. But news and updates will continue here on DD India. So don't go anywhere. Keep watching and keep tracking DD India. Thanks for joining. Blue economy and responsible AI are two emerging areas where thought which are very important to be discussed at a forum like Sci20 under the aegis of G20. Blue economy covers almost a very large area of economy. It contributes to the nation's GDP. It has many sectors from the fisheries to minerals to transportation, even agriculture. This year, India has democratized the process. Our entire population is involved in this process. The world's oldest civilization and the youngest democracy is now showing the world the way to global peace and prosperity. Watch India at G20 at 7:30 p.m. IST today on DD India. पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। Anil ji, what kind of a message would you give to those people watching the journey today? Because there are a lot of people who are professionals who absolutely hesitate entering public life. I feel that even if you are a professional, you can contribute to the politics directly or indirectly. In parliament also, I have seen the professionals, the lawyers, the engineers, the doctors, they are contributing more. For the overall development of the country, we need that come from every field. Blue economy and responsible AI are two emerging areas where thought which are very important to be discussed at a forum like Sci20 under the aegis of G20. Blue economy covers almost a very large area of economy. It contributes to the nation's GDP. It has many sectors from the fisheries to minerals to transportation, even agriculture. This year, India has democratized the process. Our entire population is involved in this process. The world's oldest civilization and the youngest democracy is now showing the world the way to global peace and prosperity. Watch India at G20 at 7:30 p.m. IST today on DD India.
what happened in the relationships that I had that were so written about and so scandalized so many people. What happened in those things, what happened in my journey from Bollywood to Europe to Hollywood, all that had to be told. I said, if not now, when? If not me, who? Good evening and welcome to Sports Buzz with me, Deepika, your daily half-an-hour window that brings you all the latest news and updates from the world of sports and different sporting arenas. Let's begin with the top headlines of the hour. In Women's Premier League, Mumbai Indians will be up against Gujarat Giants today at Pawan Stadium. On the other hand, in last evening's encounter, Delhi Capitals register victory by 6 wickets as RCB remain winless in the tournament so far. BCCI registers an appeal to the ICC against rating given to Holkar Stadium of Indore. Following third test of Border Gavaskar Trophy, ICC had given a poor rating to the pitch. In FIH Pro League, India defeat Germany to retain top spot and standings at the Birsa Munda Stadium in Rourkela on Monday. India to next face Australia on Wednesday. In badminton, India will look forward to end 22-years-old title drought at All England Badminton Championship starting today onwards. PV Sindhu to be the lone participant in women's singles category. And in Champions League round of 16 clash, Manchester City to be up against RB Leipzig, whereas FC Porto to face Inter Milan in second leg of round of 16. So those were the top headlines of the hour that we are tracing for all our viewers here on DD India on their favorite sports show called Sports Buzz. And now to begin with the leading story and the latest update of the day, the BCCI has now filed a formal appeal with the ICC over the poor rating that has been given to the indoor pitch by match referee Chris Proutt, an official of MP Cricket Association, said that owns Holkar Stadium in Indore. Now a 2-member ICC panel will now conduct a review before announcing their verdict within 14 days. The test, the third of the Border Gavaskar Trophy series between India and Australia, was finished well within the first session on the third day after 30 wickets fell in the first 2 days. Now 26 of the 31 wickets in the test went to the spinners as Australia completed a 9-wicket victory to claw back in the series after losing the first 2 tests. Now on to the ongoing women's IPL. Well, Mumbai Indians will have a winning streak to defend and Gujarat Giants will also have a mountain to climb when the two teams face off each other in match number 12 at Maharashtra's Pawan Stadium. Harmanpreet Kaur-led Mumbai Indians have aced the tournament so far, residing on the top of the table with 8 points from 4 back-to-back victories. On the contrary, Gujarat Giants have pocketed only 1 victory so far up against Royal Challengers Bangalore in the league stage. On Monday, Royal Challengers Bangalore's misery in the WIPL does not seem to end so far as they slumped to their 5th defeat in a row. Now, Delhi Capitals handed them a 6-wicket defeat at Dr. D.Y.S. Patil Sports Academy in Mumbai. With this defeat, RCB's fate of progressing to the next round is not in their own hands anymore now. Now, apart from winning their last 3 games, the challenger will also have to depend on the outcome of other games to finish among the top 3 teams. Delhi are right now in the 2nd spot with 8 points, while RCB lie at the bottom of the standings table. Mumbai Indians continue to lead the points table with 4 wins out of 4 and have 8 points in hand.
Moving on to men's cricket now. India has qualified for WTC final for second successive time after New Zealand beat Sri Lanka in a thriller encounter. India will take on Australia in the final of the World Test Championship 2021-23 in June at the Oval, London. Here's a report. India have qualified for the final of the World Test Championship, setting up a date with Australia for the biggest global honour in the format. Their presence in the final was confirmed after New Zealand pulled off one of the most dramatic wins ever off the last ball of their first test against Sri Lanka in Christchurch by 2 wickets. The WTC final race had gone into Monday with the results of both test matches in Ahmedabad and in Christchurch equally relevant. If Sri Lanka had beaten New Zealand, they would have stayed in the race. However, New Zealand's victory eliminated Sri Lanka from the race. Now, after the defeat in Christchurch, even if the Sri Lankan team wins the next test, they will still have 52.78 points. With a draw in the Ahmedabad test, India's points are now at 58.80, while Australia have already qualified for the WTC final. Australia and India are the only teams which have won at least twice as many tests as they have lost in the current WTC cycle. Australia have been stellar with a 11-3 win-loss record so far, with series wins against England, West Indies and South Africa and Pakistan. They also drew in Sri Lanka 1-1 with the only series defeat coming in India. India have a 10-5 record in this cycle with series wins against New Zealand, Sri Lanka and Australia at home and Bangladesh away. They drew 2-2 in England and lost 2-1 in South Africa. The WTC title contest will take place at the Oval in London from June 7th. Sports Desk, DD India. Well, India outmuscled Australia yet again to retain the Border Gavaskar Trophy, winning the 4-match test series by 2-1 after the fourth and final test in Ahmedabad ended in a draw. After the match, Rohit Sharma addressed a press conference. Let's take a look at all that is said in the press conference. It all depends on the individuals, not that guys who are going to be part of the finals are not the guys who have not played in UK, maybe 1 or 2 guys here and there, but rest all of us have played in that part of the world, so I don't think it's going to be a huge problem. But yeah, look, I believe in preparation, and preparation again is going to be key for us come the finals. Around 21st May there will be 6 teams who are possibly going to be out of the IPL tournament, so whichever players are available will try and find some time and see if they can get to UK as early as possible and get some time in UK, and then we'll monitor what happens after that. So Rohit Sharma there was talking about the WTC finals that falls in the month of June at London, and before that in the UK rather, and before that they've got to play Indian Premier League also, so they've got to manage how the players are going to move on during these tournaments. Well, moving on and staying on cricket only, Stephen Smith now will captain Australia in the ODI series against India, with Pat Cummins remaining at home following the demise of his mother Maria last week. Pat Cummins left the tour after the second test in Delhi, with Smith taking over as Australia clawed the scoreline back to 2-1. With Smith taking charge of the side, now it means that Australia will have had 4 captains in their last 5 ODIs. Aaron Finch retired after the series against New Zealand in September, with Cummins named as his successor. However, when he was rested for the second match of the series against England in November, Josh Hazlewood took the role. Moving on to other sporting arenas, first let's get you update from hockey. Well, India continued their good run in the FIH Pro Hockey League as they registered their second victory over world champions Germany in 3 days to jump to the top spot in the standings at the match that is taking place at Birsa Munda Stadium in Rourkela. With the victory, Harmanpreet Singh led side moved to the top of the table with 17 points from 7 matches ahead of Spain on goal difference. Now the German defence slowly crumbled under pressure as India registered one of their biggest victories over the world champions. The biggest victory over Germany remains by 8-1 that was registered at Berlin Olympics in 1936.
However, India will conclude the rout killer leg with a reverse leg fixture against Australia on Wednesday. Moving on to badminton now, Indian shuttlers will look forward to end the 22-year title drought at the All England Championship that begins in Birmingham on Tuesday. Chief coach Pullela Gopichand was the last Indian to win this title back in the year 2001 and 21 years after Prakash Padukone did it first. Lakshya Sen came close to winning last year and Saina Nehwal was the runners-up in 2015. Saina Nehwal, however, pulled out of the event this year. Meanwhile, a tough draw coupled with indifferent form may make things difficult for the Indians in Birmingham this time. With Saina pulling out, PV Sindhu is now the only Indian in women's singles category. The world number 9 Indian begins against Zhang Yi, man of China. If she gets past Zhang, Sindhu is likely to face Chinese 5th seed He Bingchuo in the second round and Tai Zhu Ying of Chinese Taipei in the quarters. On the other hand, H.S. Pranoy, the top-ranked Indian in men's singles category, faces Wang Zhuwei of Chinese Taipei in the first round and may clash against Anthony Chinting of Indonesia next. Moving on to boxing now, the Boxing Federation of India on Monday unveiled the jersey for the Women's World Boxing Championship in Delhi that is all set to take place from tomorrow onwards. Now on this occasion, legendary boxer MC Maricom was announced as the brand ambassador of the IBA Women's World Boxing Championship that is scheduled to take place from the 15th of March and will go on till the 26th of it at IG Sports Complex. Well, India is hosting the event for the third time in the history and the country is all set to be gripped by boxing fever as several top-notch pugilists are headlining the championship. Girls getting into it, into in sports, especially in boxing. Before was very hard, very tough. Now a lot of change. Now so many girls are competing in the so many international and now competing for the world championship. It's incredible actually. Now we won at least we won at least 3-4 gold medals. Not less than. So the brand ambassador has already set her expectations from the Indian contingent. So let's see how the match pans around. Well, ahead of the Women's World Boxing Championship, the Vice President, who is Debutro Maharishi, said that government has made significant investment on programs that are related to the development of sports in India. And boxing is also a beneficiary of that investment. Debutro is now confident that Indian girls will win a rich haul of medals in the Women's World Boxing Championship. Take a listen. India is hosting the premier Women's World Boxing Championship and right now we are joined by the Vice President of the Boxing Federation of India, Debutro Maharishi. Debutro, welcome to DD India. Thank you. India is hosting this coveted event for the third time. So right now, what are your expectations from these girls in this event? See, we have been, this is the third time we are hosting this championship. We hosted the first time we hosted the Youth World Championship in Guwahati and then the Women's World Championship in 2018 in Delhi. Now again we are hosting this championship in 2023, this time over here in Delhi in KD Jadhav Hall at the IG Stadium. See, we expect, the girls are very well prepared. We expect, as Maddie said, that we expect at least 3 gold medals. If not gold, we expect that there will be highest number of medals at least in this time. So how you see this transition from youth to senior? It is a rise, you can say that? See, this is a great, there's a great thing that youths are being translated, youths are becoming world champion. Many youth who were champion in 2000 system already won coveted tournaments, coveted championship like Commonwealth Championship. They have participated in World Championship, in the Women's World Championship. They participated in Asian Championship where they won medals. So I expect a lot of them to win medals this time. Talk about India's boxing, if we have seen the last 4 years, the ranking was around 44 and after that right now India is ranked 3rd in the world. What's the key reason you find behind this rise? 6 years back when Mr. Singh took over and we also started working around a lot of things. We started a holistic development for the players. We, what we did initially the coaching camps were sporadic. It was never a full
full 365 days program. Now the entire program is 365. You get out of the coaching camp only as breaks as and when it is required. The coaching camp is for 365 days, and along with not only on the coaching camp, we have made special focus on your nutrition, on psychologists, on mental strength, how to develop mental strength of the players. Sports science is playing a very important and vital role in their development. So it's a 360 program that the Federation has created along with Sports Authority of India and Government of India. The Government of India has supported us extensively. The budgets in 2016, what they used to be, and the budgets in 2019 and 20 are many-fold more. So the government has come up a long way from 2016 till now, and they've supported us extensively in our development programs. So Deboji is saying that a lot of support from the government side, whether it is nutrition or whether it is coaching, everything was there, and he's hoping that in this edition also the Indian women's will win a record number of medals. With camera person Ahmed Khan, Narayan Singh, DD News, Delhi. So moving on in sports pass now, let's get you updates from the world of soccer. Well, in Champions League round of 16 encounter, Manchester City will be up against RB Leipzig. Here's a pre-match preview. Manchester City face RB Leipzig in the Champions League on Tuesday in a second leg with everything to play for following a 1-1 draw in Germany last month. Manchester City, the dominant team in England for the past decade, is looking to reach the quarter-finals for the 6th straight season, but has never won European football's biggest prize. The team's only appearance in the final came in 2021 when it lost 1-0 to Chelsea in Porto. Manchester City manager Pep Guardiola has won 9 major trophies at Manchester City, but the Spaniard said his managerial era at the Premier League club will be defined by whether he delivers their first Champions League title. He also said there was room for improvement in striker Erling Haaland's all-round game, even though the Norwegian has scored 34 goals this season. Yeah, it's important. So I don't like one player just to be in the box to score goals. Of course, it's so important. It's the main thing. It's not what we need of him. But apart of that, when we are away from the opponent box and he cannot score a goal, we need him to be involved in, in be active in not just we have to take a look at him. He has to be involved in what we are doing, and this we can improve. Meanwhile, RB Leipzig is coming off a 3-0 win over Borussia Mönchengladbach on Saturday, a game that saw Spain midfielder Dani Olmo come off the bench for his first appearance since January after a leg injury. France striker Christopher Nkunku is likely to miss out with a thigh muscle injury. While ahead of the big clash, Rose stated that another year at City would come with significant benefits for Haaland and Guardiola. But for me, they are much more difficult to play because you don't know. They play deep or they play short. They have more possibilities, They can use Erling as a wall player. They can send him in deep spaces. And in Leipzig, they played, I don't know, for 10 minutes with a lot of patience in possession. So it means, for me, they are more complete now. And I think if he's one more year here and he got used the things who Pep wants, it could get really, really, really good with Erling, Pep and Manchester City. RB Leipzig are currently in 3rd place in the Bundesliga standings and have been fairly impressive so far this season. The away side eased past Borussia Mönchengladbach by a 3-0 scoreline over the weekend and will look to achieve a similar result in this fixture. Manchester City, on the other hand, are in 2nd place in the Premier League table at the moment and have been fairly impressive this season. The Citizens edged Crystal Palace to a 1-0 victory in their previous game and will be intent on taking it up a notch this week. Sports Desk, DD India. Meanwhile, Manchester City midfielder Kevin De Bruyne said on Erling Haaland that the team was happy with his output. Take a listen.
I feel like in the beginning of the season, when everything was going in and we were winning a lot of games, there was nothing going wrong. And then obviously when you lose a few points, it's different. And you know, like I said before, I don't feel there's any issue. I have not heard anything going out of the team or Erling or anybody else. I know people outside will judge on how we play, and maybe we sometimes play a better brand of football in some games, or other years that happens. But you know, in other games, Crystal Palace at home, for instance, you know, he won us the game. So now in yet another clash, Inter Milan will take on Porto. The three-time champions travel to Portugal with a one-goal advantage from the first leg fixture. Inter Milan take on Porto on Tuesday to decide who will advance to the next stage of the Champions League. The three-time champions travel to Portugal with a one-goal advantage from the first leg fixture, in which Romelu Lukaku scored the only goal. Simone Inzaghi's side are hoping to reach the quarterfinals of the competition for the first time since 2011. Yes, absolutely. We have analyzed it, we have discussed it over, and we have rewatched it. But it's in the past now. In football, win or lose, you cannot keep looking back at the past. That match is against Porto. But with regards to Spezia, you all saw last Friday's game, and I think playing the way we did with all the chances we created, we lose that match once in every 500 times. So we are thinking about Porto now, and it's going to be a really difficult match in a very intense stadium against a team who have the same objective as we do. The first half we already played at the San Siro, so this is like a second half against strong team with lots of quality, but I like our chances. Inter Milan player Hakan Çalhanoğlu believes that his team has played well this season and they will be able to make it to the quarterfinals of the Champions League. That match is already in the past. I don't want to keep talking about that match because our journey so far in the Champions League has been really good. We have played against really top teams and we have played them well. Tomorrow we want to reach the quarters. That is our objective. We are only thinking about tomorrow, so that question that you asked me is referring back to the past, which I don't want to think about anymore. Meanwhile, ahead of the match, Porto coach Sergio Conceição said that in such high-level matches we have to play with all our strength. Eu acho que neste tipo de jogos de grandíssimo nível, os jogadores têm que jogar, nós temos que jogar da forma como nos sentimos mais confortáveis no jogo. Se vamos mudar muito aqui ao qual adaptarmos muito ao adversário, acaba por não correr tão bem. Há jogo entre as mesmas equipas, mas não são jogos iguais, claramente. Os momentos do jogo podem ser semelhantes aqui ao qual, mas nunca são iguais. Porto go into the home match on a 1-0 deficit and will be without midfielder Otavio, who was shown the red card at San Siro. Sports Desk, DD India. And with this now, it's time to wrap up this edition of Sports Pass. But news and updates will continue here on DD India. So don't go anywhere. Keep watching and keep tracking DD India. Namaskar. सांसों में छिपा है ये, पुरखों की कृपा है ये, दिखलाएगा रास्ता। दुनिया में प्रसिद्ध जो, अपने आप सिद्ध जो, रखना इस पे आस था। योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो।
प्रजापते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम् अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् भारत ने ही योग सिखाया जग में फैलाया विश्व ने अपनाया नियंत्रण आया रोग पे विश्व ने जैसे है पाया जो अधिकार ये अब आरोग्य पे है सब हो पाया योग से सदियों से रहा है ये सब ही ने कहा है ये हरदम देगा आसरा अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् योगारंभ हो योगारंभ हो ये शरीर और मन का संजोग है योगारंभ हो योगारंभ हो जो सुलझा दे जीवन को वो योग है जो सुलझा दे जीवन को वो योग है योगारंभ हो Blue economy and responsible AI are two emerging areas where thought which are very important to be discussed at a forum like Sci20 under the aegis of G20. Blue economy covers almost a very large area of economy. It contributes to the nation's GDP. It has many sectors from the fisheries to minerals to transportation, even agriculture. This year, India has democratized the process. Our entire population is involved in this process. The world's oldest civilization and the youngest democracy is now showing the world the way to global peace and prosperity. Watch India at G20 at 7:30 p.m. IST today on DD India. What happened in the relationships that I had that were so written about and so scandalized so many people. What happened in those things, what happened in my journey from Bollywood to Europe to Hollywood, all that had to be told. I said, if not now, when? If not me, who? G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करें। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है।
happened in the relationships that I had that were so written about and so scandalized so many people. What happened in those things, what happened in my journey from Bollywood to Europe to Hollywood, all that had to be told. I said, if not now, when? If not me, who? Anilji, what kind of a message would you give to those people watching the journey today? Because there are a lot of people who are professionals who absolutely hesitate entering public life. I feel that even if you are a professional, you can contribute to the politics directly or indirectly. In Parliament also, I have seen the professionals, the lawyers, the engineers, the doctors, they are contributing more. For the overall development of the country, we need that come from every field. Get in-depth analysis of the important news of the day. Spotlight on day's newsmakers. Expert comments to dissect the news. Get the finer points of the matter. Watch Dateline 5 p.m. on weekdays on DD India. Blue economy and responsible AI are two emerging areas where thought which are very important to be discussed at a forum like Sci20 under the aegis of G20. Blue economy covers almost a very large area of economy. It contributes to the nation's GDP. It has many sectors from the fisheries to minerals to transportation, even agriculture. This year, India has democratized the process. Our entire population is involved in this process. The world's oldest civilization and the youngest democracy is now showing the world the way to global peace and prosperity. Watch India at G20 at 7:30 p.m. IST today on DD India. G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए Namaskar and welcome to World Today. The AUKUS deal and its impact on the Indo-Pacific will be in focus during the next 1 hour. And let's always start, as we normally do, with our headlines. In a major step to counter China's ambitions in the Pacific, the US President Joe Biden and allies, they've unveiled the nuclear power submarine plan for Australia. Under this deal, the United States intends to sell Australia 3 US Virginia-class nuclear-powered submarines. The
UN stresses full commitment to Ukraine grain deal as Russia offers 60-day extension. The US State Department says that the world needs the Black Sea Grain Initiative as talks remain at a critical moment. After 3 years of travel ban, China's visa authorities, they have agreed to resume the issuance of visas in several categories to foreigners. An announcement comes as the new Chinese leadership led by President Xi Jinping and Premier Li Keqiang, Li Qiang, they've ushered into a new fresh 5-year term. Deaths from Storm Freddy have risen to at least 99 in Malawi, says the government. Freddy lashes central Mozambique, causes widespread flooding and landslides. In the FIH Pro League, India have defeated Germany to retain the top spot in the standings at the Birsa Munda Stadium in Rourkela on Monday. India are next going to play Australia on Wednesday. Let's begin with the big news. The US President Joe Biden and the Prime Ministers of Australia and the United Kingdom, they have unveiled a nuclear-powered submarine plan for Australia. The US believes that it's going to be a game changer because this is the first time in 65 years that the US has actually shared nuclear propulsion technology. And the plan for Australia is that Australia is going to train on these submarines. They're going to purchase them and then they're going to build these nuclear submarines on their own, adding a huge strategic capability to their arsenal. In a major move, the United States, Australia and Britain on the 13th of March finalized a pact. This deal will allow them to build a fleet of nuclear-powered submarines. They unveiled details of a plan to provide Australia with nuclear-powered attack submarines from the early 2030s to counter China's ambitions in the Indo-Pacific. Addressing a ceremony at the US Naval Base in San Diego, accompanied by the Australian Prime Minister Anthony Albanese and the British Prime Minister Rishi Sunak, American President Joe Biden called the agreement under the 2021 AUKUS partnership part of a shared commitment to a free and open Indo-Pacific region with two of America's most stalwart and capable allies. So today, as we stand at the inflection point in history where the hard work of enhancing deterrence and promoting stability is going to affect the prospect of peace for decades to come, the United States can ask for no better partners in the Indo-Pacific, where so much of our shared future will be written. In a joint statement, US President Biden, Australian Prime Minister Albanese and British Prime Minister Sunak endorsed plans for the so-called AUKUS project, first announced in 2021 at the US Naval Base in San Diego, California, principal home port of the US Pacific Fleet. The joint statement said, under the deal, United States intends to sell Australia 3 US Virginia-class nuclear-powered submarines in the early 2030s, with an option to buy 2 more if needed. AUKUS will be the first time Washington has shared nuclear propulsion technology since it did so with Britain in the 1950s. America, we look to America in our time of need. Never since then. We have stood side by side, and today I think is very important, very significant that you have agreed for just the second time in history to share this technology, and I think it will make a difference in advancing security and stability in the region. Australia's nuclear-powered submarine program with the United States and Britain will cost up to 368 billion Australian dollars over the next 3 decades, the country's biggest single defence project in history.
Albanese said the program would start with a $6 billion Australian dollar investment over the next 4 years to expand a major submarine base and the country's submarine shipyards as well as train skilled workers. But China condemned the agreement and called it extremely irresponsible. Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian said it seriously undermines regional peace and stability and intensifies the arms race. China has stressed multiple times that the United States, UK and Australia establishing the so-called trilateral security partnership and pushing for cooperation in nuclear-powered submarines and other cutting-edge military technologies is the result of a typical Cold War mentality which will only trigger an arms race, damage the international nuclear non-proliferation regime and harm regional peace and stability. Peace-loving countries have expressed serious concerns and firm opposition to it. Australia had in the past maintained good relations with China, its biggest trading partner. But the relationship has broken down in the recent years amid political tensions. So it's a bruising number, but it's a searingly honest one too. It's going to cost a lot of money. There's no question. And the Defence Minister was pretty clear that they've thought through how that's going to happen, and it's going to require a 0.15% increase of GDP expenditure on defence to make it work. But essentially, given the much more turbulent and disturbed and challenging geostrategic circumstances we face today, it's a hike in the insurance premium, if you like, for national security and the defence of Australia and its interests. Now let's understand AUKUS in detail. What is AUKUS? AUKUS is a defence deal agreed upon by Australia, UK and the US in September 2021. The first aspect of the pact is equipping Australia with submarines, and this part of the agreement is called Pillar 1. The US and UK will share plans for their submarines that will help Australia build its own eventually. The agreement is aimed at preserving a free and open Indo-Pacific. Australia will also provide $3 billion Australian dollars to expand shipbuilding capacity in the US and Britain, with the bulk of the money destined to speed up production of US Virginia-class submarines. World Today Desk, DD India. So after that report, let's dive in a little deeper into what AUKUS is all about. And AUKUS, as is coming up on the screen behind me, stands for Australia, United Kingdom and the United States. Some also pronounce it as AUKUS or AUKUS, but AUKUS, let's go with AUKUS. And we're looking now at what's called the Enhanced Security Partnership, because it's reached that level to acquire conventionally armed nuclear-powered submarines. This is what Australia is getting. On September 15th, 2021, AUKUS started 18-month consultation on this process and optimal pathway for Australia to acquire this capability. Now, keeping nuclear non-proliferation standards in place, the SSN AUKUS, it's going to leverage the best of the submarine technology from all three countries. All are pretty strong maritime powers. And based on the UK's next generation SSN design, and the SSN is short for Submersible Ship Nuclear. That's what SSN stands for. They're going to use the cutting edge US submarine technologies, as is on our screen. And it's going to build, going to be deployed by both Australia and the UK. To be built and deployed by both Australia and UK. And there's a shared commitment, as we heard in the report as well, for a free and open Indo-Pacific, going to make the Indo-Pacific a much more navigable place without the fear of, one party, one power dominance. Now, nuclear-powered submarines assure undersea capabilities, contributing to stability, peace and prosperity. And as per this deal, by 2027, the UK and the US, they are going to they're going to establish a rotational presence in Australia. They're going to have one UK Astute-class submarine and 4 US Virginia-class submarines at the HMAS Stirling, which is in Perth, near Perth, in Western Australia. And the US is going to sell
the Virginia-class submarines, and all this is a plan that will work out in the 2030s, early 2030s, pending approval from the US Congress, of course, and the potential to sell up to 2 more if needed. So let's look at non-proliferation, because after all, these are nuclear-powered submarines. But whether they're carrying nuclear weapons is the question. But they are nuclear-powered submarines, and the person who has them obviously has the ability to, take that to the next level, which is weapons grade. But Australia does not and will not seek to acquire nuclear weapons. That is part of the deal. Australia will not enrich uranium or reprocess spent fuel. And Australia will not produce its own nuclear fuel. The UK and the US are going to be providing Australia with nuclear material. The units will not require refueling during their lifetime, because Australia does not have or even seek nuclear weapons capability. So the whole idea is that these are units that are self-sufficient during their lifetime. They don't require US and UK are going to be supplying all the fuel. Let's look at AUKUS, Quad, and the world. Now, Australia and the US, we know, are both members of Quad, so this brings Quad into the picture. It also enhances Australia's new capabilities, and that's going to strengthen the Quad, because the US is already a part of Quad, but far away, but Australia is more close to these waters. And India will also benefit as it helps to counter China in the Indo-Pacific. Let's look at what China actually has. China has 6 Jin-class submarines, which can travel up to 20 or even faster. And the US says that they are equipped with JL-3 intercontinental ballistic missiles. Australia will have 5 nuclear submarines, moving up to 8. And the fear now is that all this is going to lead to an arms race in the Indo-Pacific. So that could be a concern. And to talk more about that, we have Rajiv Nayan, Senior Fellow at the Manor Parrikar Institute of Defense Studies and Analysis. Thank you very much, Mr. Nayan. What do you think? Yeah, thank you. What do you think? Is it going to lead to an arms race? So, yeah, say it again. Will it lead to an arms race? Will this AUKUS deal lead to an arms race in the Indo-Pacific? Actually, this is a perspective pushed by China, and some of the non-proliferationists sitting in Washington, D.C. And even in Australia are peddling to the idea pushed by China. So I don't think there will be any arms race. So it will take at least 15 years to complete this submarine. By 2030s, this will be fructified. This will come into the being. Meanwhile, as you have rightly pointed out, some submarines will be provided to provide protection to the region. So this is the idea. Actually, I don't think that there will be any kind of arms race, because already the way China is racing ahead and racing forward with this submarine plants, whether it is diesel powered or nuclear powered. So I think no one is even, we can't see, even if it is actualized, we don't see any kind of arms race happening. But yes, of course, countries will have to safeguard their security, and for this they will have to take measures, and some innovative measures. And AUKUS, as all your presentation has very rightly pointed out, is an innovation. Innovation in security paradigm, and innovation in non-proliferation regime, and innovation in strategic thinking. So this is a good innovative measure, and although India is slightly careful in pronouncing its support, but it's good for the country also, because it will start a new era in nuclear commerce and even in arms weapons commerce. Let me put it in this way, because there are same Western countries are quite hesitant to sell nuclear powered submarine to others, except when US technology was not available to other Western countries except United Kingdom. So I think it is a good beginning, and we must welcome, because it is, as I told, it is okay. No, but the question that comes to mind, Mr. Nayan, is that there are 7 countries now in the world that will have this technology once
Australia comes into the picture. Now, what stops China from, giving out its technology to other countries? If the US has already given it to the UK and Australia, what prevents China from increasing its footprint doing the same? No, actually, Chinese case is a bit different. It is different in many ways. First, it is a class 1 proliferator. It's the only NPT countries which doesn't care for the world. It doesn't care for the regime. And this regime and this AUKUS has nothing to do with the non-proliferation regime. Unnecessarily, it is being projected as a violation or undermining or undercutting the regime. In fact, this was an old debate. This was an old debate, like what is the difference between nuclear weapons and nuclear propellants. So the nuclear propellants, in fact, was given proper space even in the safeguard segment, which any country has to sign to use peaceful for its peaceful program. And even the paragraph 15 of safeguard segment, which any country signs with International Atomic Energy Agency along with the supplier, so doesn't bar. So this safeguards agreement is considered an extension, or you can say accompaniment of the non-proliferation treaty. It doesn't violate non-proliferation treaty in any way. This is propellant. This is a nuclear propellant. This is not for explosive purposes. I don't know why sometimes it is projected like that. No, I agree with you, sir. It actually excites. Yeah, sure. In fact, that it clearly gives the impression that these... Some of the vested interests. Yes. Yeah. It clearly gives the impression to the common man that these are going to be, when you say nuclear powered submarines, it's basically the fuel is nuclear power. It's not really that they're carrying nuclear weapons on them. And the point is that the Chinese submarines actually do have nuclear weapons on them. So what's the question of the balance is how is it going to be done? No, but look, China is aggressively pursuing its even nuclear powered submarine along with nuclear diesel power submarine. What is the difference? The difference is that China is equipping it with nuclear weapons, ICBMs, medium range missiles, with short range missiles. So Chinese are posing threat to all the countries which are not only in its vicinity but also outside. The way it is aggressively moving to in the Pacific, Indo-Pacific region. So it's a matter of grave concern for all the countries which are in that region. So that's why the countries are taking measures to somehow deter. The word is deter. There is nothing called that we are going to attack China with these weapons. But these are great deterrent equipment, and China is getting the message. The way it is reacting and the way it is getting annoyed shows that its game plan is somehow being checked. So I think that is a very good idea to do with. And plus what we find that nations are ready to exchange cutting edge, as you rightly pointed out, and we can say advanced technology for security purposes. Otherwise, what had happened, we were still living in the Cold War mindset. Export control was unnecessarily blocking the flow of technologies coming to even friendly countries. And then it was bizarre. It has no sense. And that actually this mental barricade has also been broken down by this deal. So that is quite significant. You are even hesitant to supply useful technology, appropriate technologies to your friends and allies. You are only going with your weapon systems and you are using it there. So now this is a new ways. In these new ways, you have to develop. You will have to develop together. It is not that only you will be a supplier, but this is like, again, what is happening. They also are facing manpower crunch. So you have to train people, and the many programs have acquired even the second part of the deal. So we can see that there's an economic aspect. There's an economic aspect to this that we haven't really dealt with to a large extent, and that's also going to improve. But I'll have to leave it there. That's all the time we have for this discussion. Thank you very much, Mr. Nayan. Thank you for joining us and putting this into perspective for us. Moving on to our next story. While the US has assured depositors that their deposits are safe,
questions remain over the ECB and the Fed plans to ease their, their combined monetary tightening that is actually may have well been the root cause of this problem that the banks are facing. Shockwaves from the collapse of Silicon Valley Bank further pounded global bank stocks on Tuesday, as assurances from President Joe Biden and other policymakers did little to calm markets and prompted a rethink on the interest rate outlook. Japanese benchmark Nikkei 225 tumbled on Tuesday as fear of a US bank crisis gripped investors ahead of crucial inflation data due later in the day. Fallout from the collapse of US lenders, Silicon Valley Bank and Signature Bank widened overnight despite government efforts to shore up confidence. New York Governor Kathy Hochul on Monday said Signature Bank has reopened. Customers of Signature Bank, particularly those who had uninsured deposits, to know that they will be protected. So that's what the president reinforced a short time ago. And we want to make sure everyone knows the bank branches are open today. This was even an area that could have been in doubt over the weekend if, again, we were not successful in persuading the federal government to include Signature and all of its customers in its protection. So the banks are open. Everything is fine, calm. European stocks edged up after a three-day rout, but banks are still weak. The ECB meeting will be intriguing. An increase of 50 basis points was foreseen, and now there is talk it could only be 25, because the ECB is obviously aware that with its relatively quick rate increases, caution is needed now that the financial system is hit. However, it would make more sense to carry out that 50 basis points increase and then say we will go down to 25 basis. We have to realize one thing, and it's the bitter truth. We can no longer afford the luxury of a strict inflation control. We are all over indebted, and if interest rates are too high, it means for our financial system that the exodus is near. UK technology firms welcomed HSBC's acquisition of Silicon Valley Bank, UK, potentially saving about 40% of startups from being wiped out. I don't sense that the terms of those conditions are going to change. In fact, I think HSBC has acquired a really good portfolio of great startups, high-growth businesses, frankly, the types of business accounts they want to attract and acquire. Well, they now have got them. So I don't see them changing their terms. I think, for me, the lesson learned here is, and I've said this to many of the startups that I've spoken to over the weekend, is, look, it's problematic if you put all your eggs in one basket. And I think that is the lesson learned here. A prominent banking law expert on Monday said the failure of Silicon Valley Bank and another bank in New York last week signals the need for more regulatory oversight of the US banking system. So we really need to build up our regulatory capacity consistently, particularly during the boom times, counter-cyclically, when everybody is opening the spigots. All the private institutions want to lend more and trade more and whatnot. It's at that time when we have to build up our regulators and supervisors and give them more resources and implore them and enable them to be more strict about basically safeguarding the financial system. Germany's financial regulator BaFin on Monday said it was imposing a moratorium on the German branch of Silicon Valley Bank in the wake of its demise. The nation's top banking association said Germany's banks are robust, stable and resilient in the wake of Silicon Valley Bank's collapse. SVB surprised the market 2 days earlier by disclosing a $1.8 billion after-tax loss from investment sales, and that it planned to raise capital as it scrambled to meet redemption requests. Silicon Valley Bank had an estimated $209 billion of assets and $175.4 billion of deposits before its collapse, in the largest US bank failure since the 2008 financial crisis. World Today Desk, DD India. Well, London-based journalist Ollie Barrett now joins us with perspective on the SVB, the HSBC takeover of SVB in Britain.
Just put that into context for us, Mr. Barrett. Some of the analysts seem to think that the HSBC has made a killing here. Yeah, I mean, I think the proof will be in the pudding when it comes to that particular purchase. HSBC, Mark, saying that it did just pay £1 for the UK wing of SVB, and assuming that SVB UK remains in a healthy position, then the balance sheet would suggest that actually HSBC has got an absolute bargain on its hands here. The other side of the coin could also be true, of course, in the future. If SVB UK were to run into difficulties, then that could be a potentially very expensive purchase for HSBC. But I think most analysts do feel that HSBC has got a good deal potentially here. HSBC, for its part, believes that it's acted also within the interests of the entire market. It believes that it's stepped in to essentially save a financial institution and potentially save the wider financial market, the wider financial industry in the UK from knock-on effects were SVB UK to have got into difficulty. The Bank of England have been stressing, the UK Finance Minister Jeremy Hunt have been stressing that actually SVB UK was pretty healthy. It was really potentially suffering as a result of reputational knock-on damage due to what happened in the United States. But what UK officials were really trying to avoid was SVB UK seeing customers pulling out funds from that bank because of what had happened in the United States, that could have therefore led to a run on the bank, and as I say, the contagion could have spread wider in the UK financial industry. One of the other reasons that HSBC was really called upon here by UK officials to step in and take on this deal was that the UK government was really worried that actually quite a lot of the customers of SVB UK only had accounts with that particular bank, and therefore if it had gone under because of causation, because of linkages to the crisis in the United States, then that could have seen a series of UK tech firms going under. And the UK tech industry is seen as very strategically important for Britain at the moment, and for the British government it's a major priority. And so for all of those reasons, that's what led to that scramble really in the UK over the weekend, from civil servants, from officials at the Treasury, from senior figures in the banking industry, from those HSBC bosses as well, to try and get that deal done. And as you say, I think many people feel that HSBC may well have got an absolute bargain here. Indeed, and we look at the Bank of England and its approach because you know, some analysts in the US believe that it was that tightening monetary policy of the Fed that is actually the root cause of this entire problem. It's raised the cost of credit to such an extent that the bank really is stuck with deposits where they have to pay a huge amount for them, and they don't have enough loans to give out, and as a result they keep buying government securities and you know, the long-term securities, and it's not feasible over a period of time, and any run like this can finish a bank at a time like this. Does the Bank of England have, you know, some sort of an approach as a regulator in forecasting or looking at this concern, because we've already seen it in the US? Yeah, absolutely. That is a key concern for the Bank of England now. In a sense, it has been throughout this crisis. The Bank of England was roundly criticised for not acting sooner to try and get inflation under control. But then when it did act to raise interest rates quite rapidly to try and deal with inflation, it then also faced criticism for the knock-on effects that could have for businesses and households in the UK economy, in a similar way that we are seeing some of these issues play out with regards to SVB. So it's absolutely now a difficult balancing act for the Bank of England, just like it is for the US Federal Reserve, to get that calibration right in the weeks and months ahead. Does the UK Central Bank feel that interest rates need to go up again because inflation isn't coming down as quickly as it might like? Or does the Bank of England feel, partly informed by the SVB crisis, that actually to raise rates again and quickly and perhaps quite a long way would cause potential material damage to institutions like SVB in the financial sector, but also more broadly across the economy? Talking about across the economy, well, after Brexit, of course, Britain is on its own, but what's the kind of impact that's going to happen, that something like this is likely to
how is it likely to affect the EU, for instance, and the European market? Yeah, absolutely. The European markets, I think, have had a slightly better few months in many ways than had been predicted by some of those global institutions like the IMF and others. Certainly the UK economy had faced some very dire predictions going in towards the end of last year. One of the things that we have seen is energy prices coming down in places when it comes to the European market, and that has meant that perhaps the European economy broadly might end up having a better 2023 for some major economies than had been predicted, but none of that is guaranteed at this point. There are real challenges ahead for the European economy and for the UK economy specifically. You mentioned Brexit, but there are many other challenges that are specific to the UK economy at the moment. On Wednesday, we have the budget in the UK, so Chancellor Jeremy Hunt will be getting to his feet in the House of Commons to set out his spending and tax plans for the weeks and months ahead. Given the slightly better performance over the turn of the year from the UK economy than many economists had been predicting, that's actually given Jeremy Hunt potentially a bit more wiggle room in his budget. Some of his own Conservative MPs in the House of Commons are calling for him, therefore, to cut taxes in the budget when he stands up in the House of Commons on Wednesday. Others are saying that it's an opportunity for Jeremy Hunt to use some of that wiggle room on his balance sheet to perhaps extend greater pay rises, pay offers to parts of the public sector that we've been seeing taking industrial action in recent weeks and months, which have also had negative effects for the UK economy. So again, for Jeremy Hunt, a difficult balancing act when he stands up on Wednesday in the House of Commons, which, as I say, really reflects some of the balancing acts going on across the wider European economy heading into the next half of 2023. We'll leave it there. Thank you very much, Ollie Barrett. Thank you for your inputs and analysis. Moving on then to our next story. The 14th National People's Congress of China concluded its first session on Monday, the same day that the AUKUS later met in San Diego, and the Chinese Economic పవర్ లైన్స్ నడుస్తున్నాయి. షాక్ కొట్టిందంటే మీకు తెలుసు, ప్రాణాలు పోతాయి. తర్వాత అధ్యక్షులు వారు ఎంత బాధపడతారో మీకు తెలుసు. దిగండి మీరు అక్కడ. నిజమైన జన సైనికులు అయితే మీరు దిగాలి అక్కడ. లేదు వైసీపీ నుంచి వచ్చామంటే మీరు అక్కడే కూర్చోండి. అర్థమైందా? జనసేన అయితే మీరు సహకరించండి, వైసీపీ అయితే అట్లానే కూర్చోండి. దిగాలి. పోలీసు వారికి కూడా సహకరించండి. ఆ బారికేట్ల మీద అలా పడద్దు. మీ అందరూ కూర్చోడానికి అవకాశం ఇస్తే మీరు కుర్చీలు తీసేట్లా మీరు దయచేసి సహకరించాలి. అలానే విఐపి వైపు నుంచి కూడా దూకుతున్నారు. ఎవరు కూడా దూకొద్దు, అందరూ కూర్చోడానికి అవకాశం ఉంది. దయచేసి మీ అందరూ వచ్చి కూర్చోండి. చాలా కుర్చీలు ఉన్నాయి, మీరు ఆశీనులై చూడండి ప్రోగ్రామ్ని. నిజమైన జన సైనికులైతే సహకరించండి. వైసీపీ వాళ్ళకు గుండాల్లాగా వచ్చుంటే మటుకు మీరు సహకరించాల్సిన పని లేదు. పోల్స్ కూడా ఎక్కచ్చు, వైర్లు కూడా పట్టుకోండి, మాకు ఇబ్బంది లేదు. దిగాలి మీరు. ఆ కుర్చీలు తీయొద్దని చెప్పాను నేను. కుర్చీలు ఎందుకు ఇసిరేస్తున్నారు? వాలంటీర్స్ వాళ్ళని ఎవరో కుర్చీలు ఇసిరేసే వాళ్ళని పక్కకు లాగండి. ఆ కుర్చీలు తీసి ఇసిరేసే వాళ్ళని పక్కకు లాగండి చెప్తాను. అర్థం చేసుకోరా మీరు? దయచేసి పోలీసు వారికి సహకరించండి.
అధ్యక్షుల వారు మరి కొద్ది సమయంలో రాబోతున్నారు. వారి సందేశాన్ని వినటానికి అందరూ కూడా చూడటానికి కూడా అందరికి కూడా ఎల్ఈడి వాల్స్ వేస్తున్నాం. దయచేసి మీరు సహకరించండి. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇప్పుడు మన తెలంగాణ జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ ఎన్ శంకర్ గౌడ్ గారు మాట్లాడతారు. సభని అలంకరించిన పెద్దలు రామకృష్ణ గారికి శుభాకాంక్షలు. అదేవిధంగా జనసైనికులు అందరికీ మరొక్కసారి 9 ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకొని 10 ఏట్ల అడుగు పెడుతున్న మనందరికీ ఈరోజు పండుగ రోజులాగా ఉంది. అదేవిధంగా రాబోయే రోజుల్లో 2024లో మన జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ముఖ్యమంత్రిగా చూస్తారని నేను మీ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచో గత 9 ఏళ్ల నుంచి మనం ఎక్కడ సభలు పెట్టినా పెద్ద ఎత్తున జనాలు అదేవిధంగా పెద్ద ఎత్తున యువత తరలి వస్తుంది. కానీ ఓటు శాతం చూస్తే ఎక్కడ పోతుందో తెలుస్తలేదు. అదేవిధంగా రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి పోలింగ్ బూత్లో ఎక్కడ ఏ క్యాండిడేట్ ఉన్నా కానీ అది జనసేన అధ్యక్షుడు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారే అక్కడ పోటీ చేస్తుండని చెప్పి బలంగా పనిచేస్తారని నేను కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ప్రతి చోట ఎక్కడ చూసుకున్నా కానీ జన సైనికులు మీ బలం 2024లో ప్రతి పోలింగ్ బూత్లో ఒక్కొక్క ఓటు జనసేన వైపు ఏ రకంగా అయితే మీరు పోల్ చేయిస్తారో అదేవిధంగా ప్రతి చోట ప్రతి జిల్లాలో ప్రతి నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఒక్క ఓటర్ని ఆకర్షించి జనసేన పార్టీ వైపు మలుస్తారని నేను కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా అనేక సమస్యల మీద పోరాటం చేస్తూ మన నేత అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మన గురించి గత 10 ఏళ్ల నుంచి అనేక సమస్యల మీద పోరాటం చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నారు. అది కూడా మీకు తెలిసిన విషయమే. ఎందుకంటే ఎక్కడ చూసుకున్నా కానీ అన్యాయాలు అక్రమాలు ఉద్యోగాలు లేవు. ఏది చూసుకున్నా కానీ కొంతమంది గతంలో ఉన్న వాళ్ళే ఈ రోజు కూడా పాలించుకుంటూ వెళ్తున్నారు. ఒక ఆయన వాళ్ళ నాయన పెట్టిన పార్టీ, ఇంకొక ఆయన వాళ్ళ మామ పెట్టిన పార్టీ, మనను మాత్రం మనందరు పెట్టిన పార్టీ జనసేన పార్టీ అని మీ అందరు సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా తెలంగాణలో కూడా ఈ 2023నే మేము ఖచ్చితంగా పోటీ చేస్తామని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాము. ఎందుకంటే గత 2014 నుంచి మేము గత 2 పార్టీలకు మద్దతు ఇచ్చిన వాస్తవమే. అదేవిధంగా 2018లో పోటీ చేయలేము, 2019లో కొన్ని చోట్ల పోటీ చేయడం జరిగింది. ఈసారి ఎటువంటి పరిస్థితిలో జనసేన పార్టీ తెలంగాణలో పోటీ చేస్తుంది అది అధ్యక్షులు వారు తెలియజేస్తారు. ఇంకా చాలా మంది వక్తలు మాట్లాడాలి కాబట్టి నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఇదే స్ఫూర్తితో మనం ముందుకెళ్లాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. జై జనసేన, జై హింద్. థ్యాంక్ యూ శంకర్ గౌడ్ గారు. ఇప్పుడు మన తెలంగాణ వీర మహిళా విభాగం నుంచి శ్రీమతి పి శిరీష గారు మాట్లాడతారు. జై జనసేన, జై జనసేన. పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వం, పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వం. ముందుగా వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ, అదేవిధంగా జనసేన పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ మహేందర్ రెడ్డి గారికి, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ శ్రీ నేమూరి శంకర్ గౌడ్ గారికి, రామ్ తాల్లూరి గారికి, అదేవిధంగా రాధారాం రాజలింగం గారికి, అరామ్ సార్కి, మా తెలంగాణ జన సైనికులకి, వీర మహిళలకి, మన తెలుగు రాష్ట్ర జన సైనికులు అందరికీ ఇదే నా అభివాదం. ఒకటే చెప్తున్నాను, సేన సిద్ధమా, సిద్ధమా. గడిచిన 10 సంవత్సరాలలో దశాబ్ద కాలం
ఓర్పుతో ఓపికతో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏదైతే ఉద్దానం సమస్య నుంచి మొన్న ఇప్పటం వరకు, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ధర్నా చౌక్ ఇష్యూ నుంచి మొన్న చైత్ర ఇష్యూ వరకు కూడా, అదేవిధంగా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు పవన్ కళ్యాణ్ గారు సేవా కార్యక్రమాలతో పాటుగా రాజకీయ దీన్ని నడిపించుకుంటూ వచ్చారు. నేను చెప్తున్నాను, నాయకుడికి ఒక 4 లక్షణాలు ఉండాలి. క్యారెక్టర్, క్యాలిబర్, కాండక్ట్, కెపాసిటీ. ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు 2019లో ఎటువంటి నాయకుడిని ఎంచుకున్నారంటే, మన ఆంధ్ర తానసుకున్నటువంటి 4 లక్షణాలు నేను చెప్తాను. క్యాస్ట్, కమ్యూనిటీ, క్రిమినలిజం. ఒక దొంగని మనం ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు గెలిపించుకోవడం జరిగింది. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, రాబోయే 2024లో ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఈ కబంధ హస్తాల నుంచి తరిమి కొట్టే విధంగా మన జన సైనికులు అందరం కూడా ఈ రోజు నుంచి గుర్తుపెట్టుకోండి. అందరూ కూడా 1 సంవత్సరమే మనకు టైం ఉంది, కేవలం సంవత్సరం మాత్రమే. ఒక మహిళగా ఈ వేదిక నుంచి నేను చెప్తున్నాను, ఆర్నిసలు పవన్ కళ్యాణ్ గారి మన పార్టీ గెలుపు కోసం నేను ఒక కార్యకర్తలా కృషి చేస్తాను. మీరందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారా? సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఇళ్లల్లో చెప్పిరండి. అందరూ మన కొంతమంది సన్నాసులు ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి పవన్ కళ్యాణ్ గారి వెనకాల తిరిగేది ఒక యువత మొత్తం కూడా కేవలం ఆగం మాత్రమే చేస్తారు అని నేను ఈ వేదిక మీద చెప్తున్నా. జన సైనికులు అందరూ చేసేది ఒక యాగం. 2024లో ఏ నాయకులైతే ప్రెస్ మీట్లు పెడుతున్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆగమాగమవడం ఖాయం. అందరూ ఇళ్ళకి పోవడం ఖాయం. ఇదే వేదిక ఒక 2 మాటలు చెప్పి 2 నిమిషాల్లో ముగిస్తాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ముందు కానివ్వండి, ఇప్పుడు కానివ్వండి, మంత్రులు, మహిళా మంత్రులు, హోమ్ మినిస్టర్గా కానివ్వండి, అనేక పదవుల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అన్యాయం జరుగుతోంది అంటే 1-2 రేపులు జరగడం సహజం అనే చెప్పే తత్వం వాళ్ళదైతే, పవన్ కళ్యాణ్ గారు తప్పు చేసిన తల తీసే చట్టం తీసుకొస్తా అని చెప్పిన నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు. ఇక్కడ సుగాలి ప్రీతి ఇష్యూ అయితే ఏంటి, తెలంగాణలో చైత్ర ఇష్యూ అయితే ఏంటి, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, రాష్ట్రాలతో సంబంధం లేదు. ఒక మహిళకి, ఒక బాలికకి ఇబ్బంది జరిగితే ఆయన చలించే తత్వం. 2018లో ఎక్కడో కాశ్మీర్లో ఆసిఫా అనే అమ్మాయి అతి క్రూరంగా మానభంగానికి గురైతే ఇదే పవన్ కళ్యాణ్ గారు 2018లో ఇందిరా స్టాచ్యూ దగ్గర వారు ఆ రోజున ధర్నా చేయడం జరిగింది. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, రాబోయే రోజులు మనవే, బాధ్యత మనదే. ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరిని నేను కోరుకుంటున్నాను, ఇదే ఆఖరిగా చెప్పి ముగిస్తున్నాను. తాడేపల్లి ప్యాలెస్ కి వినిపించేలాగా ఒక మాట చెప్దాం. సార్ ఎప్పుడు చెప్తారు, ఇల్లేమో దూరం, అసలే చీకటి గాఢ అంధకారం, దారంతా గతుకులు. కానీ మనందరి దగ్గర ఏముంది, గుండెల నిండా ధైర్యం, ధైర్యం, ధైర్యం. జై జనసేన, పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వం, పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వం, పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వం. జై జనసేన, జై తెలంగాణ, జై ఆంధ్ర. భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శిరీష గారు. ఇప్పుడు
మన జనరల్ సెక్రటరీ గారు శ్రీ బొల్లిశెట్టి సత్యనారాయణ గారు మాట్లాడుతూ కోరుతున్నాను. సభాధ్యక్షులకి, వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలకి, అలాగే వేదిక ముందు ఉన్న పెద్దలకి, ఎందుకంటే కొద్ది మందే వేదిక మీద ఉంటారు, అంత మాత్రాన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కాదు, కిందనున్న వాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు కాదు. అలాగే ముఖ్యంగా మనందరం వెయిట్ చేస్తున్నది వారాహిపై వస్తున్న మన భావి ముఖ్యమంత్రిని ఆయన ప్రసంగం వినడానికి. సో ఇలాగే మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ఇప్పటి వరకు అందరూ చెప్పారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముఖ్యమంత్రి కావాలని. పవన్ కళ్యాణ్ గారే ఎందుకు ముఖ్యమంత్రి కావాలని మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకుంటే ఒక మంచి సమాధానం దొరుకుతుంది. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి, ప్రతి ఒక్క ఓటర్ కూడా చేయాల్సింది ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎందుకు? ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు పంచాయతీరాజ్ చట్టాన్ని అమలు చేస్తామని చెప్పి మాజీ పంచాయతీ సర్పంచుల సదస్సు పోలవరంలో పెట్టి ఎన్నికలకి చాలా ముందు అధికారాలన్నీ మీకు ఇస్తాం, నమ్మండి, మీ అధికారాల్లో ప్రభుత్వం జోక్యం ఉండదు అని చెప్పారు. ఇక్కడ మన వేదిక మీద కోరుకల్లు పంచాయతీ సర్పంచ్ బట్టు లీలా కనకదుర్గ ఉంది. అమ్మ ఒకసారి లేచి నిలబడు. ఆవిడకి అక్కడ ఉంది. ఆవిడ నిత్యం పోరాడుతుంది. ఎవరితో పోరాడుతుందంటే ఆవిడ పంచాయతీ నిధులు కాజేస్తున్న మన ముఖ్యమంత్రి గారితో పోరాడుతుంది, వైసీపీతో పోరాడుతుంది, ఒక కోదమ సింహంలాగా పోరాడుతుంది. అలాగ పోరాడి ఒక మహిళని, ఒక దళిత మహిళని హింసిస్తున్న ఈ ముఖ్యమంత్రికి సిగ్గు లేదు, అక్కడ ఉన్న వైసీపీ నాయకులకు సిగ్గు లేదని చెప్పి నేను చెప్తున్నా. వాళ్ళ అధికారాలు వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి కావాలంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు రావాలి. అలాగే భూ నిర్వాసితుల సదస్సు ఒకటి విశాఖపట్నంలో నిర్వహించారు ఆయన. రాష్ట్రంలో ఉన్న భూ నిర్వాసితులందరినీ ఒక దగ్గరికి చేర్చి వాళ్ళ కష్టాలన్నీ విని వాళ్ళకి సొల్యూషన్ ఏం చేయాలని చెప్పి మళ్ళీ తర్వాత భూసేకరణ చట్ట పరిరక్షణ సదస్సు అని చేశారు. ఇవన్నీ చూసి ఏంటంటే ప్రజల కష్టాలు ఎలాగున్నాయి తెలుసుకోవాలి. అది తెలుసుకున్న తర్వాత దానికి పరిష్కార మార్గం ఎక్కడ ఉంది, మనం ఏం చెయ్యాలని. అలాగే నాకు తెలిసి మన దేశంలోనే కాదు మొత్తం ఏషియాలోనే ఒకే ఒక పార్టీ ఉంది. మొత్తం యూరోప్లో చూస్తే ఒక పార్టీ ఉంది, గ్రీన్ పార్టీ అని. పర్యావరణాన్ని ఒక ఎజెండాగా చేర్చిన పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే అది జనసేన. ఎందుకంటే మనకు తెలుసో తెలియకో మనందరం జబ్బుల బారిన పడుతున్నాం. ఎందుకు జబ్బుల బారిన పడుతున్నామంటే వాయు కాలుష్యం, జల కాలుష్యం, భూ కాలుష్యం, భూ గర్భ కాలుష్యం కూడా. ఇప్పుడు ఏమంటే ఇప్పుడు ఈ ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ కూడా, ఈ ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ కూడా రివర్స్ బోరింగ్ అని పెట్టి మొత్తం కాలుష్యాన్ని పాతాళాలకు పంపించేస్తున్నాయి. అంటే దాన్ని మళ్ళీ ట్రీట్ చేయడం ఎవరి వల్ల కాదు. అటువంటి పరిస్థితి నుంచి మన దేశం కానీ మన రాష్ట్రం కానీ పైకి రావాలంటే కొత్తగా ఆలోచించే వ్యక్తి, భావితరాల గురించి ఆలోచించే వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి అయితే కానీ ఈ సమస్యకు పరిష్కారం రాదు. అందుగురించి నేను కోరేది ముఖ్యంగా యువతని, మహిళల్ని, పెద్దలందరినీ కూడా కోరేది ఏంటంటే ఈసారి ఓటు వేసేటప్పుడు మాత్రం పవన్ కళ్యాణ్ గారే ముఖ్యమంత్రి కావాలి. ఆయన ఏ ఎమ్మెల్యేని పెట్టనివ్వండి, ఎవరిని పెట్టనివ్వండి, వాళ్ళు మీకు నచ్చారా నచ్చలేదా అన్నది కాదు. మన ఏరియాలో మన ఎమ్మెల్యే గెలాలి, ఆయనే మనకు పవన్ కళ్యాణ్. మన ఏరియాలో మన మహిళ గెలాలి, ఆవిడే మనకు పవన్ కళ్యాణ్. అలాగే పెట్టుకోవాలి తప్ప ఏది పెట్టుకోవద్దు. అలాగే కొంతమంది పెద్దలు ఈరోజు వేదిక మీదకి రావడానికి అవకాశం లేదు, కొద్దిగా టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన వల్ల. కాబట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా పార్టీ తరపున నేను క్షమాపణలు కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై జనసేన, జై హింద్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సత్యనారాయణ గారు. ఇప్పుడు మన జనరల్ సెక్రటరీ గారు శ్రీ చిలకం మధుసూదన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడతారు. సాయంకాలం పొద్దున ఆకాశం ఈనిందా, సముద్రం ఉప్పొంగిందా అన్నట్లు 10వ ఆవిర్భావ సభకు విచ్చేసినటువంటి జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలకు అందరికీ కూడా నమస్సుభాంజలు. అదేవిధంగా సభాధ్యక్షులు బండ్రెడ్డి రాము గారికి, అదేవిధంగా వారాహిపై మన జనసేనాని యుద్ధాన్ని ప్రకటించేందుకు ఈ యొక్క సభాభాంగణానికి విచ్చేస్తున్నటువంటి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, అదేవిధంగా వేదిక మీద ఆశీనులైనటువంటి అతిరథ మహారథులకు, జనసేన పార్టీ వీర మహిళలకు,
అందరికి కూడా పేరు పేరున నమస్సుమాంజలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. మిత్రులారా, ఒకటే తెలియజేస్తా ఉన్నా, ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఈ జగన్ రెడ్డి ఒకటే చెప్తా ఉంటారు, రోజు పొద్దున్న లేస్తేనే ఏం పనిలే, కులానికి ఒకరిని పిలుచుకోవడం, పవన్ కళ్యాణ్ గారిని తిట్టించడం, అదొక పనిగా పెట్టుకున్నాడు ఈ జగన్ రెడ్డి. ఒక బూతుల మంత్రులను కొందరిని పెట్టుకున్నారు. ఆ బూతుల మంత్రులు పొద్దున్న లేస్తేనే ఒకటే మాట్లాడతారు, ఏం మాట్లాడరు. నీకు దమ్ము ధైర్యము ఉంటే 175 సీట్లో పోటీ చేస్తారా అంటారు. జగన్ రెడ్డి, ఈ సభా వేదిక ద్వారా ఒకటే తెలియజేస్తా ఉన్నాం, మాకు దమ్ము ధైర్యం ఉంది. పవన్ కళ్యాణ్ గారికి దమ్ము ధైర్యం తండ్రులుంది. 2024లో ఈ యొక్క ప్రభుత్వాన్ని తప్పకుండా గద్దె దించుతాడు. ఎన్ని సీట్లలో పోటీ చేశామని కాదు, ఈ ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించుతామా లేదా అనేదే ఛాలెంజ్ గా తీసుకున్నాం. ఈ దుష్ట వైఎస్ఆర్ పార్టీని పాలద్రోడమే ఒక ధ్యేయంగా తీసుకున్నారు మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు. ఈ రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకోవాలి, ఈ ప్రజలను కాపాడుకోవాలి, మిమ్మల్ని కాపాడుకోవాలి, యువతను కాపాడుకోవాలి, మహిళలను కాపాడుకోవాలని చెప్పి ఏకైక ధ్యేయంతో జనసేన పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నారు. ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం, ఈ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎన్ని కుయుక్తులు పన్నినా, ఎన్ను ఎత్తులేసినా నుండి ఇంటికి పంపించేది ఖాయం. ఎందుకంటే ఎన్నో అబద్ధాలు చెప్పావు, ఎన్నో కల్లిపల్లి కబుర్లు చెప్పావు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాదయాత్రలు చేసి ముద్దులు పెట్టావు. ముద్దులు పెట్టి ఈరోజు ప్రజలందరినీ గుద్దుతా ఉన్నావు. కరెంటు ఛార్జీలు పెంచావు, యువతకు ఉద్యోగాలు లేకుండా చేశావు, రాష్ట్రాన్ని అప్పుల్లేక నెట్టావు. రాష్ట్రం అతలాకుతలమైతా ఉంది, ఆర్థిక మాంద్యం వచ్చింది, ప్రజల కష్టాల్లో ఉన్నారు. ఈ కష్టాలన్నీ పోవాలంటే ఒకటే, ఎవరు ముఖ్యమంత్రి కావాలి? ఎవరు ముఖ్యమంత్రి కావాలి? ఈ జగన్ రెడ్డి పోవాలి, పవన్ కళ్యాణ్ రావాలి. పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం అయితేనే ఈ రాష్ట్రం బాగుపడుతుంది. కాబట్టి ఒకటే తారక మంత్రం, మనం అంతా కూడా ఒకటే తారక మంత్రం తీసుకుందాం, పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం చేయాలని చెప్పేసి అంతా సిద్ధంగా ఉండండి. 2024 చాలా లేదు, ఇంకా సంవత్సరం ఉంది. కార్యకర్తలు ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాం, ఈ ప్రభుత్వాన్ని దించేందుకు నేను సిద్ధంగా ఉన్నా. మీరు సిద్ధమా? మీరు సిద్ధమా? మీరు సిద్ధమా? సీఎం 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 జై జనసేన. బాబు బాబా కుర్చీలు తీయొద్దు, బాబు ఆ కుర్చీలు తీయకండి ప్లీజ్. దయచేసి జన సైనికులందరూ కూడా బాబు కుర్చీలు బాబు తీయొద్దు. తీసేయమ్మా. ఈ యొక్క సదవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు, సభాధ్యక్షులకు నమస్సునాలు తెలియజేసి సెలవు తీసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మధుసూదన్ రెడ్డి గారు. ఇప్పుడు మన జనరల్ సెక్రటరీ గారు శ్రీ బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అక్కడ కుర్చీలు పెట్టండి అమ్మా. సభాధ్యక్షులు సోదరులు రామ్ గారు, అట్లానే సమావేశానికి వచ్చేసినటువంటి పెద్దలు, నాతోటి పెద్దలు, నాతోటి జన సైనికులు అందరికి కూడా ముందుగా ప్రత్యేక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. ఈరోజు ఇక్కడ సభ చూస్తూ ఉంటే మచిలీపట్నంలో 2 సముద్రాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఒకటేమో జన సైనికుల సముద్రం, ఒకటే ఎప్పుడు ఉండేటటువంటి మచిలీపట్నం ఉండేటువంటి సముద్రం. ఇటువంటి జన సముద్రాన్ని చూడటం కోసం, జన సైనికుల కోసం మన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు రాబోతా ఉన్నారు. ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి అవినీతి అక్రమాల గురించి ప్రపంచానికి తెలియజేయబోతా ఉన్నారు. ఈ రోజున ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టేటువంటి అక్రమాలకి చరమగీతం పాడాలంటే 2024లో జరగబోయేటువంటి ఎన్నికల్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా అయితేనే ఈ రోజున రాష్ట్రానికి ఇప్పుడున్నటువంటి అరాచక పాలన అంతమొందించడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి కూడా మీ అందరికీ మనం చేస్తూ ఉన్నాను. మరొక విషయం తెలియజేస్తా ఉన్నాం, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి భయం పట్టుకుంది. ఆ భయాన్ని పరిచయం చేసింది ఎవరు? పవన్ కళ్యాణ్ గారు. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి భయాన్ని పరిచయం చేశారు. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో జరుగుతున్నటువంటి అవినీతి నాయకులకు భయాన్ని పరిచయం చేశారు.
నీతిగా నిజాయితీగా పనిచేసినటువంటి జన సైనికుల్ని ఈ రోజున పవన్ కళ్యాణ్ గారు మన ముందు తీసుకురాబోతా ఉన్నారు. జన సైనికులందరూ కూడా ఆయన చెప్పినటువంటి బాటలో జన సైనికులు అందరూ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న అన్ని అక్రమాలని మీ గ్రామాల్లో బయటకు తీసుకురావడానికి అందరూ కూడా కృషి చేయాలని చెప్పి మరొకసారి తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. మరో ముఖ్యమైన విషయం, పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒకటే చెప్తా ఉంటారు, 2000 రూపాయలకి ఓటు అమ్ముకుంటే 5 సంవత్సరాలకి 1825 రోజులు, కనీసం రోజుకు రూపాయి విలువ చేయలేని మన ఆత్మగౌరవాన్ని అమ్ముకుందామా? ఆత్మగౌరవాన్ని పెంపొందించే పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఎన్నుకుందాం. ఒక్కసారి అందరూ ఆలోచించుకోవాలని చెప్పి కూడా మరొకసారి మనం చేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరూ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నా. జై హింద్, జై జనసేన, జై పవన్ కళ్యాణ్. థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు. బాబు దయచేసి మీరు సహకరించాలి. మీరు ఆ కర్రలతో కొట్టుకోవటం చేయబాకండి, దయచేసి కుర్చీలు చేయబాకండి. మీరు అక్కడ అందరూ మహిళలు కూర్చొని ఉన్నారు, వాళ్ళకి సహకరించండి. ఆ మీడియా స్టేజ్ ఉంది, ఆ మీడియా స్టేజ్కి ఇబ్బంది కలిగించబాకండి. దయచేసి సహకరించండి. వాలంటీర్స్ కూడా అక్కడ కుర్చీలు తీయకుండా చూడండి. ఇప్పుడు మన జనరల్ సెక్రటరీ గారు శ్రీ పెద్దపూడి విజయ్ కుమార్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, రాష్ట్ర నాయకత్వానికి అందరికీ, అలాగే సభలో ఉన్నటువంటి లక్షలాదిగా జనసేన పార్టీ 10వ ఆవిర్భావ దినోత్సవానికి విచ్చేసిన జన సైనికులందరికీ కూడా 10వ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు జనసేన పార్టీ 2014లో ఏర్పడిన తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారి పైన, జనసేన పార్టీ పైన అనేక రకాలుగా విమర్శలు, వ్యక్తిగత దాడులు జరిగిన సందర్భంలో ఏ రోజు కూడా వెనకడుగు వేయకుండా నమ్మిన సిద్ధాంతానికి, ప్రజలకి 2014లో ఏదైతే చెప్పారో 2023 దాకా 9 సంవత్సరాల పాటు అదే సిద్ధాంతానికి కట్టుబడి ఈరోజు 10వ సంవత్సరంలోకి అడుగు పెడుతున్నందుకు, ఇంత గొప్ప నాయకత్వానికి మనకు అందించినందుకు గౌరవనీయులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మనందరం కూడా రుణపడి ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఈరోజు మచిలీపట్నంలో సభ పెడుతున్నారనగానే ఈ బందరు బంట్రోతులకి నిక్కర్లు తడిసిపోయిన పరిస్థితి. ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఆయన అంటా ఉన్నాడు, ఇప్పటంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పారట, రాష్ట్రానికి మేలు చేస్తామని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పారు. మళ్ళీ 365 రోజులు గడిచిపోయాయి. మచిలీపట్నంలో సభ అన్నారు. ఏం చేశారు ప్రజలకి? ఎందుకు నమ్మాలి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని అని చెప్పి ఈ బందరు బంట్రోడ్ ప్రశ్నిస్తా ఉన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని. ఈరోజు ఈ బందరు బంట్రోడ్కి ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, మీ ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రంలో ప్రజలందరినీ కూడా, అన్ని సామాజిక వర్గాలకు చెందిన ప్రజల్ని నమ్మించి నయవంచన చేసి మోసం చేసినప్పుడు, ఏ ఒక్క సామాజిక వర్గానికి కూడా న్యాయం జరగకుండా అన్యాయానికి గురైనప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అండగా ఉన్నారు. యువతని, నిరుద్యోగుల్ని మీ ముఖ్యమంత్రి ప్రతి జనవరిన 1వ తేదీన జాబ్ క్యాలెండర్ ఇస్తారని మోసం చేసినప్పుడు అండగా ఉన్న నాయకులు మా అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు. రాష్ట్రంలో కౌలు రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటా ఉంటే ప్రభుత్వం తరపున ప్రతి ఒక్క కౌలు రైతుకి 7 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి ఆదుకోవాల్సిన ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నప్పుడు ప్రతి కౌలు రైతు కుటుంబానికి 1 లక్ష రూపాయలు ఇచ్చుకున్న ఆదుకున్న నాయకుడు మా పవన్ కళ్యాణ్ గారు. అధికారం చేతుల్లో ఉన్నా కూడా దాదాపు ఏడాదికి 2.5 లక్షల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఏ మాత్రం కూడా ప్రజల సంక్షేమం మీద దృష్టి పెట్టకుండా దుర్వ్యసనాలు చేసినప్పుడు ప్రజలకి అండగా నిలబడిన నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు. ఏదో సరే తండ్రిని కోల్పోయాడు, రోడ్ల మీద పడి తిరుగుతున్నాడు, పాపం అని చెప్పి నిన్ను గెలిపిస్తే ఈరోజు రాష్ట్రం మొత్తాన్ని బస్టు పట్టించినటువంటి చరిత్ర ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని.
వీళ్ళందరికీ ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం, ఒక దళిత సామాజిక వర్గానికి చెందిన యువకుడిగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటారు, హవాయి చెప్పులేసుకున్న వాళ్ళతోటి కూడా రాజకీయం చేయిస్తామని చెప్పి ఆయన ఏదైతే చెప్పారో, ఏదైతే రాజకీయ సాహసోపేతమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారో అలాంటి యువకుల్లో నేను ఒకడిగా ఈరోజు ఈ వేదిక నుంచి మాట్లాడుతా ఉన్నా. రాష్ట్రంలో ఉన్న దళితులకి, బీసీలకి, వెనకబడిన వర్గాలందరికీ కూడా న్యాయం జరగాలంటే, సాధికారత రావాలంటే ఖచ్చితంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముఖ్యమంత్రి కావాల్సిందే. పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వం బలోపేతం కావాల్సిందే. గడిచిన 3.5 సంవత్సరాల్లో రాష్ట్రాన్ని ఏం అభివృద్ధి చేశామో ఈ ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి వాగుతున్నటువంటి అందరూ కూడా ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాలి. యువకులందరూ ప్రశ్నిస్తున్నారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు అడుగుతున్నారు, విమర్శిస్తున్నారు, ఉద్యోగాలేది, అభివృద్ధి ఏదని చెప్పి అడుగుతున్నప్పుడు తమ్ముళ్ళు కుర్చీలు పైకి లేపద్దు ప్లీజ్, దయచేసి పైకి లేపకండి, కుర్చీలు లేపకండి, క్రమశిక్షణగా ఉండండి. రాష్ట్రం అభివృద్ధి ఎట్టిపోతోంది, ఉద్యోగాలేవి, ఉపాధి ఏది, అభివృద్ధి ఏదని చెప్పి రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్షాలు ప్రధానంగా జనసేన పార్టీ అడుగుతున్నప్పుడు నిన్న మొన్న హడావుడిగా విశాఖపట్నంలో సమ్మిడి పెట్టారు. ఒక విలేకరు అడుగుతా ఉన్నాడయ్యా వాళ్ళ మంత్రుల్ని, అమర్నాథ్ గారిని అడుగుతుంటే, మీరు విశాఖపట్నంలో పారిశ్రామికవేత్తల సదస్సు చెప్తున్నారు కదా, మరి ఎట్లా వస్తాయి పెట్టుబడులు అంటే, మేము రిషికొండ మీద గ్రీన్ మ్యాట్ వేసాం, ఆర్కే బీచ్ లో పూల కుండీలు పెట్టాం, 50 అడుగుల తాడి చెట్టు పెట్టాం, ఇక పరిశ్రమలు వస్తాయి, పెట్టుబడులు వస్తాయని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. ఈ ఎంఓయూలు చేసుకున్నారట. ఆ ఎంఓయూలు చేసుకునే విధానం గమనిస్తూ ఉంటే ఏదో యూనివర్సిటీ కాన్వొకేషన్ లాగా ఏదో గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికెట్లు ఇస్తున్నట్టు తప్పిస్తే మరొకట్లేదు. అడిగి మన లక్ష్మీపార్వతి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని, వారాహిని గురించి ఆమె నిస్సిగ్గుగా అపహాస్యం చేస్తూ మాట్లాడింది. ఆమె కూడా మొన్న పెట్టుబడిదారుల సదస్సుకి వెళ్ళింది. మరి లక్ష్మీపార్వతి గారితో ఎందుకు ఎంఓయూ చేసుకోకుండా వదిలేశారో మరి నాకైతే అర్థం కావట్లా. ఆవిడ గారు చక్కగా ఆత్మలతో మాట్లాడగలిగే టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు, ఆమెతో మంచి ఎంఓయూ చేసుకొని ఒక ఆత్మలతో మాట్లాడే ట్రైనింగ్ ఇచ్చే విశ్వవిద్యాలయం పెట్టుంటే బాగుండేదని చెప్పి నాకు అనిపించింది. ఈరోజు ఇంకొక విషయం చెప్పి ముగిస్తాను. రాష్ట్రంలో ఉన్న దళిత యువత అందరూ కూడా, మేధావులందరూ కూడా, విద్యార్థులందరూ కూడా ఈరోజు ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాలి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పరిపాలనకు వచ్చిన ఈ 3.5 సంవత్సరాల్లో మన విద్య కోసం, ఆర్థిక అభివృద్ధి కోసం ఉన్న దాదాపు 27 సంక్షేమ పథకాలని అమలుకు నోచుకోకుండా చేసిన పరిస్థితి మనమందరం చూసాం. దళిత విద్యార్థులు విద్య కోసం విదేశాలకు వెళ్లి చదువుకోవడానికి ఉన్నటువంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పేరు మీద ఉన్న విదేశీ విద్యా దీవెన అనే పథకానికి పేరు మార్చి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ని అవమానపరిచే విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి విద్యా దీవెన అనే పేరు పెట్టుకో ఉన్నాడు. దీన్ని ఏ విధంగా దళిత యువకులుగా, మేధావులుగా, విద్యార్థులుగా మనం ఏ విధంగా సమర్థించాలి, ఏ విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డికి మద్దతుగా ఉంటామని చెప్పి మీరందరూ కూడా ఆలోచించాలి. పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పినట్టు దళితుల కోసం, దళితుల సాధికార కోసం నేను నాయకుడిగా ఉంటాను, నాయకత్వం వహిస్తానని చెప్పి ఆయన మాటల్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఆయన నాయకత్వాన్ని బలపరిచే విధంగా రానున్న రోజుల్లో జనసేన పార్టీని, పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వాన్ని బలపరచాలని చెప్పి మరొకసారి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. జై జనసేన. థ్యాంక్ యూ విజయ్ కుమార్ గారు. బాబు అక్కడ కుర్చీలు తీసి మీరు అనవసరమైన గొడవ క్రియేట్ చేయకండి. దయచేసి పోలీసు వారికి సహకరించండి. అధ్యక్షులు గారు మన కొద్దిసేపట్లో రాబోతున్నారు. తొయ్యబాకండి అట్లా. దయచేసి కుర్చీలు వేసింది మిమ్మల్ని కూర్చోవడం కోసం, మీరు కూర్చోవడం కోసం కుర్చీలు వేసి గౌరవిస్తున్నాం. దయచేసి అర్థం చేసుకోండి, సహకరించండి, పోలీసు వారికి సహకరించండి. మన అధ్యక్షుల వారు మరి కొద్ది సమయాల్లో రాబోతున్నారు కాబట్టి సమయాభావం ఉంది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా 2 నిమిషాల్లో మీ యొక్క స్పీచ్ని ముగించాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. మన జనరల్ సెక్రటరీ గారు శ్రీమతి పాలవాస యశస్విని గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. 13 జిల్లాల నుంచి వచ్చిన జన సైనికులకి, వీర మహిళలకి, అలానే నా తోటి
నాయకులకి, పెద్దలకి, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా నా నమస్కారాలు. ముఖ్యంగా ఈరోజు జనసేన పార్టీ 10వ ఆవిర్భావ సభకు మూలమైన మన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి నా శతకోటి నమస్కారాలు. అలానే నేను ఈ పార్టీలోకి రావటానికి కారణమైన పెద్దలకి పాదాభివందనం సార్, నమస్కారం అండి. అలానే ఇప్పుడు ఈరోజు చాలా సుదినం, 10వ ఆవిర్భావ సభ రోజు చాలా మంచి విషయాలు మనం మాట్లాడుకోవాలి. కానీ మన దౌర్భాగ్యం రూలింగ్ పార్టీ గురించి మనం మాట్లాడుకోవడం చాలా బాధగా ఉంది. అయితే ఇందాక మన రైతన్న ఎంతో చక్కగా చెప్పారు. మన జన సైనికులు కూడా చిన్న పిల్లల్లాగా కథ చెప్తే ఊకొట్టే అంత ఓపిగ్గా విన్నారు. నిజంగా చాలా నచ్చింది. మీకే కాదు మాకు కూడా నచ్చింది. ఎంత చక్కగా చెప్పారంటే ఆఖరికి రూలింగ్ పార్టీకి ఫ్యాన్ కట్ అయిపోయింది, పవర్ కట్ అయిపోయింది. అలాగే పసుపు రంగు పూర్తిగా వెలిసిపోయింది. అయితే మన బాధ్యత మనకి గుర్తొస్తుంది. ఇప్పుడు మన నాయకులు ఎలా వస్తున్నారో, ఇక్కడ ఈ వేదికకి ఎలా వస్తున్నారో, వారాహి మీద ఒక భీమ్లా నాయక్ లాగా, అలాగే వకీల్ సాబ్, అలాగే వీర మల్లుగా, ముఖ్యంగా మన నాయకులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చేది వారాహి మీద అన్యాయాన్ని అరికట్టడానికి దూసుకొస్తున్నారు. జగన్నాథ రథ చక్రాలు కదిలి వస్తున్నాయి అన్న ఒక భావంతో శ్రీశ్రీ గారు చెప్పినట్టుగా మన నాయకులు వస్తున్నారు. అయితే మనందరం ఏం చెయ్యాలి? కర్రిచ్చుకోవాలా, కత్తి పట్టుకోవాలా? చెప్పండి. కర్ర పట్టుకోవాలా, కత్తిచ్చుకోవాలా? రెండు వద్దు. మన బాధ్యత ఏమి? అంబేద్కర్ గారు చెప్పినట్టుగా వేళ్ళు చూపిస్తూ చెప్పారు. ఏమని? మన ఓటు, మన అమూల్యమైన ఓటుని మనం బాధ్యతగా ఆ టైం వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా వెయ్యాలి. అయితే కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు ఇందాక నా తోటి మహిళ చాలా చక్కగా చెప్పారు. కానీ ఒకటి చిన్నది చివుక్కుమంది. మన జన సైనికులకి భయమా? చెప్పండి, భయమా? కేసులు పెడతారని భయమా? చూసి రమ్మంటే ఏం చేస్తారు జన సైనికులు? కాల్చి వస్తారు. అది మన ధైర్యం. అలానే మన నాయకులు వెనకున్నారన్న ధైర్యం కూడా అలాగే ఉంది. అయితే మనందరం చేయాల్సింది మన బాధ్యత చేద్దాం. అలాగే చాలా ముఖ్యంగా పొలిటికల్గా ఒకే ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నా. దయచేసి 151 సీట్లు వచ్చాయని వాళ్ళు విర్రవీగుతున్నారు. కానీ జన సైనికులు అలానే మా నాయకులు మనందరం కూడా ఆలోచించాల్సింది ఒకటే, 49% రూలింగ్ పార్టీకి ఓట్లు పడ్డాయి. మళ్ళీ చెప్తున్నా, మీకు తెలియదని కాదు, నా బాధ్యతగా చెప్తున్నా. 49% ఓట్లు పడ్డాయి అంటే 51% అసంతృప్తి అంటే అలవాటు పడ్డారు కాబట్టి కొన్ని పార్టీలు, అలానే ఏం చెయ్యాలో తెలియక కొన్ని పార్టీలకి, ఇంకా ఇష్టం లేకుండా కొన్ని, అలానే కొన్ని జనసేనకి, ఇది అంతా కలిపితే 51%. అయితే ఎక్కువ శాతం ఏముంది? 51%. ఇదే మన ధైర్యం. మన ఓపికగా ప్రతి ఒక్కరికి తెలియపరచాల్సింది ఏమంటే 51% మనందరం ఒక మంచి నాయకుడు, మచ్చలేని నాయకుడు మన పవన్ కళ్యాణ్ గారిని గెలిపించుకునే బాధ్యత, రాజ్యాధికారం తీసుకెళ్లే బాధ్యత మనందరం తీసుకువెళ్లాలని
చెప్తూ మళ్ళీ మళ్ళీ ఇందాక రైతన్న చెప్పినట్టు ఎలా ఊకొట్టారో ఇప్పుడు కూడా అదేలాగా ఊకొట్టి మన నాయకుడిని తప్పకుండా సీఎం చేసే బాధ్యతను కూడా మనం తీసుకెళ్లాలని మీ అందరికీ కోరుకుంటున్నా. జై జనసేన. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. ఇప్పుడు ఉమ్మడి ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ కందుల దుర్గేష్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. సభాధ్యక్షులు, ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా అధ్యక్షులు, సహచర మిత్రులు బండెడ్డి రామ్ గారికి, స్థానిక నాయకులు బండి రామకృష్ణ గారికి, వేదికను అలంకరించినటువంటి జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పక్కనున్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ఉన్నటువంటి అతిరథ మహారథులందరికీ, ముఖ్యంగా ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున విచ్చేసినటువంటి కౌలు రైతుల కుటుంబాల వారికి, అన్నిటికంటే మించి ఇవాళ జనసేన పార్టీ జెండా రెపరెపలాడడానికి పవన్ కళ్యాణ్ గారి యొక్క సిద్ధాంతాలు ప్రజా బాహుళ్యంలోకి వెళ్ళటానికి ప్రధాన కారకులైనటువంటి 50 మంది జన సైనికులందరికీ కూడా, వీర మహిళలందరికీ కూడా నమస్సుమాంజలి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మిత్రులారా, ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితి రాష్ట్రంలో నెలకొంది. విశ్వసనీయతకి మోసానికి మధ్య జరుగుతున్న పోరాటం ఇది. విశ్వసనీయత అంటే 9 సంవత్సరాల క్రితం పార్టీని పెట్టి మొదటి 5 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రంలో మార్పు తీసుకురావడానికి వేరే పార్టీలకి సపోర్ట్ చేసి, తర్వాత జరిగినటువంటి 2019 ఎన్నికల్లో పోటీ చేసినప్పుడు ఒకే ఒక్క సీటు వచ్చినప్పటికీ కూడా, ఆ సీటు నెగ్గినటువంటి వ్యక్తి కూడా మనతో లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఏనాడు కూడా వెన్ను చూపకుండా పార్టీని అలాగే నిలబెట్టి ప్రజలందరి మధ్యకి తీసుకొచ్చి ప్రజా బాహుళ్యంతో కలిసి పార్టీని మనందరి మధ్య సజీవంగా నిలబెడుతున్నటువంటి విశ్వసనీయత పవన్ కళ్యాణ్ గారిది. అదే మోసం అంటే మనకి తెలుసు. ఎన్నికలకు ముందు మొదటి ఎన్నికల్లో 67 శాసనసభ్యులు ఉన్నారు. 2019లో జరిగిన ఎన్నికల్లో 151 సీట్లతోటి అధికారంలోకి వచ్చి ఎన్నికలకు ముందు చెప్పిన మాటని ఎన్నికల తర్వాత తుంగలోకి తొక్కి రైతుల్ని కానీ, మహిళల్ని కానీ, విద్యార్థుల్ని కానీ, యువతను కానీ పూర్తి స్థాయిలో అధోగతి పాలు చేసినటువంటి, మోసం చేసిన దానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం ఈ జగన్ మోసం రెడ్డి అనేటువంటి మాటని మీ అందరికీ నేను మనవి చేస్తున్నాను. అటువంటి నేపథ్యంలో ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ గారి పట్ల ఈ రాష్ట్రంలో అన్ని వర్గాల వారు ప్రత్యేకంగా చూస్తున్నటువంటి సమయంలో ఏ రకంగా ఈ రాష్ట్రానికి ఒక సరికొత్త రాజకీయం తీసుకురావడానికి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముందుకొస్తున్నారనేటువంటి ఒక ఆలోచన ప్రజలందరూ చేస్తున్నటువంటి సమయంలో ఇవాళ వారాహి మీద బయలుదేరి ఈ రాష్ట్రంలో సరికొత్త రాజకీయం తీసుకురావడానికి నిలబడినటువంటి నాయకుడు మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనేటువంటి మాటని మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనందరికీ తెలిసిందే, రాజకీయాల్లో విమర్శలు మనం చూసాం. కానీ ఇక్కడున్నటువంటి మంత్రులు చూపించేటువంటి విమర్శలు చూస్తే మనకి స్పష్టంగా తెలుసు, వారాహి మాతకి వరాహానికి తేడా తెలియనటువంటి నిరక్షర కుక్షి అంబటి రాంబాబు. అదేవిధంగా క్యాసినో నడపడానికి, రాజకీయాలు నడపడానికి తేడా తెలియనటువంటి మరో నిరక్షర కుక్షి కొడాలి నాని.
జబర్దస్త్ డాన్సులకి రాజకీయాలకి తేడా తెలియనటువంటి మరో నాయకురాలు శ్రీమతి రోజా సెల్వమణి. అన్నిటికంటే మించి మర్యాదకి అమర్యాదకి మధ్యలో తేడా తెలియనటువంటి మీ ప్రాంతవాసి శాసనసభ్యుడు, మరో జంతు సమాన మూర్ఖత్వానికి నమూనా అనేటువంటి పేర్ని నాని మరో పక్కన. ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఎలా వస్తాడు చూస్తాం పవన్ కళ్యాణ్ గారంటే ఒకే ఒక్క మాట చెప్తున్నాను. ఈ దండుపాలెం బ్యాచ్కి ఒకే ఒక్క మాట చెప్తున్నాం. వారాహి మీద నిలబడి మధ్యందిన మార్తాండునిలా చెండ ప్రచండంగా వారాహి మీద నిలబడి మధ్యందిన మార్తాండునిలా చెండ ప్రచండంగా వస్తున్నటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఆపటం అరచేతిని అడ్డు పెట్టి సూర్యోదయాన్ని ఆపినట్టుగా ఉంటుందనేటువంటి మాటని మరొక్కసారి మనవి చేస్తున్నాను. పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చేది తన కోసం కాదు, తన రాజకీయ అధికారం కోసం కాదు. ఎవరైతే ఈ రాష్ట్ర ప్రజలున్నారో వారందరికీ సంబంధించి సంపూర్ణమైనటువంటి రాజకీయ అధికారాన్ని తీసుకురావడానికి పవన్ కళ్యాణ్ గారు మన ముందుకు వస్తున్నారు. అటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని స్వాగతిద్దాం. తద్వారా ఈ రాష్ట్రంలో సరికొత్త రాజకీయానికి నాంది పలుకుదాం అనేటువంటి మాటని మీ అందరికీ మనవి చేసుకుంటూ, నీవు నేను మనం 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 జనం 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 ప్రభంజనం, ఆ ప్రభంజనమే జనసేన పార్టీ అనేటువంటి మాటని మరొక్కసారి తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. నమస్కారం. జై హింద్, జై జనసేన. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ దుర్గేష్ గారు. ఇప్పుడు మనం ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా అధ్యక్షులు డాక్టర్ పసుపులేటి హరిప్రసాద్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఈ చల్లని వాతావరణంలో సభాధ్యక్షులు బండెడ్డి రామకృష్ణ గారికి, ఆర్కే గారికి, అలాగే మన జనసేన అధ్యక్షుడు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, పిఎస్ చైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్ గారికి, అతిరథ మహారథులైన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇక్కడికి వచ్చిన నా పెద్దలకు, నాయకులకు, వీర మహిళలకు, ముఖ్యంగా 13 జిల్లాల నుంచి వచ్చిన జనసేన నాయకులకు వందనాలు, పాదాభివందనాలు. మీరందరూ చూస్తున్నా వస్తున్నాయి వారాహి రథ చక్రాలు వస్తున్నాయి, వస్తున్నాయి వారాహి రథ చక్రాలు వస్తున్నాయి. వస్తున్నాడు మన నాయకుడు పవన్ అన్న వస్తున్నాడు. మనల్ని ఎవరు ఆపేది? ఎవరన్నా అంటే ఇక్కడ ఉత్తమ మంత్రి, చెత్త మంత్రి వారాహి రాని ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడి ఎలా వెనికిపోతారు చూద్దామని. రా చూసుకుందాం. మనల్ని ఎవరు ఆపేది? రాష్ట్రం ఈరోజు రాష్ట్రం అంధకారంలోకి నెట్టబడింది. ఒక వ్యాపారస్తుడు రాజైతే వ్యాపారం చేస్తాడు, కానీ మన రాష్ట్రానికి ఒక స్మగ్లర్, ఒక గూండా ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు. అతను ప్రజల గురించి ఆలోచించడం లేదు. అతని నాయకులంతా కూడా, ఈ వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులంతా కూడా వాళ్ళు చేస్తున్నది స్మగ్లింగ్, ఇసుక స్మగ్లింగ్, రెడ్ శాండల్ దందా, బ్రాండ్ దందా, ల్యాండ్ దందా. దండాల ముఖ్యమంత్రి ఈ జగన్ రెడ్డి. ఈ దండాల ముఖ్యమంత్రి దండాలు పెట్టించి ఆ మహిషాసురుడిని కొమ్ములు వంచే నాయకుడు వస్తున్నాడు. దేని మీద వస్తున్నాడు? వారాహి మీద వస్తున్నాడు. ఈరోజు మచిలీపట్నం నుంచి తన ప్రణాళికలను చెప్పడానికి వస్తున్నాడు మన నాయకుడు, కాబోయే ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారు. ఇక్కడ
ప్రజలు ఒకవైపు ఒకే ఒక రెండు కుటుంబాల మధ్య ఈ యొక్క రాష్ట్రం అధికారం చెలాయింపబడతా ఉంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు సామాజిక న్యాయం, ప్రతి ఒక్కరికి రాజ్యాధికారం అందించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్క బీసీ సదస్సు అయితే ఏమి, ఎస్సీ ఎస్టీ నాయకులతో అయితే ఏమి, సమాజ స్థాపన కోసం అంబేద్కర్ ఏది చెప్పారో, ఏ కులమైతే ఏ మతమైతే రాజ్యాధికారాన్ని చేజించుకోలేదో ఆ యొక్క కులం కానీ మతం కానీ అంతరించిపోతుంది అని, అటువంటి వెనుకబడిన కులాలకు అందరికి కూడా ఎస్సీసీలు కూడా రాజ్యాధికారం అందించడానికి ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కంకణం కట్టుకున్నారు. మీరంటున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏంటి అని. తానొక్కడితో మొదలైన 2014 నుంచి ఈరోజు ఇన్ని లక్షల మంది ఇక్కడికి వచ్చారంటే ఒకే ఒక్కడు ఆ నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వం ఏంటన్నారు చెప్తున్నాం. ఆ రోజు నువ్వు కడుపు కొట్టి రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడని భవన కార్మికుల పొట్టగొట్టి 6 నెలలు నీ ఇసుక దందా కోసం వాళ్ళ పొట్టగొడితే వాళ్ళ తరపున లక్షల మందితో నిలబడ్డ నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు. విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అని గలం విప్పిన నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు. చిత్తూరులో హైరోడ్డు సమస్యతో 15,000 మంది నాశనం అయిపోతున్నారంటే వాళ్ళ ఒక్కన నిలబడిన నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు. అలాగే రైతుల వైపు, సెట్టిపల్లి రైతుల వైపు నిలబడిన నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు. మీరందరూ చూస్తున్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఖచ్చితంగా ఈరోజు ఈ మహిషుణ్ణి, ఈ జగన్ రెడ్డిని, ఈ యొక్క ముఖ్యమంత్రిని, వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ యొక్క నాయకుల్ని ఖచ్చితంగా రాబో రోజుల్లో మట్టి కనిపించి ఏదైతే ఈ యొక్క వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం కూలజోడంతో మొదలుపెట్టిందో అటువంటి ప్రభుత్వాన్ని కూల్చడానికి వస్తున్న నాయకుడు వారాయి నుంచి వస్తున్నాడు. ఆ నాయకుడికి పాదాభివందనం తెలియజేస్తూ మీ అందరు కూడా మరొక్కసారి మిత్రుడు బండి రామకృష్ణ గారికి అందరు కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుస్తున్నాను. ముఖ్యంగా లాస్ట్ ఒక మాట చెప్తున్నాను. తెలుగు వీర, జనసేన వీర లేవరా, దీక్షభూని సాగరా, తెలుగు మాత స్వేచ్ఛ కొరకు తిరుగుబాటు చేయరా. ఈ యొక్క ఆంధ్రదేశం భవిష్యత్తు కోసం ఈ వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం వైపు తిరుగుబాటు చేయరా. దారుణ మారుణ కాండకు తల్లడిల్ల వద్దురా. ఈ యొక్క ప్రభుత్వం యొక్క మనల్ని నోరెత్తితే గలవిప్పితే పోలీసు కేసులతో మందిస్తున్న ఈ యొక్క ప్రభుత్వం భయపడద్దు. దారుణ మారుణ కాండకు తడిల్ల వద్దురా. జనసేన నాయకుడా నిద్రవద్దు, బెదరవద్దు. పవన్ కళ్యాణ్ మాటే నీకు హద్దురా. జై జనసేన, జై పవన్ కళ్యాణ్, జై హింద్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హరిప్రసాద్ గారు. ఇప్పుడు మన ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. సభాధ్యక్షులు మిత్రుడు రామకృష్ణ గారికి, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, అలాగే జనసేన పార్టీలో వివిధ హోదాల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి నా సోదర సోదరీమణులకు, జనసేన పార్టీ 10వ ఆవిర్భావ సభకి విజయవంతం చేయడానికి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలకు, నాయకులకు, వీర మహిళలకు, మీడియా సోదరులందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మన రాష్ట్రం ఆంధ్ర రాష్ట్రం, మన భాష తెలుగు భాష. తెలుగు భాషలో పార్టీ పేరు చెప్పుకోలేని యదవ సన్యాసి దద్దమ్మలు కూడా మన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని విమర్శిస్తున్నారు. అందులో ఒకడు ఈ బందర్లోనే ఉన్నాడు. ఆడికి చెప్తున్నాం, నీకు దమ్ముంటే నీ పార్టీ పేరు తెలుగులో చెప్పగలవా అని మేము అడుగుతున్నాం.
ఎప్పుడో ప్రమాదవశాత్తు చచ్చిపోయినటువంటి మీ నాయకుడు తండ్రి పేరు చెప్పడం కాదు, యువజన శ్రామిక రైతు పార్టీ అని నువ్వు చెప్పగలవా అని మేము అడుగుతున్నాం. ఎందుకంటే నీ పార్టీలో ఉన్నటువంటి యువకులంతా ఈరోజు జనసేన పార్టీ పక్షాన ఉన్నారు. ఈరోజు మీరు వచ్చిన దగ్గర నుంచి శ్రామికుల నోట్లో మట్టి కొడితే ఆ శ్రామికులు ఈరోజు జనసేన పార్టీ పక్కనున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి పవన్ కళ్యాణ్ గారు భరోసా ఇస్తున్నారు. అలాగే రైతులు ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రైతులు కన్నీటి గాథలు అప్పుల పాలై ఏడుస్తుంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డికి వాళ్ళ ఆక్రందనలు వినపడలా. కనీసం ఈ బందరు బుట్టోడైనా ఇక్కడికి వచ్చి చూడమని చెబుతున్నాం. ఇక్కడ కౌలు రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకొని ఈరోజు ఈ సభలో ఉన్నారు. మీరు ఇంతగా విమర్శిస్తున్నారు, కౌలు రైతులకి డబ్బులు ఇస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ అని. మరి మీరు ఎందుకు ఇవ్వలేదని మేము అడుగుతున్నాం. ఈ దేశానికే రైతు వెన్నెముక. మీ తండ్రి గారు ప్రమాదవశాత్తు చనిపోయినప్పుడు అందరి గుండెలు ఆగిపోయినాయి అని చెప్పి ఇంటింటికి తిరిగి మరి డబ్బులు పంచారు కదా. ఈ రోజు రైతులకి మీరు ఎందుకు పంచట్లేదు? మరి మీ పార్టీలో రైతు పేరు ఎందుకు పెట్టుకున్నారు? తెలుగులో ఎందుకు మీరు చెప్పలేకపోతున్నారు మీ పార్టీని అని అడుగుతున్నాను. మీకు నిజంగా దమ్ముంటే రైతుల్ని ఆదుకోండి. ఎరగబడినటువంటి బీసీ, ముస్లిం, మైనార్టీ వర్గాలను ఆదుకోండి. ముస్లింలకి ఉన్నటువంటి దుల్లాన్ పథకాన్ని కూడా ఈ రోజు నిర్ణయం చేసినటువంటి ఘనత ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి సన్యాసి మంత్రులందరికీ కూడా చెప్తున్నాం, మీరు ఇప్పటికైనా మారకపోతే 175 నియోజకవర్గాల్లో కూడా మిమ్మల్ని తరిమి కొట్టడానికి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు సిద్ధంగా ఉండాలని చెప్పేసి మనవి చేసుకుంటున్నాను. ఒక మంచి నాయకత్వంలో ఈ రాష్ట్రం భవిష్యత్తు కోసం మన నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మాత్రమే మనం ముఖ్యమంత్రిని చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మన కోసం కాదు, రాబోయే తరాల భవిష్యత్తు కోసం ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాత్రమే అని చెప్పేసి మనందరం ఘంటాపథంగా చెప్తామని చెబుతున్నాం. ఒక్కసారి అరవండి, పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలని బందరు పుట్టోడికి వినబడాలేడా? ఇదే సభా వేదికతో ఈ బందరు పుట్టోడికి రాజకీయ చరిత్ర ఇక లేకుండా చేయాలి. చేస్తారా లేదా? చేస్తారా లేదా? అదే జన సైనికుల మాట అలా ఉండాలి. బందరు బుడ్డోడికి ఈరోజు గుండెలు పగిలిపోవాలి. ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినటువంటి జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలందరికీ కూడా మరొక్కసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రియాజ్ గారు. ఇప్పుడు మన ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ గాదే వెంకటేశ్వర గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. జనసేన సభ అంటే ఎలా ఉండాలి? ఫుల్ జోష్లో ఉండాలి. ఒక్కసారి అటు పక్కనాడికి ఇటు పక్కనాడికి ఇద్దరికి దద్దరలేదట్టుగా జై జనసేన ఇంకెనిపించాలి. జై జనసేన. ఇప్పటివరకు నా ముందు మాట్లాడినటువంటి పెద్దలందరూ కూడా అన్ని విషయాలు కూలంకషంగా మాట్లాడారు. అలానే ఈ రోజున జనసేన పార్టీ 10వ ఆవిర్భావ సభ అంటే మన పుట్టినరోజు, పార్టీ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, ఇటు పక్కన ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర నాయకులు, నాతోటి జిల్లా నాయకులు, ఇన్ఛార్జ్ అందరికీ, ఇటు పక్కన ఉన్నటువంటి వీర మహిళలకి, ముందున్నటువంటి వీర మహిళలు, జన సైనికులకు పేరు పేరున మన పార్టీ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఇప్పటిదాకా
ఏవేవో మాట్లాడమనేటి ఈ అధికార ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు ఈ మధ్యకాలంలో చూసాం. పాపం ఆయన బటన్ నొక్కుతాకొచ్చినా కానీ ఆ బటన్ నొక్కగానే పాపం దాంట్లో మన అధ్యక్షుడు వారి ఫోటో కనిపిస్తున్నట్టుంది. అయిపోగానే మాట్లాడితే ఏం మాట్లాడుతాడు? ఈ మధ్యన దమ్ము ఉందా, ధైర్యం ఉందా? కొత్తగా తీసుకొచ్చాడు. దత్తపుత్రుడు అయిపోయింది, దమ్ముకొచ్చాడు. ఇప్పుడు ఒకటి అడుగుదాం మనం, దమ్ము నీకుందా, దమ్ము మాకుందా? నిన్న అనుకుంటారు వాళ్ళది మార్చి 13 వాళ్ళ పార్టీ, ఇందాక రియాజ్ గారు చెప్పినట్టుగా తెలుగులో చెప్పుకోవాలన్నటువంటి పార్టీ పుట్టినరోజు. ఇవాళ మనది అధికారం ఉంది, దమ్ము ఉంది, నాకు లక్షల కోట్లు ఉన్నాయన్నవాడు చేసుకోలేకపోయాడు. ఎవడికి దమ్ముంది, ఎవడికి ధైర్యం ఉంది? పాపం చూసాం పోయినసారి మన పెట్టంగానే ఒక పెద్ద మెనూ పెట్టాడు. రొయ్యల వేపుడు, చేపల పులుసు, కోడి ఫ్రై, ఇవన్నీ మెనూ పెట్టి ఆవిర్భావ సభ చేసుకున్నప్పటికీ కూడా మన సభకు వచ్చిన దాంట్లో సగం మంది కూడా రాకపోవడంతో ఈ సంవత్సరం పూర్తిగా మానేశాడు. దమ్ము ఎవడుకుంది? ఎవడికి దమ్ముంది? వాడుకుందా, మనకుందా? సో మీరందరూ కూడా రానున్న రోజుల్లో పార్టీ విధి విధానాల్ని ఏ రకంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే, ఇప్పుడే నా పక్కన కూర్చున్నటువంటి మా వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పారు, అరే అసలు నీ పార్టీలో ఉన్నది యువజన శ్రామిక రైతు అని పేరు పెట్టుకున్నావు. అది అందరికి తెలియదు అనుకోండి. మరి ఏమన్నా నువ్వు ఈ వచ్చిన 4 సంవత్సరాల్లో యువజనులకు ఏమన్నా చేశావా? నిర్ణయం రేపటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం జాబ్ క్యాలెండర్ ఇస్తా అన్నాడు. ఎక్కడుందో జాబ్ క్యాలెండర్? ఎవడు బీరువాలో దాచుకున్నాడో తెలియదండి. పోతే శ్రామికులకి అసలు వచ్చిన సంవత్సరం నుంచే శాండ్ లేకుండా చేశాడు. ఒక్క భవన కార్మికుడి దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి ఆ రేవులో పని చేసుకునే శ్రామికుల వరకు కూడా ఎలాంటి పని లేకుండా చేసినటువంటి గొప్ప సీఎం ఈ సీఎం. మీరందరూ కూడా ప్రజలకు తెలియజేయండి. ఇక రైతులకు వచ్చాడు పాపం. ఇదిగో మన ముందున్నారు ఇవాళ రైతులు. చనిపోయినటువంటి కౌలు రైతులను ఆదుకోవాల్సినటువంటి ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పని నువ్వు అసలు ఈ రాష్ట్రంలో కౌలు రైతులే మరణించలేదని నిస్సిగ్గుగా ఒక ప్రకటన చేస్తే నీ ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి లెక్కలు తీసుకుని ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆ కౌలు రైతుల్ని ఆదుకుంటున్నటువంటి ప్రభుత్వం పవన్ కళ్యాణ్ ప్రభుత్వం. మీరందరూ కూడా రేపటి నుంచి జనాల్లోకి ఇలాంటి విషయాలు తీసుకెళ్లి 24లో మనం ఏ రకంగా రాజ్యాధికారాన్ని, మీరు ఎప్పుడు వస్తున్నాడు సీఎం అని, రాజ్యాధికారాన్ని ఏ రకంగా హస్తగతం చేసుకోవాలో మీరందరూ కూడా ప్రతి ఇంటికి గడప గడపకి వాళ్ళు తిరుగుతున్నాడు. గడప గడపకి ప్రోగ్రామ్ తిరుగుతున్నాడు. గడప గడపకి ఏం చెప్తున్నాడో మనకు తెలియదు. కానీ మీరందరూ కూడా రానున్న రోజుల్లో ఇంక్లూడింగ్ మీ ప్రతి గడపని తోడుదాం. ఈ 4 సంవత్సరాల్లో ఏమి చేశారు, మనం వస్తే ఏం చేస్తాం అనేది ప్రతి ఒక్క అక్క చెల్లి తమ్ముడికి అందరికీ కూడా అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పి రానున్న రోజుల్లో వాడు 1,00,000 కోట్లతో ఎలక్షన్కి వస్తున్నాడు. మనం జనాన్ని నమ్ముకుని ఎలక్షన్కి వెళ్తున్నాం. ఏ రకంగా ఉంటుందో 1,00,000 కోట్లకి జనానికి పోటీ ఏ రకంగా ఉంటుందో మీరందరూ రానున్న రోజుల్లో తెలియజేయాలని మరొకసారి మీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చెప్తూ జై జనసేన, జై హింద్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వెంకటేశ్వర గారు. ఇప్పుడు మన ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ చెన్నారెడ్డి మనుక్రాంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ముందుగా పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి నా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. అదేవిధంగా పిఎస్సి చైర్మన్ శ్రీ నాదల్ల మనోహర్ గారికి నా కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ వందనాలు, జన సైనికులకి అభివందనాలు. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఈ వైసీపీ రాక్షస పాలనలో ఎక్కడ చూసినా కష్టాలు, కన్నీళ్లు. వైసీపీ పాలనలో ప్రజల బ్రతుకు భారం అయిపోయింది. ఎన్నికల ముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి ముద్దుల మీద ముద్దులు పెట్టి ఎన్నికల్లో గెలిచిన తర్వాత మోసం చేసి గెలిచిన తర్వాత గుద్దుల మీద గుద్దులు కొడుతున్నారు. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే పోయిన ఎలక్షన్లో వైసీపీకి ఓట్లు వేసిన వాళ్ళు కానీ, వైసీపీకి ఓట్లు వేయించిన వాళ్ళు కానీ ఈరోజు రాష్ట్రంలో పరిస్థితి ఎలాగుందంటే ఏరి కోరి తెచ్చుకున్న మొగుడు ఏగిసేగిసి తన్నినట్టుంది. నిజంగా చెప్తున్నాను. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎన్నిసార్లు ప్రజల కష్టాలు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఆయన చెవుకు ఎక్కడం లేదు. మనం ఇంకొకసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి స్టైల్లోనే చెప్తామా ఆయనకు అర్థమయ్యేటట్టు? ఈ వైసీపీ పాలనలో ఇంటి పన్ను, చెత్త పన్ను, నీటి పన్ను, ఆ పన్ను, ఈ పన్ను బాదుడే బాదుడు. పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్లు ఇతర రాష్ట్రాల కంటే బాదుడే బాదుడు. చీప్ లిక్కరు బాదుడే బాదుడు. ఉప్పు, పప్పు, నూనె బాదుడే బాదుడు. ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఒక రోజు కూడా సరిపోదు. ఇలాగే చెప్తానా జగన్మోహన్ రెడ్డి చెవులో పడుతుందో లేదో అర్థం చేసుకోవాలి మనం.
ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దమ్ము దమ్ము అని మాట్లాడుతున్నారు. అసలు అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరన్నా దమ్ము అని మాట్లాడతారు? ఒక ముఖ్యమంత్రి, 151 మంది ఎమ్మెల్యేలు, ఇంతమంది ఎమ్మెల్సీలు, ఎంపీలు, వేలాది మంది పోలీసులు పెట్టుకొని కూడా దమ్ము లేకుండా ఈరోజు పరదాలను తిరుగుతున్న నాయకుడు ఎవరున్నా అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే. నిజంగా దమ్ముంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సిపిఎస్ రద్దు చేస్తున్న 2 వారాల్లో రద్దు చేయండి. ముఖ్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మేము ఇంకోటి అడుగుతున్నాము. మద్యపాన నిషేధం చేస్తున్నారు. ఎక్కడ మద్యపాన నిషేధం చేయలేదు. చీప్ లిక్కర్తో ప్రజల ఆరోగ్య సమస్యలు తీసుకొని వస్తున్నారు. ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఒక రోజు సరిపోదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నిలదీయడానికి. నిజంగా దమ్ము ధైర్యం ఎవరికన్నా ఉంది అంటే అది కేవలం జన సైనికులకి, జనసేన పార్టీకి మాత్రమే. స్థానిక సంస్థ ఎన్నికల్లో ఎంపీటీసీలో కూడా ధైర్యంగా నిలబడి ఎంత ఒత్తిడి తెచ్చినా కానివ్వండి, కిడ్నాప్ చేసి మీ ప్రాణాలు తీస్తామన్నా కానీ ధైర్యంగా నిలబడింది జన సైనికులు మాత్రమే. అది దమ్ము, జన సైనికుల దమ్ము, అది జనసేన ధైర్యం. నిజంగా చెప్తున్నాను, ఒకటే చెప్తున్నాను, ప్రతి ఒక్కరూ ఈసారి రాష్ట్రంలో రాజకీయం లాగే చేస్తాము, యుద్ధం లాగే చేస్తాము. పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ముఖ్యమంత్రిని చేసుకుంటాము. జనసేన పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకుని వచ్చేటట్టు ప్రతి ఒక్కరు కృషి చేయాలని చెప్పి కూడా కోరుకుంటున్నాను. జై హింద్, జై జనసేన. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మన పిఎస్సి చైర్మన్ నాదెళ్ల మనోహర్ గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఇప్పుడు మన స్థానిక మచిలీపట్నం అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీ బండి రామకృష్ణ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఈరోజు మన మచిలీపట్నంలో జనసేన పార్టీ 10వ ఆవిర్భావ సభకు వచ్చిన రాష్ట్ర నలుమూల నుంచి వచ్చిన నాయకులకు, జన సైనికులకు, వీర మహిళలకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ, నిజంగా మన మచిలీపట్నంలో ఈ ఆవిర్భావ సభ పెడతాం మనందరికీ పండగ కాదా? మనందరం కూడా 15 రోజుల మట్టి రాత్రు పగల కష్టపడ్డాం. మా వచ్చిన నాయకులందరికీ కూడా, జన సైనికులు కూడా మీ అందరికీ కూడా న్యాయం చేశాను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మీరు ఎంతో దూరం నుంచి వచ్చారు, ఎంతో ఖర్చు పెట్టుకొచ్చారు. ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ లాగా డబ్బు కోసమో మందు కోసమో ఆశపడి వచ్చిన వాళ్ళు కాదు. నిజమైన జన సైనికులు అంటే మీరే. మీ రక్తంలో ఉంది నిజాతి, పార్టీలో ఉంది నిజాతి. అంతే తప్ప వీళ్ళలాగా తండ్రి సంపాదించిన పార్టీ నుంచో, మామగారు సంపాదించిన పార్టీ నుంచో వచ్చిన వాళ్ళు కాదు. ఒక కానిస్టేబుల్ కొడుకు కష్టాలు చూసి చిన్నప్పటి నుంచి కష్టపడి పెరిగినటువంటి మన నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారు అసలు రాజకీయాలకు ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది? ఎందుకంటే 2 పార్టీలు మన దేశాన్ని పరిపాలించినాయి. దగ్గర 55 సంవత్సరాల మధ్య పరిపాలించిన మన జీవితాల్లో మార్పు ఉందా? ఒక్కసారి మీరు చెప్పాలి. మార్పు లేదు. మనం ఇలాగే ఉన్నాం. కానీ వాళ్ళు మాత్రం బాగుపడ్డారంటే వాళ్ళు చేసింది దోపిడీ పార్టీలు అన్నమాట. 2 వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు 2 ఎకరాలతో వచ్చారు. ఇప్పుడు 2 లక్షల కోట్లు సంపాదించారు. 4 ఏళ్ల అనుభవంలో రాజకీయంలోకి వస్తే ఆస్తి తగ్గుద్ది, కానీ నిజాయితీగా ఉంటే పెరుగుద్దా తగ్గుద్దా? మీరు ఒకసారి చెప్పాలి. మోసం చేసి సంపాదించే దుర్మార్గమైన పార్టీల్ని పారదోటలోకి వచ్చింది పార్టీ జనసేన పార్టీ. అలాంటి మన నాయకుడు, నిజాయితీ గల నాయకుడికి మన అందరం కూడా నిలబడాలి. ఎందుకంటే
వాళ్ళు డబ్బులకి మన అమ్ముడుపోవాలని చూస్తున్నారు. డబ్బులకి అమ్ముడుపోయే పార్టీ జనసేన పార్టీ కాదు. వాళ్ళు మొన్న అంటారు బిఎస్ఆర్ పార్టీకి 1000 కోట్లకి డీల్ జరుగుతుందని. మీరు అమ్ముడుపోయేది, మీరు మీ జీవితంలో అమ్ముడుపోవడం అనేది మీకు తెలుసు. మా నాయకుడికి అమ్ముడుపోవడం తెలియదు. అభిమానానికి లొంగుతాడు, కష్టజీవులకు లొంగుతాడు తప్ప ఎవరికి లొంగడం ఆయనకి రాదు. కనుక మనందరం కూడా మరి ఈ యొక్క సభ పెడతానికి 2 మనుషులను చూశాను నేను. పవన్ బాలాజీ గారు రాత్రి పగలు పనిచేశాడు. అలాగే మరి కేకే గారు రాత్రి పగలు ఖాళీ లేకుండా పనిచేశారు. అసలు పని ఏం జరుగుతుందో చూస్తా. మనోహర్ గారు నిన్న రాత్రి 12 దాకా ఇక్కడే ఉన్నారు. నాయకులంటే అలా ఉండాలి, జన సైనికులంటే అలా ఉండాలి. మరి మనం కూడా, నా వంతు నేను, మనందరం కూడా మాకు పార్టీ లేదు, మా నాయకులు లేరు అనుకోకుండా మనందరం కూడా మన నాయకుడు రైతులకి దగ్గర 30 కోట్లు ఇస్తున్నాడంటే ఆయన కష్టంలోంచి మనం కూడా మన సంపాదనలోంచి పేదలకు ఆదుకోవాలి. నేను మీకు చెప్పడం కాదు, నా ఆదాయంలోంచి 30% పేదలకు ఇస్తున్నా. కొన్ని వందల కార్యక్రమాలు చేశాం. ఆ నాయకులు వచ్చారు, ఈ నాయకులు వచ్చారు, కానీ భుజం మీద చెయ్యేస్తారు, ₹1 జేబులో తీరు. నేను మాత్రం వెళ్తే స్పాట్లోనే సహాయం చేసి వస్తా. ఎందుకంటే అది పని అంటే. ఎందుకంటే మనం కూడా భుజం మీద చేసి నీకు రేపు ఆదుకుంటానంటే ఎవడు నమ్మడు. రాజకీయ నాయకుల మాటలు నమ్మే రోజులు పోయినాయి. కనుక మన నాయకుడు అలాగే మరి మనోహర్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడాల్సి ఉంది. కనుక ఈ అవకాశం ఇచ్చిన బడ్రేని రాము గారికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. జై జనసేన. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రామకృష్ణ గారు. ఇప్పుడు మన తెలంగాణ నాయకులు శ్రీ రాజాలింగం గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ముందుగా ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి జనసేన సముద్రం ఉప్పొంగేలాగా విచ్చేసినటువంటి నా తోటి జనసేన శ్రేణులందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రజారాజ్యం పార్టీ పెట్టినప్పటి నుండి పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆశయాలతో, వారి యొక్క భావాజాలంతో తెలంగాణలో మేమందరము ప్రయాణిస్తా ఉన్నాము. ఇక్కడ పరిపాలిస్తున్నటువంటి జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి మీ అందరికీ తెలుసు, పేటీఎం బ్యాచ్లో ఉన్న వారు ఎమ్మెల్యేలు మినిస్టర్లు ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక పేటీఎం బ్యాచ్లు. వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ చెవులు గువ్వలు పోయేలా ఒక్కసారి నినాదాలు చేద్దాం. జై జనసేన, జై జనసేన, జై జనసేన. ముందుగా పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మరియు పిఎసి చైర్మన్ శ్రీ నాదెళ్ల మనోహర్ గారికి, ఇరు రాష్ట్రాల నాయకులకు, ఈ వేదికపై ఆశీనులైన వారందరికీ, జనసేన పార్టీ నా తోటి కుటుంబ సభ్యులందరికీ జనసేన పార్టీ 10వ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. వేదికపై నాకు మాట్లాడడానికి అవకాశం కల్పించిన జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, మరియు పిఎసి చైర్మన్ శ్రీ నాదెళ్ల మనోహర్ గారికి, మరియు పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు మహేందర్ రెడ్డి గారికి, మరియు
ఇతర నాయకులకు హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరియు ఇక్కడ ఈ విచ్చేసినటువంటి ప్రింట్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, సోషల్ మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు పార్టీ ఆవిర్భావ సభకు వచ్చినందుకు ఎంతో గర్వంగా ఉంది. ఎందుకంటే నేను ఒక బీసీ కులానికి చెందినవాడిని. ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నానంటే పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మొట్టమొదటిగా నాకు గ్రేటర్ హైదరాబాద్గా అధ్యక్షులుగా నియమించడం జరిగింది. అధ్యక్షులు వారు బీసీలని ఎంత గౌరవంగా చూస్తారో నా బాధ్యతే మీ అందరికీ నిదర్శనం. నియమించిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రధాన పార్టీలకు దీటుగా జనసేన పార్టీ జెండాను బలంగా నా తోటి జనసేనలందరితో కలిసి బలంగా చూపించాము. బీజేపీ పార్టీ నాయకులు శ్రీ నాదెళ్ల మనోహర్ గారి దగ్గర దాకా వచ్చేలా మా జనసేనలందరం కలిసి చేశాం. జనసేనలో ప్రతి ఒక్కరూ క్రమశిక్షణతో ఉంటారు. క్రమశిక్షణతో పాటు ఎవరు తిరుగుబాటు చేసినా మళ్ళీ వారికి గుణపాఠం చెప్పే విధంగా ఈ జనశ్రేణులు ఉంటారు. ఒక్కడే అంటే నిజంగా జనసేన పార్టీని స్థాపించి ఈరోజు లక్షలాది మందిని చేసి ప్రజలకు మంచి చేయాలని ఆశయాలతో ముందుకొచ్చినటువంటి మన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆశయాలను మనమందరము కలిసికట్టుగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లి ఇరు రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీరందరూ కలిసి ఒక ముఖ్యమంత్రిగా చేయాలన్న ఆకాంక్షను మీరు ఈసారి వచ్చే ఎన్నికలో దాన్ని మీరంతా కలిసికట్టుగా అందరూ చేసి ప్రతి ఒక్కరికి ఓటర్ని ప్రభావితం చేసి రాబోయే రోజుల్లో మన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి సీఎం అయ్యే విధంగా మనమందరం కృషి చేద్దాం. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి శ్రీ నాదెళ్ల మనోహర్ గారికి ముఖ్యంగా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాధారామ్ గారు. ఇప్పుడు మన తెలంగాణ నాయకులు శ్రీ మేకల సతీష్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. సేనా సిద్ధమా? గట్టిగా మీ అరుపులతోటి తాడేపల్లి తలుపులు బద్దలైపోవాలా. జై జనసేన, జై జనసేన. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మరియు పిఎస్సి చైర్మన్ శ్రీ మనోహర్ సార్ గారికి మరియు మీడియా చైర్పర్సన్ హరిప్రసాద్ సార్ గారికి అండ్ తెలంగాణ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీ నేమూరు శంకర్ గౌడ్ గారికి, వైస్ ప్రెసిడెంట్ మహేందర్ రెడ్డి గారికి అండ్ ముఖ్య నాయకులు రామ్ తల్లూరు గారికి అందరికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. దేశ నలుమూలల నుంచి తరలి వచ్చినటువంటి జన సైనికులందరికీ మనము ఒక్క ఎమ్మెల్యే లేకపోయినా కానీ 10 సంవత్సరాలు జెండాను భుజం మీద వేసుకొని మోస్తున్న ప్రతి సైనికుడికి, కార్యకర్తకి, వచ్చినటువంటి వీర మహిళలకి, ఇక్కడికి రాలేక ఇంట్లోనే ఉండి టీవీలో నుంచి మద్దతు ప్రకటిస్తున్న జన సైనికులకి మరియు ఎక్కడో దూర తీరాల్లో ఉన్నటువంటి ఎన్ఆర్ఐ సోదరులందరికీ, జన సైనికులందరికీ కూడా 10వ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈ ప్రభుత్వ తాటాకు చప్పుళ్ళకి, ఉడత ఊపుళ్ళకి భయపడకుండా 34 ఎకరాలను నిజాయితీ వైపు నిలబడి మనకిచ్చినటువంటి ఈ రైతులందరికీ కూడా పాదాభివందనం తెలియజేసుకుంటాము. ఈ రోజు ఆంధ్రాలో ప్రభుత్వం ఎట్లుందంటే, మంత్రివర్గం ఎట్లుందంటే అంతా జారుమిఠాయి బ్యాచ్. ఐటీ రైట్స్ కు తెలవని ఐటీ మినిస్టరు,
గ్రీన్ కలర్ కి ఆలివ్ కలర్ కు తేడా తెలవని ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టరు. టూరిజం అంటే అదే మన వెబ్ సిరీస్ ఆనుకునే డైమండ్ రాణి. ఇన్ని జారు మిఠాయిలు ఉంటే మనకు ఎంఎన్సీలు రావు, ఎంఎన్సీ కంపెనీలు రావు. మీకేమొస్తాయి అంటే మిఠాయి బండ్లు వస్తాయి, పానీపూరి బండ్లు వస్తాయి, చేపల కొట్లు వస్తాయి, రోడ్డు మీద అడక్క తినాలి మనం. ఇంతమంది జాతి రత్నాలు ఉన్నారు. పొద్దున్న లేస్తారు, టిఫిన్ చేస్తారు, మీడియా మీటింగ్ పెడతారు, మనల్ని తిడతారు. మధ్యాహ్నం భోజనం చేస్తారు, మీటింగ్ పెడతారు, మనల్ని తిడతారు. మళ్ళీ సాయంత్రం అదే తంతు. వీళ్ళు మనకు అవసరమా? వీళ్ళందరికీ 2024లో వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ ఇచ్చి ఇంట్లో కూర్చోబెడదాం. ఎందుకంటే తిట్టి తిట్టి వీళ్ళ ఆరోగ్యం పాడైతే మళ్ళా హైదరాబాద్ అపోలో పోతారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ హాస్పిటల్ లేవు. వీళ్ళందరికీ కూడా చెప్తున్నా, ఈస్ట్ గోదావరి మనదే, వెస్ట్ గోదావరి మనదే, కర్నూలు మనదే, మచిలీపట్నం మనదే. 2024 తర్వాత కడప మనదే, ప్రతి గడప మనదే, రాబోయేది మాదే. మీరు భయపడితే భయపడము. మేము పేటీఎం బ్యాచ్ కాదు, జన సైనికులం. మీరందరూ సిద్ధమా? ఈస్ట్ వెస్ట్ లో ఓటు గ్లాసుకు గుద్దితే కడపలో ముగించాలా? 175 సీట్లు, 175 నియోజకవర్గాలు తెలుసా అని ఒకడు అన్నాడు. మా నాయకుడి 100 నియోజకవర్గాల పేర్లు తెలుసు. అందులో ఉన్న ప్రజల సమస్యలు తెలుసు, కష్టాలు తెలుసు, సుఖాలు, వాళ్ళు పడుతున్న ఇబ్బందులు తెలుసు. మీరు మింగిన కొండలు తెలుసు, మీరు పూడ్చని గుంతలు తెలుసు. అంతకు మించి 2024 తర్వాత మీ బతుకు తెలుసు, మీ భవిష్యత్తు తెలుసురా లఫోట్. తర్వాత ఇప్పుడే నాకు అనిపించింది ఇది ఆవిర్భావ సభ కాదు, వీళ్ళందరి ప్రమాణ స్వీకార సభ. ఇదే రిపీట్ అవుద్ది. వాళ్లకు బీపీలు వస్తాయి, షుగర్లు వస్తాయి, హార్ట్ అటాకులు వస్తాయి, హాస్పిటల్ లేవు. మన ప్రభుత్వం వచ్చాక వాళ్ళని బతికిద్దాం, శత్రువు అయినా కానీ బతికిద్దాం. అదే మన నైజం. సేనా సిద్ధమా? ఒక్కసారి గట్టిగా మనల్ని ఎవడ్రా ఆపేది? మనల్ని ఎవడ్రా ఆపేది? మనల్ని ఎవడ్రా ఆపేది? జై జనసేన, జై హింద్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సతీష్ గారు. ఇప్పుడు మన తాడేపల్లి గూడెం ఇన్ఛార్జ్ శ్రీ బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఈరోజు ఈ సభకు అధ్యక్షత వహించిన బండి రాంబాబు గారికి, మా ప్రెసిడెంట్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, నాదెండ్ల మనోహర్ గారికి, నా తోటి నాయకులకు, మిత్రులకు, జన సైనికులకు, వీర మహిళలకు, మీడియా మిత్రులకు అందరికి కూడా ఉదయపూర్వ నమస్కారం తెలియజేస్తూ, మరి ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద మాట్లాడేవాళ్ళు సమాధానం చెప్పడానికి మాత్రమే నేను మాట్లాడదలుచుకున్నా. ఇవాళ ఇక్కడ కొన్ని కుక్కలు మరుగుతూ ఉన్నాయి, నిన్నే మురిగేసి కొన్ని కుక్కలు. ఇక్కడ ఎవడైనా మీటింగ్ పెడతాడా, వారాయి మీద ఎలా వస్తారో చూస్తా ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఈ రోజు ఇంకో గంట సేపుకి కానీ ఇక్కడికి కళ్యాణ్ గారిని రాని విధంగా రోడ్డు పొడుగున జనంతో మా నాయకుడు వారాహి మీద రాబోతా ఉన్నాడు. మీకు దమ్ముంటే ఆపండి, మేము ఇక్కడే ఉన్నాం. రెండోది, ఈ రాష్ట్రాన్ని దోచుకున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రికి ఓటు ఎందుకు వేయాలనేది కూడా మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. ఈ యొక్క మీడియా ద్వారా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా, ఈ రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక హోదా తెచ్చినందుక, జాబ్ క్యాలెండర్ ఇచ్చినందుక, లిక్కర్ మీరు సొంతంగా అమ్ముకుని కోట్లాది రూపాయలు సంపాదించినందుక, నిరుద్యోగ క్యాలెండర్ ఇచ్చినందుక, ఇసుక అమ్ముకుంటున్నందుక, కొండలు తవ్వుకుంటున్నందుక, మహిళలను వేధిస్తే వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టినందుక ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. అదే కళ్యాణ్ గారిని ఎందుకు ఓటు వేయాలని అడిగితే నేను చెప్తా ఉన్నా, ఆ రోజు ఉద్దానం నుంచి కిడ్నీ బాధితుల దగ్గర నుంచి విశాఖపట్నంలో ఏదైతే డ్రెడ్జింగ్ కార్పొరేషన్ ఆ రోజు మూతపడతా ఉంటే దాన్ని ఆపి మనందరికి కూడా మరి ఆ రోజు ప్రైవేటైజ్ చేయకుండా చూసిన వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కాదని అడుగుతా ఉన్నా. ఇసుక ధర్నా పెట్టి ఈ రాష్ట్రంలో ఇసుక లేకుండా చేసి
వారందరికీ భోజనం లేకపోతే భోజనం పెట్టి కనుక మన పార్టీది కాదా అని అడుగుతా ఉన్నా. అంతేకాకుండా ఈరోజు రైతులు చనిపోతే దాదాపుగా 40 కోట్ల రూపాయలని మరి రైతులకు ఇచ్చిన ప్రభుత్వం చేయవలసిన పని కళ్యాణ్ గారు చేస్తే మీరు కానీ మీరు బాబులు కానీ ఎప్పుడైనా మీ సొంత డబ్బులు పంచిపెట్టారని నేను అడుగుతా ఉన్నా. మీరు దోచుకోవడానికి వస్తే మా నాయకుడు కష్టపడింది మీకు పెడతాకు వచ్చారనే విషయాన్ని మీరందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మాట్లాడితే సాటి కొలస్తతో తిట్టించడం, ఇంట్లో ఆడవాళ్ళని తిట్టించడం తప్ప మీ బతుకులకి ఏం తెలియదురా. నేను చెప్తా ఉన్నా, మీకు దమ్ముంటే మా నాయకుడి గురించి నాతో మాట్లాడండి. నేను ఇదే వేదిక మీద కాదు, 24 గంటలు నా ఫోన్ నెంబర్తో సిద్ధంగా ఉన్నా. మీరు మాట్లాడండి, ఎవరైనా డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడండి. మీకు తెలియదు డెవలప్మెంట్ అంటే తెలియదు, నిరుపేదలు ఆదుకోవడం మీకు తెలియదు, డబ్బు దోచుకోవడం తప్ప దాచుకోవడం తప్ప ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఎప్పుడైనా కడుపులో పెట్టుకున్నారని అడుగుతా ఉన్నా. కరోనా వస్తే ఒక్క మంత్రి కూడా బయట రాలా. జన సైనికులు వీర మహిళలు బయటకు వచ్చి గ్యాస్ సిలిండర్లు ఇచ్చారు, ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు ఇచ్చారు, మందులు ఇచ్చారు, అన్నం పెట్టారు, నిత్యావసర వస్తువులు ఇచ్చారు. మీరేం చేశారు? నిత్యావసర వస్తువులు పెంచారు, కరెంటు బిల్లులు పెంచారు, చెత్త పనులు వేశారు, ఆస్తి పనులు పెంచారు. ఇది మీ ప్రభుత్వం. మళ్ళీ మీ సిగ్గు లేకుండా ఓటు అడుగుతాం. అడిగి ఎదవలుగానే బుద్ధి ఉండాలి, ఏసీ ఎదవలుగానే బుద్ధి ఉండాలి. ఎక్కడున్నాం మనం ఎక్కడున్నాం? ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఎక్కడుంది? ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏ స్టేజ్లో ఉంది? ఒక పిల్లని ఇవ్వాలంటే ఒక జైలు నుంచి వచ్చిన వ్యక్తికి మన పిల్లని ఇస్తామని ఆలోచన చేస్తాం. కానీ ఒక జైలు నుంచి 18 నెలలు అనుభవించి వచ్చిన వ్యక్తికి ఈరోజు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా చేశాం. ఇలా కాకపోతే ఎలా ఉంటుందని కూడా ఆలోచించట్లేదు. సిగ్గుపడాలి. ఈ ఆంధ్రాలో పుట్టినందుకు మనం సిగ్గుపడాలి. ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వెళ్తున్నాడా? ఇది గవర్నెన్సీ అంటారా? ఎవరైనా మాట్లాడితే వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టడం, ఎవరైనా జనసేన పార్టీని తిడితే వాళ్ళకి సన్మానం చేయడం, కళ్యాణ్ గారిని తిడితే వాళ్ళకి మంత్రి పదవులు ఇవ్వడం. ఒక కోడిగుడ్డు మంత్రి ఉన్నాడు విశాఖపట్నంలో, కోడిని పెడతా అని అడుగుతూ ఉన్నాడు. వాడు ఐటీ మంత్రి. మళ్ళీ ఆడి ఫోటోకి మళ్ళీ ఫోటోలు దిగుతా కళ్యాణ్ గారు వెళ్ళారంట. ఒకసారి అద్దంలో చూసుకుంటే భయపడే వ్యక్తి అతను. మరి ఇదే ప్రాంతానికి చేసినటువంటి పేరు నాని ఉన్నాడు. ఇక్కడున్న ప్రజలంతా బాబు పోర్టు కట్టించండి, ఈ యొక్క సముద్ర తీర ప్రాంతాన్ని అంతా పార్కులు చేయండి, మంచి డెవలప్ చేయమని నిన్ను ఎమ్మెల్యేని చేస్తే పొద్దున్న లేచిన కానీ కళ్యాణ్ గారు ఏం చేస్తా ఉన్నారు, బాత్రూంలో ఏంటి రాయి తొడుగుతూ ఉన్నారు, దాని గురించి మాట్లాడేటువంటి ఎమ్మెల్యే ఇతను. ఇంకా నమ్మడి రాంబాబు ఉన్నాడండి, ఆయనకి పోలవరం ప్రాజెక్టు గురించి నాలెడ్జ్ లేదు. కళ్యాణ్ గారి గురించి మాత్రమే ఆయన మాట్లాడతాక ఆయన మంత్రి పదవి ఇచ్చారు తిట్టడానికి. ఇలాంటి బతుకులు వీళ్ళ మంత్రులు, వీళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు, ఇలాంటి వాళ్ళని నెగ్గించినందుకు మనం సిగ్గుపడాలా? నెగ్గి మళ్ళీ మన దగ్గర కొత్తగా వాళ్ళు సిగ్గుపడాలో మనం వాళ్ళు కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. మీకు దమ్ముంటే మీరు అన్నీ చేసామనుకుంటే మళ్ళీ ఇంటింటికి వెళ్ళి అమ్మ మీకు రేషన్ కార్డు ఇచ్చాం, మీకు పెన్షన్ ఇచ్చాం అని చెప్పుకోవాల్సిన అవసరంలా. మీరు చేసింది ఏదైనా ఉంటే దమ్ముంటే రండి, ఎలక్షన్లో తేల్చుకుందాం. సింగిల్గా రండి అంటా ఉన్నారు. మీరు రిజైన్ చేయండి, ఇప్పుడు చెప్తాను నేను ఎలా వస్తామో. మీరు పరిపాలన చేస్తా ఉండి 2 సంవత్సరాల నుంచే సింగిల్గా రండి, సింగిల్గా వస్తారా లేకపోతే కలిసే వస్తారా? మా పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం చేయడం కోసం ఎవరి సహాయానైనా తీసుకుంటాం, మీరు రాసి పెట్టుకోండి. దీనికి ఎవరికి భయపడవలసిన అవసరం లేదు. మా పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం అవడానికి ఎవరి సహాయానైనా మేము అర్థిస్తా ఉన్నాం. మీరు మా సహాయం చేయండి. ఒక మంచి వ్యక్తి, ఆయన భవిష్యత్తుని తాకట్టు పెట్టి మన కోసం నిలబడిన వ్యక్తిని మనం గెలిపించుకోవడానికి మన ఇదే కాదు ఇంకా మరింత ఉత్సాహంతో మరి మనం చేయవలసిన అవసరం ఉంది. రానున్న ఎలక్షన్లో మరి మనం తగిన బుద్ధి చెప్పడానికి ఆసనం అవుతుంది. కాబట్టి ఇది ఒక ఎన్నికల రణబేరీగా మనందరూ కూడా దీని నుంచే స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, చాలా మంది పెద్దలు ఉన్నారు కాబట్టి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, మీ ముందు మాట్లాడే అవకాశం కల్పించిన పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. జై హింద్, జై జనసేన. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీనివాస్ గారు. ఇప్పుడు శ్రీమతి రాయపాటి అన్న గారు మన రాష్ట్ర స్పోక్స్ పర్సన్ని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు శ్రీ నాదెళ్ల మనోహర్ గారికి, అలాగే వేదిక మీద ఉన్న మిగతా పెద్దలందరికీ, ఈ సభకి విచ్చేసిన మీ అందరికీను పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. రాష్ట్ర ప్రజలకి, 2 తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలందరికీ
10వ జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పటి వరకు మాట్లాడిన పెద్దలందరూ వైసీపీ మీద అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క అసమర్థ పాలన మీద ఉరుములు మెరుపులు కురిపించారు. ఇంకొంచెం సేపట్లో ఎలాగో ఈ స్టేజ్ మీద వైసీపీని ముంచే సునామీ ఆవిష్కృతమవుతుంది. కాబట్టి నేను కొంచెం సునామీ తుఫానుకు ముందు ప్రశాంతతలాగా కొంచెం మీతోనూ అలాగే రాష్ట్ర ప్రజలతోనూ మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. వైసీపీని వాళ్ళకి వదిలేస్తాను. 10 ఏళ్ల క్రితం అవినీతి వైపు ఏళ్ల తరబడి అవినీతి వైపు మరలిపోయి రాష్ట్ర నిధులని వనరుల్ని ప్రజల ఆస్తుల్ని దోచుకోవటమే రాజకీయంగా మలుచుకున్న ఒక మోసధోరణి రాజకీయాలను వ్యతిరేకిస్తూ రాజకీయం అంటే ప్రజల కోసం చెయ్యాలి, రాష్ట్ర వనరులన్నీ ప్రజల అభివృద్ధి కోసం ఖర్చు పెట్టాలి అనే సదుద్దేశంతో జనసేన అనే ఒక పార్టీని స్థాపించారు అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు. 10 ఏళ్లుగా సొంత నిధులతో తన సొంత కష్టార్జితంతో పార్టీని నడుపుతూ వచ్చారు. ఇప్పటి వరకు దశాబ్ద చరిత్ర, శతాబ్దాలు చెప్పుకునే విధంగా పార్టీని నడిపారు. తన సొంత సంపాదనతో పార్టీ నడుపుతున్న ఇప్పటి వరకు ఏ పారిశ్రామికవేత్తల దగ్గర చేతులు చాచల. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి లాగా అలాగే గత సీనియర్ నాయకులు టీడీపీ నాయకుల్లాగా ఆయన కష్టార్జితంతో మాత్రమే ఇప్పుడు నడుపుతూ వచ్చారు. అవినీతి నేను చెయ్యను అని క్రౌడ్ ఫండింగ్ అనే విధానం ద్వారా ప్రజల నుంచి పార్టీ సానుభూతి పరుల నుంచి విరాళాలు ఆహ్వానిస్తే ఎగిరెగిరి దంచిన వచ్చిన కూలెంతో తెలుసా? 4 కోట్లు. ఆయన 2 నెలలకి పార్టీ క్యాడర్ని నడపడానికి కూడా సరిపోని విధంగా అంత తక్కువ ఇచ్చారు. ప్రతి వాళ్ళు సలహాలు ఇచ్చారు. అదే పవన్ కళ్యాణ్ గారు అలా చేయాలండి, జనాల్లో తిరగాలండి, 24 గంటల లోపల ఇక్కడే ఉండాలండి, జగన్మోహన్ రెడ్డి లాగా ముద్దులు పెట్టాలండి, గెలిచినా గుద్దులు గుద్దాలండి అని సలహాలు ఇచ్చారు తప్ప ఎవరు పైసా ఇవ్వాల. ఆయన కష్టార్జితంతో మాత్రమే ఇప్పటి వరకు పార్టీని ఇక్కడ వరకు నడుపుకొచ్చారు. ఏకోజామున 3 గంటల వరకు షూటింగ్ చేసి అప్పుడు మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ 7 గంటలకు షూటింగ్ స్పాట్కి వచ్చి నిద్ర తిండి ఆరోగ్యం అన్నీ మరిచిపోయి ఈ రాష్ట్ర ప్రజల కోసం కష్టపడుతున్నారు. అదేంటండి షూటింగ్ చేసే వాళ్ళందరూ వాళ్ళ పిల్లల కోసం డబ్బులు కూడబెట్టుకోవడానికి కదా సినిమాలు ఒప్పుకుంటుంది, పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏంటి జనం కోసం చేస్తున్నారని అనుకుంటారు ఎవరన్నా? అనుకునే వాళ్ళకి ఆన్సర్ చెప్తానేనండి. ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉండి జీతాన్ని రాష్ట్ర ప్రజల డబ్బులను జీతాలుగా తీసుకుంటూ రూపాయి మాత్రమే జీతం తీసుకుంటా అని తాడేపల్లి నుంచి తెనాలికి కూడా హెలికాప్టర్లో తిరుగుతున్న ముఖ్యమంత్రి బోర్డర్లో కాపలా కాసి సైనికుల కోసం ఇచ్చిన దానం ఎంతో తెలుసా? మీకు ఎవరికన్నా? 500 రూపాయలు. అదే బోర్డర్లో మనల్ని కాపాడుతున్న సైనికులకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇచ్చిన దానం ఎంతో తెలుసా? 1 కోటి రూపాయలు. కరోనాలో రాష్ట్రానికి కేంద్రం నుంచి ఫండ్స్ వస్తే డబ్బులు ఏమైనా తెలుసా మీకు ఎవరికన్నా? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బినామీల ఖాతాల్లోకి వెళ్ళిపోయాయి. కానీ 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకి కరోనాలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు నిధి ఎంత ఇచ్చారో తెలుసా? దానం 2 కోట్లు ఇచ్చారు. అది ఆయన కష్టార్జితం. కరోనాలో ప్రభుత్వ నిధికి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇచ్చిన డబ్బులు 2 కోట్లు. తరువాత మరలా నేను ఇసుక పాలసీ తెస్తా అని చెప్పేసి ఈజీ ఇసుక పాలసీ అని చెప్పేసి అసలు ఇసుక ఆపేస్తే భవన నిర్మాణ కార్మికులు పనులు లేక రోడ్డు మీద పడి ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటుంటే ఇసుక కార్మికుల కోసం లాంగ్ మార్చ్ చేపట్టి ఆ కుటుంబాలకు ఆకలి చావులు రాకుండా డొక్కా సీతమ్మ గారి పేరుతో మళ్ళీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు వేసుకున్నట్టు కాదు, అయ్యి పేరు వాళ్ళ తాత పేరు వేసుకోవాలా, డొక్కా సీతమ్మ గారు అని ఒక మహాసాధ్వి ఆకలి అని వచ్చిన వాళ్ళకి తన చూడకుండా కడుపు నింపిన ఒక మహోన్నతమైన వ్యక్తి పేరు పెట్టి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అలాగే ఆయన అనుసరిస్తున్న కార్యకర్తల జోబుల్లో డబ్బులు పెట్టి ఆ భవన నిర్మాణ కార్మికుల కుటుంబాలకు ఆకలి తీర్చారు. అవి కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారి సొంత డబ్బులే. అలాగే ఉద్దానం కిడ్నీ బాధితుల కోసం నిలిచిన విదేశాల నుంచి నిపుణులు వచ్చి అక్కడ పరీక్షలు జరిపి హాస్పిటల్స్ నెలకొల్పడానికి కారణమైన అవి కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారి డబ్బులే. వాటన్నింటికి మించి ఇప్పుడు వల్ల రైతు భరోసా యాత్ర పేరుతో
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరణించిన వాళ్ళందరి కుటుంబాలకు ప్రతి కుటుంబానికి ₹1,00,000 ఇస్తోంది కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారి సొంత డబ్బులే. పైగా సిద్ధాంతాలు విధానాలు అని చెప్పేసి మనందరిలోనూ సేవా తత్పరతను నింపాడు. రూపాయి సంపాదిస్తే పక్కవాడికి 10 పైసలైనా సరే పెట్టి మనం తోటి వాళ్ళని ఆదుకుందామనే ఒక విధానాన్ని మనందరిలో నింపాడు. ఒక వైసీపీ వ్యక్తిని కదిలిస్తే నీకేం నేర్పాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటే గంజాయి ఎలా అమ్మాలి, మద్యం ఎలా అమ్మాలి, ₹5 అకౌంట్లో పడితే ఆడవాళ్ళని ఎలా తిట్టాలి, ఎస్సీలని ఎస్టీలను అడ్డం పెట్టి దొంగ కేసులు ఎలా పెట్టాలి, ఎదురు తిరిగి ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రశ్నిస్తే పోలీసులను అడ్డం పెట్టి ఎలా రౌడీయిజం చేయాలని మాత్రమే నేర్పారని చెప్తున్నారు. అదే జనసేన కార్యకర్తను కదిలిస్తే సమాజం కోసం ఎలా నిలబడాలి, ప్రభుత్వ వైఫల్యాన్ని ఎలా ప్రశ్నించాలి, ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళని ఎలా ఆదుకోవాలి అని ఇలా రకరకాలుగా మంచితనాన్ని మనందరిలో పెంచి పోషించారు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు. ఇంకా ఇన్ని విధాలుగా 10 సంవత్సరాలుగా ఒక వ్యక్తిని చూసిన తర్వాత రేపు 24లో ముఖ్యమంత్రిగా ఓటేయడానికి మీకు ఇంకే లక్షణం కావాలి? ఆస్తులు తినాలా, కేసులుండాలా, తండ్రులు తాతలు పెట్టిన పార్టీల్లో నుంచి ఆ ఆస్తులతోటి ప్రజల ఓట్లు కొని గెలవాలా? ఇవన్నీ కావాలా మీకు? పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనే ఒక నిస్వార్థమైన వ్యక్తి ఎవరో టీవీ ఛానల్స్ విశ్లేషకులు అంటున్నట్లుగా నిలకడలేని రాజకీయాలు చేశారు అన్నాడు ఎవడైనా ఉన్నారంటే నిలబెట్టి కొడతాం ఈసారి. 10 సంవత్సరాల క్రితం ఏ మాట అయితే ఇచ్చి నేను నిజాయితీగా రాజకీయం చేస్తాను, అధికారం కోసం అడ్డదారులు తొక్కనని ఏ మాట అయితే ఇచ్చారో స్టిల్ ఈ రోజు కూడా అదిగో వారాహి మీద వీరభద్రుడే వస్తున్నాడు, ఇప్పటికి కూడా అదే మాట మీద ఉన్నాడు. మాట తప్పలా, అధికారం కోసం అడ్డదారులు తొక్కలా, నాకు అర్జెంటుగా అధికారం కావాలని చెప్పేసి అవినీతి సొమ్మును ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలా, కష్టపడి పార్టీని నడిపాడు, నిలిపాడు. రేపు 24లో అదే పార్టీని సీఎం సీట్లో పెట్టి ఆయన సీఎం సీట్లో ఉండబోతున్నాడు. సీఎం సీటుని పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఇచ్చే ఏ వ్యక్తికైనా మేము సహకరించి పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఇది ప్రజల ఆకాంక్ష, జన సైనికులు, నాయకులు, కార్యకర్తలు కాదు, ఇది ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల ఆకాంక్ష. 24లో పవన్ కళ్యాణ్ గారే సీఎం కావాలి, ప్రజలు ఆయన్నే సీఎంగా ఎన్నుకుంటున్నారు. జై జనసేన, జై భీమ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అర్ణ గారు. ఇప్పుడు మన గుంటూరు నగర అధ్యక్షులు శ్రీ నేరెళ్ల సురేష్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. జై జనసేన, జై జనసేన. మీ కేకలు తాడేపల్లి పిల్లి జగన్మోహన్ రెడ్డికి వినపడాలి, ఉలిక్కి పడాలి. జై జనసేన. పవన్ రావాలి, పవన్ రావాలి, పవన్ రావాలి. అలానే వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు పిఎస్సి చైర్మన్ నాదల మనోహర్ గారికి, రాష్ట్ర నాయకులకి, జిల్లా నాయకులకి, ఇక్కడికి విచ్చేసిన జన సైనికులకు, వీర మహిళలకు, జనసేన శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. రిషికొండ అనకొండలాగా మింగేశాడు. ఈసారి కనుక అధికారంలోకి వస్తే ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని కూడా అనకొండలాగా మింగేస్తాడు. చికెన్ ముక్కలకి, బీరు చుక్కలకి, ఆడవారు కుక్కర్లకి, మగవారు లిక్కర్కి కనుక కక్కుర్తి పడితే మన గతి అధోగతే. ఇప్పటికే 25 సంవత్సరాలు వెనకబడ్డాం. అభివృద్ధి లేదు, విద్యా అవకాశాలు లేక పక్క రాష్ట్రాలకు వెళ్తున్నారు, పక్క దేశాలకు వెళ్తున్నారు. పరిశ్రమలు లేక, ఉద్యోగ అవకాశాలు లేక పక్క రాష్ట్రాలకు వెళ్తున్నారు, పక్క దేశాలకు వెళ్తున్నారు. ఇక్కడ అభివృద్ధి జరిగింది ఒక్కటే. ఏంటది? గంజాయి అమ్మకం, మద్యం అమ్మకం. ఒక మహాత్ములు చెప్పారు, 75 సంవత్సరాలు వచ్చింది స్వాతంత్రం వచ్చి, ఒక స్త్రీ అర్ధరాత్రి పూట నిర్భయంగా బయటకు వచ్చిన రోజే మనకి స్వాతంత్రం వచ్చినట్టు అన్నారు. కానీ అర్ధరాత్రి పూట కాదు, పట్టపగలు కూడా ఇళ్లల్లో ఉండలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఎప్పుడు వచ్చి ఏ గంజాయి తీసుకొని ఆడవారి మీద పడతారో, మద్యం తాగి, పిచ్చి మందు తాగి ఎక్కడ మహిళలు పడతారో అని భయాందోళనలో ఉన్నారు ప్రజలు. నిజమైన స్వాతంత్రం వచ్చింది ఎప్పుడంటే
మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడే అట్లానే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్రలో చెప్పారు ఆర్య వయసులకు అది చేస్తాం ఇది చేస్తామని, కానీ ఏమి చేయలేదు. ఆ వయసుల మీద దాడులు జరిపించారు, గంజాయి కేసులు పెట్టారు. అట్లానే మా కుల పెద్ద రోసయ్య గారు వారి నాన్నగారికి బాగా ఆర్థికంగా అన్నిటికీ సహాయంగా ఉన్నారు. కానీ ఆయన చనిపోయినప్పుడు కానీ ఆయన దగ్గర కనీసం వెళ్ళి చూడటం కానీ పరామర్శించడం కూడా జరగలేదు. కానీ అట్లా కాదు మా పవన్ కళ్యాణ్ గారు, ఇన్ని లక్షల మంది ఉన్నా ఈ సభా ప్రాంగణానికి అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు గారి సభా ప్రాంగణాన్ని పెట్టడం మా ఆర్య వయసులకి గుర్తింపు ఇచ్చినట్టు, దానికి మేము సర్వదా రుణపడి ఉంటాం. అట్లానే బ్రిటిష్ వాళ్ళని పారదొల్లటానికి దేశం మొత్తం ఒక్కటైంది. అట్లానే ఈ నియంత్రణ పాలన పారదొల్లటానికి రాష్ట్రమంతా ఒకటి కావాలి. అమ్మా నాన్నలకి చెప్పండి, అవ్వాతాతలకు చెప్పండి, అన్నా చెల్లెలకు చెప్పండి, ఒక్క అవకాశం పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఇవ్వాలని. మనం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి బై బై చెప్పడానికి సిద్ధమా? బై బై జగన్, బై బై జగన్. ఇందాక పేర్ని నాని ఏదో వాగాడు, వారాహిలో కనుక వస్తే మా గురించి ఏమైనా కనుక మాట్లాడితే వాళ్ళ సంగతి చూస్తాం, బందరు కూడా దాటనే అన్నాం. అట్లానే వచ్చాం, మీ ఊరు వచ్చాం, ఇక్కడ సభా ప్రాంగణం పెట్టాం, సభలు నిర్వహిస్తున్నాం. రైతులరా కొడకల్లారా చూసుకుందాం, ఏం పిక్కుంటా పిక్కో. జై జనసేన. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సురేష్ గారు. ఇప్పుడు మన తిరుపతి నగర అధ్యక్షులు శ్రీ జగదీష్ రాజారెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకి, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, పిఎస్సి చైర్మన్ నాదెళ్ల మనోహర్ గారికి నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, నేను ఎక్కువ మాట్లాడినా 2024 మార్చి 14 ఇదే సభ కొనిదల పవన్ కళ్యాణ్ అనే నేను రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారని చెప్పి గర్వంగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నాకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. ఇప్పుడు మన అక్కడ బ్యారికేడ్లు తోయడం ఆపేయాలండి, క్రమశిక్షణతో ఉండాలి జన సైనికులు. ఇప్పుడు మన అధికార ప్రతినిధి శ్రీ విజయ్ కుమార్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సభాధ్యక్షులు బండ్రెడ్డి రాము గారికి, వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు నాదెళ్ల మనోహర్ గారికి, అలాగే మన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, వేదికను అలంకరించిన నా కుటుంబ సభ్యులు, అలాగే ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క కుటుంబ సభ్యులకి కూడా 10వ మన జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ అందరికీ నమస్కారం. ఒక ముఖ్యమంత్రి కావాలి అంటే ఎందుకు? ఆయన తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత ఆయన ఏదైతే దోచుకున్నాడో ఆ దోచుకునింది అది కొనసాగింపు కాలేదేమో అని చెప్పి
తండ్రి చితాభస్మం ఇంకా ఇంటికి చేరలేదు. అక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యేలందరితో సంతకాలు పెట్టించుకున్నారు. అయ్యా మీకు ఎమ్మెల్యే ఎందుకు కావాలి అంటే 50 రూపాయలు ఉన్న చీప్ని 200 రూపాయలు చేసి 25,000 కోట్లు 1,00,000 కోట్లు అయ్యి మళ్ళా 25,000 కోట్లే మరి గవర్నమెంట్కి కట్టే 75,000 కోట్లు ఇంటికి తీసుకెళ్లడానికి. ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు అవ్వాలంటే శాండ్ని గుత్తాధిపత్యంగా అమ్మి ఆ డబ్బు ఇంటికి తీసుకెళ్ళడానికి. ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు అవ్వాలి అంటే మైన్స్ని అమ్మి ఆ డబ్బు ఇంటికి తీసుకెళ్ళడానికి. ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు అవ్వాలంటే ఇవన్నీ దోచుకున్న సిబిఐ కేసులకి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇక్కడ ఏదో వెలగబడుతున్నారు కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి రాలేరు అని ఎస్కేప్ అవ్వడానికి. ఇది మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు అయ్యాడు అనే దానికి ఒక నిదర్శనం. అయితే వీళ్ళందరూ వెనకాతలుండి 151 అని అడుగుతున్నారు. నేను అడుగుతున్నా, బాబు మీ ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు అయ్యాడో ఒక్కసారి ఆలోచించండి. మీ ముఖ్యమంత్రిని ఎలా చేశారో ఒక్కసారి ఆలోచించండి. 500 కోట్లు బక్షీస్ తీసుకొని 500 కోట్లు బక్షీస్ తీసుకొని ఐడియాలు ఇచ్చి ముఖ్యమంత్రిని చేసినోడి దగ్గర ఐడియాలు ఏమొస్తాయి? 4 కోట్లు 5 కోట్లు ఓట్లుంటే ఆ ఓట్లు 50 లక్షలేమో పెన్షన్లు. తమ్ముళ్ళు ప్లీజ్, తమ్ముళ్ళు ఒక 50 లక్షలు రైతు అంటారు, ఒక 1,00,000 2 లక్షలు ఆటో అంటారు. ఇష్టానుసారంగా లాస్ట్కి లెక్క ఏం చెప్తున్నారంటే ఈరోజు నేను 80% 70 to 80% ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా నేను స్కీములు ఇచ్చేశాను కాబట్టి వాళ్ళందరూ నాకు ఓట్లు వేసేస్తారు. అరే నాయన, అందరికీ స్కీములు ఇస్తే మరి ఇక్కడ ఎందుకు రైతులు వచ్చారు? వీళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వలేదు? వీళ్ళు అర్హులు కాదా అని నేను అడుగుతున్నా. మరి వీళ్ళని ఎవరు చూస్తారు? వీళ్ళలాంటి వాళ్ళని ఎవరు చూస్తారు? అందుకే ఒక్క విషయం చెప్తున్నా, వీళ్ళందరికీ మనందరికీ ఇక్కడ ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలే కాదు, తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వాళ్ళ వైపు నిలబడి వాళ్ళ కోసం నిలబడడానికే పెట్టిన పార్టీ జనసేన పార్టీ. వాళ్ళ కోసం, ప్రజల కోసం నిలబడే నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు. వీళ్ళందరూ అంటారు 175 సీట్లో మీరు నిలబడగలరా అని. అరే మేము ఆల్రెడీ 175 నియోజకవర్గాల్లో ఉన్న ప్రజల మనసులో ఉన్నాం. మీరేంట్రా చెప్పేది? ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజల నుంచి నాయకులు వస్తారే కానీ జైల్లోంచో ప్యాకేజీల్లోంచో రారు. దయచేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న నాయకులందరికీ చెప్తున్నా, వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులకి, రేపు మీరు ఇంటికి వెళ్ళబోతున్నారు. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మిమ్మల్ని కూడా రక్షించాల్సింది, మీ నెక్స్ట్ తరాలకి భవిష్యత్తు చూపించాల్సింది కూడా జనసేన పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ గారే. దయచేసి ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడితే ఒప్పుకునే ప్రసక్తి లేదు. మేము నిలబడ్డాం, ప్రజల కోసం నిలబడ్డాం. ప్రజల కోసం ప్రాణాలైనా త్యాగం చేయగలిగే సత్తా, దమ్ము, ధైర్యం, నిజాయితీ మాలో ఉంది. కాబట్టే జనసేన పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురాబోతున్నారు ఈ ప్రజలందరూ. చూసుకోండి, 2024 జనసేన పార్టీ ప్రభుత్వం, పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముఖ్యమంత్రి అవుతారు. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, జై జనసేన, జై జనసేన, జై హింద్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ విజయ్ కుమార్ గారు. ఇప్పుడు మన విజయవాడ నగర అధ్యక్షులు, వెస్ట్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్, అధికార ప్రతినిధి శ్రీ పోతిన మహేష్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను.
ముందుగా ఈ సభకి అధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి జిల్లా అధ్యక్షులు బండారు రామ్ గారికి, పార్టీ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, అదేవిధంగా మన పిఎస్సి చైర్మన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారికి, వేదిక ముందున్న మీ అందరికీ, వేదిక మీద ఉన్న పార్టీ నాయకులకి, పెద్దలందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. అదేవిధంగా 10వ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా. మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారు పార్టీ పెట్టిన దగ్గర నుంచి కూడా సమాజంలో మార్పు రావాలి, ఒక కొత్త తరాన్ని రాజకీయాల్లోకి మనందరం కూడా తీసుకురావాలి, సమాజంలో అవినీతిని ప్రక్షాళన చేయాలనేటువంటి ఒక గొప్ప ఉద్దేశంతో జనసేన పార్టీని స్థాపించి గత ఎన్నికల నుంచి అనేక ఇబ్బందులు వచ్చినా, ఒడిదుడుకులు వచ్చినా, కొన్ని అవమానాలు వచ్చినా కూడా ఎంతో బలంగా పార్టీని ముందుకు నడిపిస్తా ఉన్నారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూడా 1,00,000 మందికి పైగా కొత్త తరానికి బీఫామ్స్ ఇచ్చి 27% పైగా ఓట్లు కైవశం చేసుకునే విధంగా పార్టీని క్షేత్రస్థాయిలో బలోపేతం చేశారని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. మరి మనం చూస్తూ ఉన్నాం, పవన్ కళ్యాణ్ గారు యువతకి మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని చెప్పి రేపు కనుక జనసేన పార్టీ ప్రభుత్వం వస్తే 1,00,000 మంది యువతకి ప్రతి ఏడాది కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా 10 లక్షల రూపాయలు వారికి ఇచ్చి వారిని వ్యాపారవేత్తలుగా తయారు చేయాలని పవన్ కళ్యాణ్ గారు కళ్ళగలుగుతా ఉంటే, మరొక పక్కన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 5,000 రూపాయల వాలంటీర్ ఉద్యోగం ఇచ్చి ఇదే గొప్ప ఉద్యోగం ఇచ్చామని చెప్తా ఉన్నటువంటి ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి పాలకుడికి సమాజంలో యువతని అత్యంత ఉన్నత శిఖరాలకి తీసుకెళ్లాలని ఏడాదికి 10 లక్షల రూపాయలు ఆర్థికంగా ప్రోత్సాహం అందించాలనేటువంటి ఒక పవన్ కళ్యాణ్ గారికి వ్యత్యాసం చూడాలి. మరొక పక్కన ఇసుకని ఇష్టానుసారం అమ్ముకుంటూ సామాన్య ప్రజలెవరికి కూడా అందుబాటులో లేకుండా చేసి, ఈ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి లేకుండా చేసి, ఇతర రాష్ట్రాలకి ఇసుకని ఇష్టానుసారం అమ్ముకుంటున్నటువంటి ఇసుక బకాసురుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక పక్కన, ఈ రాష్ట్రంలో జనసేన పార్టీ ప్రభుత్వం వస్తే తెల్ల కార్డు ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇసుకని ఉచితంగా అందజేయాలనేటువంటి ఒక గొప్ప నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు మరొక పక్కన కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మనం మాయ మాటలకే మేడిపండు సామెతలాగా పైన మెరిసేటువంటి వ్యక్తుల్ని మనం కనుక ఆదరిస్తే ఈ రాష్ట్రంలో బతకడానికి ఏమీ ఉండదు, చివరికి పేల్చడానికి కూడా ఏముండదు. ఇటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డిని మనం బయటికి పంపించాలని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా. పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ రాష్ట్రంలో అన్ని వర్గాల ప్రజల్ని కాపు కాసేటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మరొక పక్కన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కేవలం తన సొంత వ్యక్తుల్ని, తనకు కావాల్సిన వ్యక్తుల్ని, పెట్టుబడిదారుల్ని, పెత్తందారుల్ని మాత్రమే తన పక్షాన్ని చేర్చుకుంటాడు. మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా కేవలం ఓట్లు వేయించుకొని అధికారం పొందడానికి మాయమాటలు చెప్పేటువంటి ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి పాలకుడు అని కూడా తెలియజేస్తా. మరొక పక్కన వైసీపీకి ఐప్యాక్ ఉంటే జనసేన పార్టీకి ఎన్ప్యాక్ ఉందని కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా. జనసేన పార్టీకి ఎన్ప్యాక్ ఉంది, వైసీపీకి ఐప్యాక్ ఉంటే జనసేన పార్టీకి ఎన్ప్యాక్ అంటే మన నాదెండ్ల మనోహర్ గారే ఆ పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ చైర్మన్. రాబోయే రోజుల్లో జనసేన పార్టీని ఉన్నత శిఖరాలకి తీసుకెళ్తారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ముఖ్యమంత్రి చేసి తీరుతారు. అంతేగాని చాలా మంది ఇష్టానుసారం మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అవన్నీ కూడా గాలి మాటలు, పుకార్ల మాటలు పక్కన పెట్టేసేయాలి. పార్టీని కష్ట సమయంలో నిలబడ్డ వ్యక్తులు ఎవరు, నుంచున్న వ్యక్తులు ఎవరు, పార్టీతో కలిసి ప్రయాణం చేస్తున్న వ్యక్తులు ఎవరని మనం నిరంతరం ఆలోచన చేయాలి. అటువంటి వ్యక్తులకు మాత్రమే మనం మద్దతు ఇవ్వాలని కూడా
ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ నాకు ఈ వేదిక మీద మాట్లాడేటువంటి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పార్టీ పెద్దలు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మరొకసారి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. ఇప్పుడు మన తెలుగు విద్యార్థి విభాగం నుంచి సంపత్ నాయక్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. బటన్ నొక్కేయాలా? బటన్ నేను సాలు జగన్ మావయ్య అంటే మీరు ఇక సెలవు జగన్ మామయ్య అనాలి. ఓకేనా? సాలు జగన్ మావయ్య, సాలు జగన్ మావయ్య, సాలు జగన్ మావయ్య. రైట్. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు మనోహర్ అన్న గారికి, అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకి, అదేవిధంగా నాయకులకి, వీర మహిళలకి, అదేవిధంగా తన బిడ్డల్ని కోల్పోయిన అనేక మంది విచ్చేసిన తల్లిదండ్రులకి, మీ అందరికీ నా శిరస్సు వంచి ఉస్మానియా విద్యార్థి ఉద్యమాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. మిత్రులారా, కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. ప్రజాస్వామ్యం అనేది ఇవాళ బూటకమని నేను నమ్ముతున్నాను మిత్రులారా. ఎందుకు బూటకం అంటే, ప్రజల చేత, అంటే మన చేత మనమే ఓట్లేపించుకొని మన ముడ్డి పైన తన్నించుకోవడానికి ఒకరికి అధికారం ఇస్తున్నాం మిత్రులారా. అరే, ఇది కాదు. వ్యవస్థ ఎప్పుడైనా గొప్పది, ఆ వ్యవస్థను నడిపించే నాయకుడు చక్కగా లేనప్పుడు ఇగో ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఇగో ఈ విధంగా దౌర్భాగ్య పాలన ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను మిత్రులారా. ఎందుకంటే వ్యవస్థ గొప్పగా ఉండాలంటే ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ అనే ఒక నాయకుడు రావాలని నేను అడుగుతున్నాను మిత్రులారా. రావాలా వద్దా? రావాలా వద్దా? ఎస్. ఎందుకు అంటే రాజుల కడుపులల్లా, రాజులే కాదు ప్రజల కడుపులకెళ్ళి, ప్రజలకెళ్ళి ఒక నాయకుడు వస్తాడని ఆ రోజు అంబేద్కర్ గారు ఓటు అనే ఆయుధం ఇచ్చిండు. ఇవాళ జనసేన పెట్టి, జనసేన పార్టీని పెట్టి ఇవాళ ఒక కండక్టర్ బిడ్డకు, ఒక పోలీస్ బిడ్డ కూడా ఇవాళ పార్టీ టికెట్ ఇచ్చిందంటే ఆ ఘనత ఎవంద్ర బై నా పవన్ అన్నదే. నాకు అనేక మంది అంటారు, అరే నువ్వు తెలంగాణ ఉద్యమం బాగా చేసినావు కదా, నువ్వు బాగా కష్టపడ్డావు, నీ పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గర ఎట్లా పోయినవురా అన్నారు. ఎస్, ఈ వేదిక నుంచి నేను అడుగుతున్నాను, మీ అందరికి చెప్పదలుచుకున్నాను. కవితక్క పిలిచింది, నాగన్ జనార్దన్ రెడ్డి అని పిలిచిండు, కాంగ్రెస్ నుంచి అందరూ పిలిచిండ్రు, కానీ పోలే. నాకు ఒక నీతివంతుడు, న్యాయమైనడు, ఒక ధర్మబద్ధమైన ఒక నాయకుని గురించి నేను వెతికినా. 2018లో పవన్ అన్న దగ్గరికి పోయినా, పని చేస్తావా సంపత్ అన్నాడు. చలో అన్నా యుద్ధం చేద్దాం పదా, ప్రజల గురించి ముందుకెళ్దాం పదా అన్నాను. ఇక మిత్రులారా, నేను ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నాను. ఎందుకు అంటే నాకు చాలా మంది విద్యా వైద్యం గురించి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, నాకు అనేక మంది కాల్ చేస్తారు విద్యా వైద్యం గురించి. అన్న మా పాపకు మంచిగా లేదు, మా నాన్నకు మంచిగా లేదు అన్న, లేకపోతే నాకు ఫీజు కట్టండి అంటున్నారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అరే 75 ఏళ్ళైందిరా స్వతంత్రం వచ్చి, విద్యా వైద్యం అనేది ఫ్రీ అని రాజ్యాంగంలోనే ఉంది గారా, ఇంకా మనం ఎందుకు అడుక్క తింటున్నాం? కాబట్టి మిత్రులారా చెప్తున్నాను, పవన్ అన్న రావాలి, పాలన మారాలి, 2 తెలుగు రాష్ట్రాలు సుభిక్షంగా ఉండాలంటే జనసేన పార్టీ కావాలి. అందుకే నేను అంటున్నా, వెనక ముందు చూసుడేంది రాజుగా రాజుగా
వెనక ముందు చూసుడైంది రాజుగవర రాజుగా, ఎత్తర జనసేన జెండా రాజుగవర రాజుగా. ఇక మిత్రులారా, నాకు సముద్రపు కెరటాలంటే ఆదర్శం. ఎందుకంటే పడి లేస్తున్నందుకు కాదు. థ్యాంక్ యూ మిత్రులారా, ముగించేద్దాం. చివరి మాటలుగా చెప్తున్నాను, సముద్రపు కెరటాలన్నా అవి పడి లేస్తున్నాయి కాబట్టి అవి నాకు ఆదర్శం. అదేవిధంగా సూర్యుడు ఇవాళ అస్తమించినా కానీ రేపు మళ్ళా బగ 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 మండుతూ ప్రపంచానికి వెలుతురునిస్తాడు. రెండు చోట్ల ఓడిపోయిన పవన్ అన్న నెక్స్ట్ డేనే వచ్చి ప్రెస్ మీట్ పెట్టిండు. రేపు తెలుగు రాష్ట్రానికి కాబోయే సీఎం మన పవన్ అన్న. కాబట్టి మిత్రులారా, చివరిగా ఒక్కసారి చేతులున్న వాళ్ళందరూ చేయలేపండి, పవన్ అన్నకు మద్దతు ఇద్దాం. జై జనసేన, పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వం, పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వం. థ్యాంక్ యూ మిత్రులారా, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సంపత్ గారు. ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మన ప్రియతమ నాయకులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కొద్ది క్షణాల్లో వచ్చేస్తున్నారు. మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకున్నాను. అన్న వచ్చే, ఆశ వచ్చే, సేన వచ్చే, సత్తు విచ్చే. గలగల గల గాజులెగిరే గుండాలకు గుండె చెదిరే మన 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 అన్న జన 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 సేన. మన 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 అన్న జన 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 సేన. కట్టు ఒట్టు పెట్టు, చేతులెత్తి చితక్కొట్టు, కారవేసి దంచి కొట్టు. చీకట్లో దీపమెంటే చెల్లెమ్మారా, ఆకలేస్తే అన్నమెట్టే అక్కోనూరా. అన్నమచ్చే, ఆశ వచ్చే, మల్లమ్మలు, రుద్రమ్మలు, ఐలమ్మలు, మా అమ్మలు పోరంటే ఎదురొచ్చే తెలుగు వీర మహిళలు. అన్నమచ్చే, ఆశ వచ్చే, అమ్మచాడు బిడ్డలంతా నిమ్మడంగా ఉండిపోదే కర్మంటూ గడ్డంతా చీకట్లో జారిపోదా. అన్నమచ్చే, ఆశ వచ్చే, అక్కలకు దిక్కలేసే రక్కసులకు రకటమొచ్చే తల్లి చెల్లి తిరగబడితే తలబంతులు పైకి లేచే. అన్నమచ్చే, ఆశ వచ్చే, అక్క చెల్లి చీరకట్టు ఒట్టు పెట్టు, చేతులెత్తి చితక్కొట్టు, కారవేసి దంచి కొట్టు. మన 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 అన్న జన 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 సేన. మన 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 అన్న జన 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 సేన. మన 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 అన్న జన 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 సేన. మన 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 అన్న జన 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 సేన. చెల్లి చీరకట్టు ఒట్టు పెట్టు,
ఎగిరే గుండాలకు గుండె చెదిరే మన 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 అన్న జన 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 సేన మన 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 అన్న జన 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 సేన మన 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 అన్న జన 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 సేన మన 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 అన్న జన 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 సేన అక్క చెల్లి చీర కట్టు ఒట్టు పెట్టు చేతులెత్తి చితక్కొట్టు కారవేసి దంచి కొట్టు చీకట్లో దీపమెంటే చెల్లెమ్మారా ఆకలేస్తే అన్నమెంటే అక్కోనూరా అన్నమంటే ఆటమంటే మల్లమ్మలు రుద్రమ్మలు ఐలమ్మలు మా అమ్మలు పోరంటే ఎదురొచ్చే తెలుగు వీర మహిళలు అన్నమంటే ఆటమంటే అమ్మచాడు బిడ్డలంతా నిమ్మడంగా ఉండిపోదే కర్మంటూ గడ్డంతా చీకట్లో జారిపోదా అన్నమంటే ఆటమంటే అక్కలకు దిక్కలేసే రక్కసులకు రకదమొచ్చే తల్లి చెల్లి తిరగబడితే తలబంతులు పైకి లేచే అన్నమంటే ఆటమంటే అక్క చెల్లి చీరగట్టు ఒట్టు పెట్టు చేతులెత్తి చితక్కొట్టు నేను నా వారాహిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడ్ల మీద తిరుగుతాను. ఎవరు ఆపుతారో నేను చూస్తాను. జ్వల 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 త్రినేత్ర భీకరాగ్నికీలమై చట చట సుదర్శన ప్రభాసమాన తేజమై ప్రచండ చండ ప్రళయకాల రుద్రనాద సింహమై డమడ్డమడ్డమన్నినాద విలయ టమరునాదమై గద్ధ 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 గాయమాన తేజమై వస్తున్నాయి వస్తున్నాయి పవన్నామ రథ చక్రాలు జగన్నాటకానికి తెరదించే పవనాస్త్రాలు. జయమో వారాహి, జయ జయమో సమరోత్సాహి, జయమో వారాహి, జయ జయమో సమరోత్సాహి. జయం 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 జనసేనాని నీ మెడలో వేస్తా అఖండ విజయహారాన్ని. జయం 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 జనసేనాని నీ మెడలో వేస్తా అఖండ విజయహారాన్ని. ఉరికే జలపాతాన్ని వెనుతిరగని ధైర్యాన్ని ఎవ్వడాపగలడు ఈ చేయి పవనాన్ని. వస్తున్నాయి వస్తున్నాయి పవన్నామ రథ చక్రాలు జగన్నాటకానికి తెరదించే పవనాస్త్రాలు. జయమో వారాహి, జయ జయమో సమరోత్సాహి, జయమో వారాహి, జయ జయమో సమరోత్సాహి.
గుండెల్లో తొలకరి కురిపించే నైరుతి పవనాలు పడుగుల బతుకుల్లో నైరాస్యం పోగొట్టే ఆశల పవనాలు మగువా మగువాని సౌభాగ్యం కాపాడే రక్షణ కవచాలు శాంతి భద్రతలకు ప్రాణవాయువందించే సంజీవని పవనాలు ముగుస్తోంది 5 ఏళ్ల వనవాసం మరో కురుక్షేత్రానికి చుట్టాలిక శ్రీకారం జయ హో వారాహి జయ జయ హో సమరోత్సాహి జయ హో వారాహి జయ జయ హో సమరోత్సాహి అరాచకం రూపుమాపు ఆగ్నేయాస్త్రాలు గంగాకోరు దోపిడిపై నాగాస్త్రాలు దుర్మార్గం దుమ్మురేసి అవినీతిని చెండాడి ఈ రాక్షస విధానాల పాలనను తొక్కి ప్రభంజనం సృష్టించి చిరంజీవమై వెలిగే ప్రగతి పథం రథ చక్రాలు వారాహి 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 జయ హో వారాహి జయ హో సమరోత్సాహి జయ హో వారాహి జయ హో भारत माता की जय हिंद। ఇల్లేమో దూరం అసలే చీకటి గాఢాంధకారం దారంతా గతుకులు చేతిలో దీపం లేదు కానీ గుండెల నిండా ధైర్యం ఉంది. రాహువు పట్టిన పట్టొక సెకండ్ అఖండమైన లోక బాంధవుడు అసలే లేకుండా పోతాడా? మూర్ఖుడు గడియారంలో ముళ్ళు కదలలేకుంటే ధరాగమనం అంతటితో తలకిందైపోతుందా? కుటిలాత్మల కూటమికి ఒక త్రుటి కాలం జయమొస్తే విశ్వ సృష్టి పరిణామం విచ్ఛిన్నమవుతుందా? ధనుజు లోకమేకంగా దారికట్టంగా నిలుతుంటే నరజాతి ప్రస్థానం పరిసమాప్తమవుతుందా? సముద్రం ఒకరి కాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని మొరగదు, తుఫాను గొంతు చిత్తం మనడం మెరగదు, పర్వతం ఎవడికి వంగి సలాం చెయ్యదు. నేను పిడిగినంత బట్టే కావచ్చు, కానీ గొంతిస్తే ఒక దేశపు జెండాకున్నంత పొగరుంది. సూర్యుడి నుంచి సూర్యుడికి 24 గంటల దూరం, మనిషి నుంచి మనిషికి 2 గుండెలే దూరం. అడుగు గ్రామం నుంచి సంగ్రామానికి ఎన్ని తుపాకుల దూరం అని. అడుగు గ్రామం నుంచి సంగ్రామానికి ఎన్ని తుపాకుల దూరం అని. కలలు కను సంకల్ప భావం అంతే, మార్పు తెచ్చి తీరుతాం. తమ్ముళ్ళు సాంగ్ పాడారు, ట్రావెలింగ్ సోల్జర్ అంటే దాన్ని అర్థం అవుతుంది. మనిషి పుట్టినప్పటి నుంచి జీవిత సంగ్రామం నుంచి పారిపో 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 అని చెప్పి ఎప్పుడు పిరికితనం మనల్ని వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. రాజకీయం నలిగిపోతా ఉంటే గాంధీ గారి సిద్ధాంతాలు నమ్ముతాం. ఒక చెంప కొడితే ఈ చెంప చూపించాం, ఒక చెంప మీద కొడితే 2 చెంపలు పగిలిపోయేలా కొడతాం.
పిరిగితనం అంటే చాలా చిరాకు. పిరిగితనంతో వెన్ను చూపడం నాకు తెలియదు. ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు. తిరగబడతాం, చొక్కా పట్టుకొని నిలదీస్తాం, నిలదీస్తాం, నిలదీస్తాం. ఎవరికి భయపడద్దు, ఎవరికి భయపడద్దు. ఒక సామాజిక మార్పు కోసం మీ ఉడుకురత్వం చంపుకోవద్దు. పోరాడదాం, సాధించే వరకు పోరాడదాం. ధైర్యం అనే గాంధీవంతో కుళ్ళు రాజకీయ వ్యవస్థని, ఈ దోపిడీ వ్యవస్థని ప్రక్షాళన చేయడానికి జనసేన పార్టీ పెట్టాం. పిరికితనంతో నీ బాంఛంతరాన్ని కాల్ముక్త అనే బానిసని కాదు కాబట్టి మనమే ఒక సైన్యం, మన గుండెల్లో ధైర్యం ఉంది. భయపడతాం అనుకుంటున్నావా మీరు? మీ గూండాలకి, మీకు రామేశాలకి నిరసాహసం ఉంటే దేశంలో అంధకారం ఉంటుందా? సరికొత్త బాధ్యతతో కూడిన రాజకీయ వ్యవస్థ కావాలంటే ఉడుకు నెత్తురు ఉన్న సలసల కాగుతున్న యువత కావాలి. మార్పును కోరే యువత కావాలి. ఒక మార్పుకి లక్షలాది మంది అవసరం లేదు. పట్టుమని 10 మంది సింహం గుండెన్నోళ్ళు కావాలి, షేర్ దిల్ ఉండేవాడు కావాలి. వాళ్ళు చాలు మనకి. మనందరం కలిపి పిడికిడి మట్టే కావచ్చు, కానీ మనం చెయ్యెత్తితే ఒక దేశపు జెండా గుణంత పొగరుంది. నేను చెప్తున్నాం, జనసేన చెప్తుంది. శ్రీకాకుళం నాది, విజయనగరం మాది, విశాఖపట్నం మాది. ఒక్క గోదావరి జిల్లాలే కాదు, రాయలసీమ నాది, సమస్త ఆంధ్రప్రదేశ్ నాది, తెలంగాణ మాది. జాగో రే జాగో, జనతరంగమే, యువతకు నేస్తాం, భవితకు నేస్తాం, విద్యార్థుల నేస్తాం, ఉద్యోగుల నేస్తాం, నిరుద్యోగులకు, కార్మిక నేస్తాం, రైతన్నకు నేస్తాం, వ్యాపారుల నేస్తాం, దివ్యాంగుల నేస్తాం, వృద్ధుల నేస్తాం, మన అందరి కోసం, జనమందరి కోసం. అమరావతిలో, తెలంగాణలో, పల్లెల్లోన, గల్లీలోన కులాల ఐక్యత, మతాల ఐక్యత, ప్రశ్నించేందుకు పరిష్కారమే ప్రజా రక్షణకు పవనన్న ఆశయం. ప్రశ్నించు, ప్రతిఘటించు, పాలనకై ముందడుగు. ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడి వారి సమస్యలను తీర్చేందుకు, అభివృద్ధి మార్గంలో రాష్ట్రాన్ని నడిపించేందుకు, ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించేందుకు పనిచేయాల్సిన ప్రభుత్వాలు వారి బాధ్యతను మరచి అవినీతికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా మారిన పరిస్థితుల్లో సమాజంలో పేరుకుపోయిన అవినీతి మకిలిని తొలగించి రానున్న తరాలకు బంగారు భవిష్యత్తును అందించాలనే కాంక్షతో జనసేనాని ఆశయాలకు ప్రతిరూపంగా ఏర్పడిన పార్టీ జనసేన. నేను ఇలా మీ ముందుకొచ్చాను, పార్టీ పెట్టాను, దాని పేరు జనసేన. మీ సేన, సామాన్యుల సేన, మన భారతదేశపు సేన. నేడు ప్రజాక్షేత్రంలో 9 సంవత్సరాల పోరాటాన్ని పూర్తి చేసుకుని 10వ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్న సందర్భంలో ప్రస్తుతం అస్తవ్యస్తంగా మారిన రాష్ట్ర పాలనకు జనసేన పార్టీ ఆవశ్యకత ఎంతో ఉంది అనేది ప్రజలందరూ నమ్ముతున్న మాట. ఏ అధికారం లేనప్పటికీ ఒక్కడిగా మొదలైన జనసేన పార్టీ నేడు ఎన్నో సమస్యలకు పరిష్కార మార్గంగా నిలిచింది. జనసేన పార్టీ లేకపోతే కొన్ని సమస్యలపై ఈ రోజు ఎవరూ పట్టించుకునేవారు లేక లక్షలాది ప్రజల జీవితాలు రోడ్డున పడేవి అనేది వాస్తవం. ఉద్దానం కిడ్నీ సమస్య, డ్రెడ్జింగ్ కార్పొరేషన్ ప్రైవేటీకరణ,
భవన నిర్మాణ కార్మికులు, అన్నదాతల సమస్య, కౌలు రైతుల ఆత్మహత్యలు, రాజధాని రైతులు, మత్స్యకారుల సమస్యలు, విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణ, రోడ్లు, పేదల ఇల్లు, అక్రమ మైనింగ్. కష్టాలలో ఉన్న ప్రజలకి కన్నీళ్లు తుడిచే పార్టీ జనసేన. ఇలా ఎన్నో సమస్యలను జనసేన వెలుగులోకి తీసుకొచ్చింది. ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ప్రజల పక్షాన నిలబడింది. ఈ రోజు కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు ఉన్న ఏకైక భరోసా జనసేన. ఈ రోజు పవన్ కళ్యాణ్ మీ దగ్గరకు వచ్చి 1 లక్ష రూపాయలు సాయం చేయడం ఏ విధంగా చూస్తారమ్మా? నాకైతే దేవుడు లెక్క కనపడుతున్నాడు. మాకు 1 లక్ష రూపాయలు ఇస్తే దేవుడు వరం ఇచ్చినంత ఉంటుంది సార్. కొంచెం ఊపిరి తిరిగి సార్ 2 అప్పులన్నా కట్టుకోవచ్చని సార్. ఆనందంగా ఫీల్ అవుతాం సార్. దేవుడు వచ్చి మాకు ఆనందంగా ఇస్తున్నాడు. రాజకీయం అంటే వేల కోట్ల వ్యాపారంగా మారిన ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఏమీ ఆశించకుండా ప్రజల పక్షాన పోరాడుతున్నారు జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు. 2019లో అధికారంలోకి వచ్చిన రోజు నుండి వైసీపీ ప్రభుత్వం చేస్తున్న అరాచకాలను తట్టుకుని నిలబడి వారికి ఎదురుగా నిలిచి పోరాడింది జనసేన. ప్రజా సమస్యలపై పోరాడనివ్వకుండా, ప్రజల పక్షాన నిలబడకుండా చెయ్యాలని వైసీపీ ప్రభుత్వం ఎంత ప్రయత్నించినప్పటికీ అవేవి జనసేన పార్టీని భయపెట్టలేకపోయాయి. జనసేనకు అండగా నిలబడినందుకు ఇప్పటం గ్రామ ప్రజలకు నిలువ నీడ లేకుండా చెయ్యాలని వారి ఇళ్లను కూల్చేసింది జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం. విశాఖలో జనవాణి నిర్వహిస్తే ఎక్కడ వైసీపీ దోపిడీలు బయటపడతాయో అని జనవాణిని అడ్డుకుంది. రోడ్ల దుస్థితి చూపించాలని జనసేనాని రావడానికి ప్రయత్నిస్తే అడ్డుకోవాలని ప్రయత్నించింది వైసీపీ ప్రభుత్వం. ఇలా అడుగడుగున వైసీపీ ప్రభుత్వం అవినీతిని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి, జనసేనాని అణిచివేయడానికి జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం చెయ్యని పనంటూ లేదు. ఇటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో అవినీతి రహిత సమాజాన్ని రూపుమాపేందుకు, రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కోసం యువతలో స్ఫూర్తిని నింపేందుకు, వారిలో రాజకీయ చైతన్యం తీసుకొచ్చేందుకు యువ శక్తి అంటూ లక్షలాది మంది యువతతో కలిసి రణస్థలంలో భారీ బహిరంగ సభ ద్వారా యువ గళాన్ని వినిపించింది జనసేన. యువత ధైర్యంగా నిలబడాలే గాని, మీరు ధైర్యంగా నిలబడాలే గాని, మిమ్మల్ని బంధించి ఉంచిన జైలు గోడలు కూలిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. బానిస సంఖ్యలు తెగిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్ర్యం అనే ఒక 2 విస్తారిత బాహువులతో మీకు స్వాగతం చెప్తే ఈ రెండింటిని మీరు ధైర్యం చేస్తే, రానున్న కాలంలో అవినీతిమయంగా మారిన వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేందుకు, ప్రజా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు, ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించేందుకు వారాహి ద్వారా ప్రజల ముందుకు రానున్నారు జనసేన పార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు. ఇప్పటికే వైసీపీ ప్రభుత్వ గుండెల్లో ప్రకంపనలు పుట్టిస్తున్న వారాహి రానున్న కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చరిత్రలో మార్పుకు సాక్షిగా నిలవబోతుందని తెలియజేస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి జనసేన పార్టీ 10వ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. అన్నం పండించేవాడు, మనకు అన్నం పెట్టేవాడు రైతు, కనిపించే దేవుడు రైతు. ఆరుగాలం శ్రమించి మన కడుపులు నింపేందుకు తమ జీవితాలను నేలతల్లికి అప్పగించే త్యాగమూర్తులు రైతన్నలు. అలాంటి అన్నదాతలు నేడు వ్యవసాయానికి సరైన తోడ్పాటు కరువై, గిట్టుబాటు ధర కల్పించే నాథుడు లేక పట్టించుకోవాల్సిన ప్రభుత్వాలు నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరించడంతో ఏం చేయాలో తెలియని దిక్కుతోసని స్థితిలో వ్యవసాయానికి వీడ్కోలు పలుకుతూ పొట్టచేత పట్టుకుని కొందరు పట్నం వలసలు పోతుంటే మరికొందరు కూలీలుగా మారి జీవితాలు వెళ్లదీస్తున్నారు. జై కిసాన్ అంటూ నినదించే ప్రభుత్వాలు అన్నదాతకు కనీస గిట్టుబాటు ధరను ఎందుకు కల్పించలేకపోతున్నాయి? అందరూ గిన్ను మొంత పొద్దు పరక పెట్టి మెడలోని పెళ్ల ముస్తులు, పిల్లల మెడలోనివి, భార్య మెడలోని తీసుకెళ్లి బ్యాంక్ వెళ్ళంటే పొద్దు పెట్టుకుని ఎరువులు వేసుకుని పండించుకుంటూ అసలు ఈ వేళ కూడా ఎవరికి ఎకరాకి 10 బత్తాలు అవుతాయి నమ్మకం లేదండి. పేరులో రైతు అని పెట్టుకున్న పార్టీలు రైతులను పట్టించుకోకుండా రైతుల ఆత్మహత్యలను సైతం నాటకం అంటూ అపహాస్యం చేసే పరిస్థితుల్లో రైతన్నలకు అండగా నిలబడేందుకు ముందుకు వచ్చింది జనసేన పార్టీ. జగన్ రెడ్డి గారి చాలా బలంగా ఆలోచించుకోవాలి.
రైతు కన్నీరు భూమి మీద పడితే అది భూకంపమే సృష్టిస్తుంది. పండించిన పంటకు ఖచ్చితంగా గిట్టుబాటు ధరను కల్పించాల్సిందే అని, భేదాలు చూపకుండా ప్రతి గింజ ప్రభుత్వం కొనాల్సిందే అంటూ రైతులకు మద్దతుగా రైతు సౌభాగ్య దీక్ష పేరుతో ప్రభుత్వంపై ఉద్యమించింది జనసేన పార్టీ. జనసేన రైతు సౌభాగ్య దీక్ష ఎంత చక్కని పేరండి. ధర్మాన్ని పోషించు, అది నిన్ను రక్షిస్తుంది. ధర్మాన్ని వేడకు, ఆ ధర్మం ఏలో కనపడుతుంది. ఆ ధర్మం ప్రకారం చేస్తాను నేను, ప్రతిదీ కూడా ధర్మాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని చేస్తానని ఆయన బల్ల గుర్తు చెప్తున్నాడు. ప్రతి విషయంలోని కూడా నేను టీవీలో చూస్తున్నాను. రైతు సౌభాగ్య దీక్షని, రైతుల గురించి సౌభాగ్యంగా ఉండాలని మాట్లాడిన ఏకైక నాయకుడు మీరే సార్. కనీస మద్దతు ధర చెల్లించకుండా రైతులను ప్రభుత్వమే దగా చేస్తోందని, కనీసం ప్రభుత్వం కొన్న ధాన్యానికి డబ్బులు కూడా సకాలంలో చెల్లించటం లేదని నిరాహార దీక్ష ద్వారా జనసేనాని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉద్యమించడంతో దిగొచ్చిన వైసీపీ ప్రభుత్వం దిద్దుబాటు చర్యలకు పూనుకుంది. ఒకవైపు గిట్టుబాటు ధర, ప్రోత్సాహలేమి సమస్యలతో అన్నదాతలు సతమతమవుతోంటే, మరోవైపు నివర్ తుఫాన్ రూపంలో పంట చేతికి వచ్చే సమయంలో ప్రకృతి విలయతాండవం చేసి రైతులను రోడ్డున పడేసింది. ఒక్క కృష్ణా జిల్లాలో లక్షలాది ఎకరాలు నష్టపోతే కనీసం వారికి పరిహారం అందించలేకపోయింది వైసీపీ ప్రభుత్వం. ఈ సమయంలో కృష్ణా జిల్లా వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలలో పర్యటించి రైతుల తరపున ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి పరిహారం అందేలా చేసింది జనసేన. క్షేత్రస్థాయిలో ఏ రైతును అడిగినా కానీ, నేను దారి పొడవుతో వచ్చిన ప్రతి రైతులు కలిసినా కానీ, ఎవరిని అడిగినా కానీ వాళ్ళు అడిగేది మాకు నిజంగా ఏం చేయాలో పాల్పోవట్లేదు, మాకు ఇది మూడోసారి మాకు నష్టం రావటం, ఈ పరిస్థితుల్లో కనీసం మాకు వాళ్ళు అడిగింది ఇంకా ఎక్కువ అడిగారు, కానీ యావరేజ్ గా తీసుకొని 35,000 మాకు ఇస్తే ఎంతో కొంత బయటపడుతుంది. ఎందుకంటే ఇది మూడోసారి మేము దెబ్బతింటాం ఇది అని చెప్పేసి. వరదలు, గిట్టుబాటు ధర లేకపోవటం, ప్రభుత్వ సహకారం లేకపోవడానికి తోడుగా గత 3 ఏళ్లుగా అప్పుల్లో కూరుకుపోయి ఆత్మహత్యలకు పాల్పడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 3,000 మందికి పైగా కౌలు రైతులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడటం నిజంగా ఆలోచించాల్సిన విషయం. ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి దాదాపు 3,000 మంది రైతులు చనిపోయారు. ఈరోజు జనసేన పార్టీ తరపు నుంచి స్వయంగా నేనే వెళ్ళి, మా నాయకులతో వెళ్ళి, పెద్దల్లో మనోహర్ గారితో వెళ్ళి చనిపోయిన ప్రతి కౌలు రైతు కుటుంబానికి మేము 1,00,000 రూపాయలు మేము వారికి ఇవ్వబోతున్నాం. కౌలు రైతులను కనీసం రైతులుగా గుర్తించకుండా వారి ఆత్మహత్యలను నాటకాలు అంటూ మంత్రులే స్వయంగా అపహాస్యం చేయటంతో ఏమీ తోచని స్థితిలో ఆత్మహత్యలకు పాల్పడిన దాదాపు 3,500 రైతు కుటుంబాలకు అండగా నిలబడే మనుషులు, మానవత్వంతో స్పందించే రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నాయనే భరోసా కల్పించేందుకు ఒక్కో రైతు కుటుంబానికి 1,00,000 రూపాయల ఆర్థిక సాయం అందిస్తూ మొత్తంగా 30 కోట్లకు పైగా రైతు కుటుంబాల కోసం విరాళాన్ని ప్రకటించి కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర పేరుతో కౌలు రైతుల సంక్షేమం కోసం జనసేన పార్టీ తరపున కృషి చేస్తున్నారు జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు. ప్రభుత్వాన్ని అడగలేదంటారా మీరు? ఎందుకంటే ఇంతవరకు సాయం చేయలేదా ప్రభుత్వం మీకు? ఏం రాలేదు సార్. పవన్ కళ్యాణ్ మీ దగ్గరకు వచ్చి 1,00,000 రూపాయలు సాయం చేయలేదు, ఏ విధంగా చూస్తారమ్మా? నాకైతే దేవుళ్ళకి కనపడుతున్నాడు సార్. మాలాంటి వాళ్ళకు దేవుడే సరైన. నాకు 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తే దేవుడు వరం ఇచ్చినంత ఉంటుంది సార్. కొంచెం ఊపిరి తిరిగి సార్ 2 అప్పులన్నా కట్టుకోవచ్చని. రానున్న రోజుల్లో రైతు కన్నీరు పెట్టని కౌలు రైతులు గౌరవంతో జీవించే సమాజాన్ని జనసేన ప్రభుత్వం ద్వారా తీసుకొస్తామని తెలియజేస్తూ జై కిసాన్, జై జనసేన. కార్మికులకు తోడుగా జనసేన. ఒక్క ఛాన్స్ అంటూ ప్రజలను నమ్మించి 2019లో అధికారంలోకి వచ్చిన వైసీపీ ప్రభుత్వం కనీసం 100 రోజులు కూడా అవ్వకుండానే అధికారం ఇచ్చిన ప్రజల జీవితాలను రోడ్డున పడేయటం మొదలుపెట్టింది. ముఖ్యమంత్రి జగన్ రెడ్డి అసమర్థ నిర్ణయాలకు 35 లక్షల మంది భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఉపాధి కోల్పోయి రోడ్డున పడ్డారు. చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఇసుక దొరక్క 35 లక్షల మంది భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఉపాధి కోల్పోవటం బహుశా మొదటిసారి.
నూతన ఇసుక విధానం తీసుకొస్తామని చెప్పి అది తీసుకురాకముందే ఇసుక సరఫరా నిలిపివేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిర్మాణాలు జరగకుండా చేసి అభివృద్ధిని కూడా అడ్డుకున్నారు. చేసేందుకు ఉపాధి లేక, కుటుంబాన్ని పోషించడానికి సంపాదన లేక ఏం చేయాలో పాలుపోని స్థితిలో 36 మంది కార్మికులను వైసీపీ ప్రభుత్వం బలి తీసుకుంది. వారి ఆత్మహత్యల వార్తలతో చలించిన జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇసుక సమస్యను పరిష్కరించి చనిపోయిన ప్రతి కార్మికుడి కుటుంబానికి 5 లక్షల పరిహారం అందించని నేపథ్యంలో ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామని వైసీపీ ప్రభుత్వానికి హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. కానీ దున్నపోతు మీద వానపడిన సందంగా జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో ఎలాంటి చలనం లేదు. దీంతో నవంబర్ 3, 2019న విశాఖలో భవన నిర్మాణ కార్మికులతో కలిసి వారి కష్టాలను, కన్నీళ్లను ప్రభుత్వానికి అర్థమయ్యేలా విశాఖలో లాంగ్ మార్చ్ నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించారు. మీరు ఇన్ని అవకతవకలు చేస్తా అంటే మేము కూర్చొని ఉండలేము, రోడ్ల మీదకి వచ్చి తీరుతాం. ఈ రోజు ఇన్ని లక్షల మంది బయట ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి రేపు పొద్దున మేము 3వ తారీఖున వైజాగ్ లో భవన నిర్మాణ కార్మికుల కోసం మేము బయటకు వస్తున్నాం. దీంతో ఉలిక్కిపడ్డ ప్రభుత్వం ఇసుక వారోత్సవాల పేరిట మరో నాటకం మొదలుపెట్టారు. ఇసుకను బ్లాక్ మార్కెట్ చేసి సామాన్యులకు అందకుండా చేశారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దాదాపు 10 లక్షల మందితో కలిసి విశాఖలో జనసేన లాంగ్ మార్చ్ నిర్వహించి ప్రభుత్వాన్ని కదిలించారు జనసేనాని. జాతీయ స్థాయిలో వైసీపీ విధానాలను ఎండగట్టి ఇసుక సమస్యపై మొద్దు నిద్రపోతున్న జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని కొంతమేరకు కదిలించగలిగారు. ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున చెప్తున్నాం, మీకు 2 వారాలు గడువిస్తున్నాం. వరదలు వచ్చినాయి, ఇసుక రాలేదు అని అనవసరం. మీ జేబులో డబ్బులు ఇవ్వక్కర్లా. భవన నిర్మాణ కార్మికులకు సంబంధించిన వెల్ఫేర్ ఫండ్ ద్వారా 1200 కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళ ఖజానాలో ఉంది, వాళ్ళు జమ చేస్తున్నారు. ఒక్కొక్క భవన నిర్మాణ కార్మికుడికి మీరు 50,000 ఇవ్వండి. మీరు చేసిన తప్పుకి 50,000 ఇచ్చి తీరాలి. మీరు కుల వృత్తిని నమ్ముకుని జీవిస్తున్న గంగపుత్రుల జీవితాల్లోకి కూడా ప్రభుత్వం చొరబడి వారి జీవితాలను రోడ్డున పడేసేలా తప్పుడు జీవో 217 ను తీసుకొచ్చింది. ఇప్పటికే మత్స్యకారుల ఉపాధి మెరుగుపరిచేందుకు జెట్టీల నిర్మాణం కానీ, ఇన్సూరెన్స్ సదుపాయం కానీ, మత్స్యకార గ్రామాలకు కనీస విద్య, వైద్య సదుపాయాలు కల్పించకుండా వారి జీవితాలను వెనకబాటుకు గురిచేసింది వైసీపీ ప్రభుత్వం. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో జీవో 217 ను రద్దు చేయాల్సిందే అని మత్స్యకారుల తరపున పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నర్సాపురంలో లక్షలాది మత్స్యకారులతో కలిసి మత్స్యకార అభ్యున్నతి సభను నిర్వహించింది జనసేన. ఈ సభలో పాల్గొన్న జనసేనాని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు గతంలో గంగమ్మ తల్లి పూజ నిర్వహించి పోరాట యాత్ర మొదలుపెట్టిన విషయాన్ని తెలియజేసి గంగపుత్రులపై ప్రేమను తెలిపారు. అలాగే వైసీపీ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన తప్పుడు జీవో 217 ని చింపేసి ఇలాంటి జీవోలు అమలు కానివ్వం అని మత్స్యకారులకు భరోసా ఇచ్చారు. ఏ స్టేట్ లో కూడా జీవో 217 లేదు, కేవలం ఒక ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో. మత్స్యకారులకు సంబంధించి మేము వచ్చే ఎన్నికల కోసం ప్రత్యేకంగా మా మేనిఫెస్టోలు ప్రత్యేకించి మీకోసం ప్రోగ్రాం పెడతాం. నేను మీకోసం ఉన్నాను, ఎక్కడికి పారిపో, నిలబడి ఉన్నాం. ఈ రోజున పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించే అభివృద్ధి ప్రస్థానం. ఒక ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందాలన్నా, దేశం ప్రగతి పథంలో ముందుకు సాగాలన్నా కొంతమేరకు ప్రకృతి విధ్వంసం తప్పనిసరి. కానీ ఆ విధ్వంసం హద్దు మీరితే, తరతరాలుగా జీవిస్తున్న ప్రజల జీవితాలను చిదిమేస్తే, ఒక ప్రాంత మానవాళ్లను చెరిపేయాలని చూస్తే, నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన యురేనియం ఖనిజం త్రవ్వకాలు జరపడం వలన అక్కడ 100 ఏళ్లుగా నివసిస్తున్న చెంచు జాతులు కృష్ణానది పరివాహక ప్రాంతం మొత్తం ప్రమాదంలోకి వెళ్లనున్నాయి. పర్యావరణం దెబ్బతినబోతోంది అనే విషయాన్ని తెలుసుకొని హుటాహుటిన అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో కలిసి యురేనియం త్రవ్వకాలు నిలిపివేసేలా నల్లమల అటవీ ప్రాంతాన్ని, అక్కడి జీవజాతులను పరిరక్షించేందుకు ముందడుగు వేసి విజయం సాధించింది జనసేన. యురేనియం ఎక్స్కవేషన్ అనేది నల్లమల మీద ఎక్కువ పెట్టిన తుపాకీ లాంటిది. ఖచ్చితంగా వాళ్ళు తుపాకీ కిందకి దించాలి, దించే వరకు ఉద్యమం చేయాలి, ప్రాణాలు పోయినా సరే. ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లా తుని నియోజకవర్గం తొడంగి మండలం కొత్తపాకలో స్థానిక పర్యావరణాన్ని, భూగర్భ జలాలను, సముద్ర జలాలను కలుషితం చేసి రానున్న తరాల ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీసే దివీస్ ఫార్మా కంపెనీకి దాదాపు 690 ఎకరాలను వైసీపీ ప్రభుత్వం కేటాయించడమే కాకుండా అనుమతిచ్చి పరిసర గ్రామస్తుల జీవితాలతో చెలగాటమాడుతున్న తరుణంలో పోనీ కంపెనీ ద్వారా స్థానికులకేమైనా ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయా అంటే కేవలం 3,000 ఉద్యోగాలు మాత్రమే ఇవ్వగలిగే పరిశ్రమ కోసం ఇంతటి ప్రమాదకర పరిశ్రమ అవసరమా?
ఇప్పటికే 200కు పైగా హేచరీస్తో 20,000 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న ప్రాంతాన్ని 3,000 ఉద్యోగాల కోసం బలి చేయకూడదు అనే ఇంకిత జ్ఞానం వైసీపీ ప్రభుత్వానికి లేకపోవడం సిగ్గుచేటు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో జనసేన పార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు స్వయంగా దివీస్ ప్రతిపాదిత ప్రాంతాన్ని పరిశీలించి ఓడితో దిదో పొడిచిన వాళ్ళు బాగానే ఉంటారు, పొడిపించుకున్న వాళ్ళు బాగానే ఉంటారు, విధ్వంసపు రాజకీయాలు చేసేవాళ్ళు బాగుంటారు. కానీ ఎవరు బాగుంటారు దేశంలో అంటే మా